research. आवाज नहीं आ रही है? Center of ARSP, as we all know, Antar Rashtriya Sahayog Parishad, Indian Council for International Cooperation, was registered in 1978, but it was working since 1965 or 68, and it was working to have the cordial relation with the various countries, and our focus was on diaspora. Then again, we ought to have program and relations with the neighboring countries, and now the DRRC has organized over 2 dozen program under its dialogue with diaspora program, and the Deputy Prime Minister of Fiji, former Prime Minister of Fiji, Bharani and garu. many other prominent dignitaries have participated in this program. We are fortunate Okay. enough that our President, Sri Ambassador Virendra Gupta, has agreed to preside over this function, and our Secretary General, Sri Syam Prande, will will deliver welcome address. Prande ji. उनका तो नाम तो था पहले देखा था हेलो ठीक है okay in the absence of Secretary General, let me welcome you all. I think it is a very important activity and I'd like to congratulate DRRC for undertaking this workshop to focus on Telugu diaspora. In fact, for some time we've been thinking that instead of studying Indian diaspora, and Antar Rashtriya Sahayog Parishad has pioneered the work relating to outreach with the Indian diaspora um, from in the last 5-6 decades. In fact, our work on diaspora started at a time when it was not fashionable to connect with the diaspora. The general sense in India was one of indifference, and one popularly the feeling was that people who had left India, who had gone abroad in search of dollars and cents, in search of employment, had actually betrayed our country. So I think this all changed. Um, a very visionary leader that we had in Antar Rashtriya Sahayog Parishad, Shri Baleshwar Agrawal ji, he had unremitted love and compassion for the Indian diaspora. And he argued that we must expand our outreach, that the Indian origin people who are abroad, who have left India, they left in search of better opportunities, but they continue to feel a sense of attachment. Um, uh, their cultural identity was Indian. So I think this connection that the people of Indian diaspora feel for India must be very warmly reciprocated, and that they, in cultural identity terms, they remained very much Indian. So we've been focusing on diaspora, but very largely our focus has been on the diaspora as a unitary concept, the Indian diaspora. And we have been thinking that in order to understand the dynamics of the diaspora a little better, because we do like to study what's going on within the diaspora, what are the circumstances in which the diaspora in different countries has developed, and what are the challenges that they're facing, what are the kind of connections that they are keeping with India, and what is their expectation. So we thought that we would, along with our general focus on the general issue of diaspora and diaspora's connections with the government India, with the people in India, we must also focus on specific linguistic diasporas. We have a very large Punjabi diaspora, including Sikhs. We have a very large Tamil diaspora. Uh,
then we have a very large Odia diaspora. And it seemed to me that in the recent times, uh, we also have a very large Telugu diaspora. In fact, I visit the Silicon Valley almost twice a year because my daughter lives there, and I see that every other person is a Telugu speaking person. And it seemed to me that even though the numbers of Telugu diaspora may not be as large as probably some other linguistic diasporas, but Telugu diaspora, because of its prominence in the United States, which hosts the largest Indian diaspora community, numbering roughly about 4 million people. So Telugu diaspora is very, very important, particularly in the IT sector, particularly in the Silicon Valley. So I think it is important that we uh, focus on the Telugu diaspora. Surely, South Africa is another country where I lived, and we have a lot of Telugu speaking people, Telugu and Tamil speaking people. There are lots of them because the migration, the indentured route that was followed, went out from Madras port at that time. So we have Telugu speaking people in different parts of the world. America is, of course, of particular prominence. And I think this is one of the first activities that we are organizing uh, on the Telugu diaspora. As Narayanji indicated, we will be focusing on the Telugu diaspora in America, but we do propose to undertake follow-up events in which we would be uh, interacting with the members of Telugu diaspora in other countries, and also the intellectuals and experts on Telugu diaspora and diaspora in general in India who would, of course, want to put forward their views on how Telugu diaspora has evolved. So, with these few words, I'd like to welcome all the participants, particularly our overseas guests who have joined from US, and wish this small workshop great success. Thank you. Thank you, Ambassador Gupta ji. As we all know, that Telugu diaspora is very prominent diaspora. In Fiji, we have ministers from Telugu diaspora. In Mauritius, we have a Telugu speaking union there. And in other countries, which is called Greenpeace country also, Telugus have prominent place because before the 1834, the first batch which left from Pondicherry, they were Tamils and Telugus, and they established their own cultural society, mandirs, all that. And now I will request our Secretary General, Syam Parandeji, to give his view. Parandeji. हाँ जी my namaskars to everybody. నేను తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండు వాడతాను ఎందుకంటే తెలుగు వారు ఇక్కడ ఉన్నారు ఎవరి కోసం అయితే ఏ డయాస్పోరా కోసం మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం భారత వంశీయులు అలాగే మిగతా వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు I will be speaking in two languages together, some in Telugu and some in English, so that everybody understands. The panel we have today is probably one of the best available on both sides of the earth, as a matter of fact, because from Andhra Pradesh and Telangana, there are top scholars and celebrities who have joined and who will be addressing. నాకు అనిపిస్తుంది ఏమిటంటే ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ నమస్కారాలు and I salute all these celebrities and scholars. ఈరోజు కార్యక్రమంలో ఉన్నవారు వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ సదాశివ మూర్తి గారు, శ్రీ తనికేల భరణి గారు,
రామ్ డొక్కా గారు యుఎస్ నుంచి, హైమావతి భీమన్న గారు పేరు తెలియదు అలాంటి వారు తెలుగు వారు ఉండరు, వారు శ్రీమతి గారు. ప్రసాద్ రాణి గారు కాలిఫోర్నియా నుంచి ఉన్న ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. విజయ్ సార్థి గారు ఆర్లాండో ఫ్లోరిడా నుంచి, విజయ్ భాస్కర్ రాయవరపు గారు ఫ్రమ్ డల్లాస్, ఫణి డొక్కా గారు వారు వరల్డ్ వైడ్ కమ్యూనిటీస్ని అడ్రస్ చేస్తుంటుంటారు. భావరాజు పద్మిని ప్రియదర్శిని గారు మల్టీ టాలెంటెడ్ ఇండివిజువల్, తెలుగు లాంగ్వేజ్ లిటరేచర్ కోసం చాలా కృషి చేశారు. విశాలు గారు కొత్తూరి, a talented individual who wears multiple hats. సో ఆయన రకరకాలుగా ఆవిడ అకేలా రాఘవేంద్ర గారు, ఇలాంటి అందరూ ఈరోజు ఉపస్థితులు అయ్యే ఉన్నారు. మీ అందరికీ నమస్కారాలు, స్వాగతం. డయాస్పోరా పని గత 27 సంవత్సరాలుగా నేను చేస్తున్నా. అంతర్రాష్ట్రీయ సహయోగ్ పరిషత్లో నేను ముందు బాలేశ్వర్జీ ఉండేవారు, తర్వాత నేను వచ్చాను. ప్రపంచం అంతట్లో తెలుగు వారు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు, నేను ఎక్కడ పోయినా ఏ దేశంలో పోయినా కలుస్తుంటారు. పరిచయం ఉన్నవాళ్ళు, పరిచయం లేని వాళ్ళు, అందరితో మాట్లాడుతుంటాను. అండ్ దే ప్రిఫర్ టు స్పీక్ ఇన్ తెలుగు మెనీ అ టైమ్స్. కాస్త యంగర్ జనరేషన్లో అది లేదు. అదే విషయం ఈరోజు ఒక చింతగా మారింది. సెకండ్ జనరేషన్, మూడో జనరేషన్, థర్డ్ జనరేషన్, ఫోర్త్ జనరేషన్ వచ్చేటప్పటికే భాష, సంస్కృతి రెండు వీటి నుంచి జనరేషన్ కాస్త దూరం అయిపోతుంటుంది. కాబట్టి వీటిని ఎట్లా కాపాడాలి, ప్రిజర్వ్ చేయాలి, అడ్వాన్స్ చేయాలి, ఇది ఛాలెంజ్, మన ముందు ఉన్న ఛాలెంజ్. అది భారతదేశంలో కూడా ఉంది. ఇవాళ రేపు తెలుగు వినేటప్పుడు నాకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంటుంది, ఏ రకంగా ఇంగ్లీష్ పదాలు దాంట్లో దొరుకుతుంటుంటాయి. అవి అన్నీ ఉన్న ప్రపంచంతట్లో ఈరోజు చాలామంది తెలుగు సంస్కృతి, తెలుగు భాష వీటిని కాపాడాలి, వృద్ధి ఎట్లా చేయాలి, ఈ ప్రయాసంలో ఉన్నారు. అయితే ఒకసారి వీటి మీద మనం అందరం కలిసి మాట్లాడటం మొదలు పెడితే ఈ ఈ ఈ ఒక చర్చ అన్ని దేశాలకి పోవాలి. ఎక్కడెక్కడ తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ దాకా వాళ్ళందరూ కలిసి, ఎందుకంటే కొన్ని చోట్ల నాకు కార్యక్రమాలు కూడా కనపడతాయి. సండే స్కూల్లో తెలుగు నేర్పుతారు, భాష బాల విహార్ లాంటివి నడుపుతారు, దాంట్లో పద్యాలు నేర్పుతారు, కథలు చెప్తారు. ఈ ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి, కానీ ఇవి ఇంకా పెద్ద ప్రమాణంలో జరగాలి. ఈరోజు భారతీయ సంస్కృతి ఈ అన్నిటినీ ఒక చోట తీసుకొస్తుంటుంది. అయితే ప్రపంచం ముందు ఒక మంచి సంస్కృతిగా నిలబడుతుంది. అయితే భారతీయ సంస్కృతిలో ఉన్న భాషలు, అన్ని భారతీయ భాషల్లో ఉన్న అన్ని భాషలు మనము వీటిని ఎంత జాగ్రత్త చేస్తాము, ఎంత కాపాడుతాము, ఎంత దాన్ని వృద్ధింగత చేస్తాం, దాని మీద మొత్తం భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉన్నది. మా నాన్నగారు నాకు ఒక విషయం చెప్పేవారు. వారేమనేవారు అంటే, ఇదిగో మన పరంపరని, మన భాషని మనకి ఎట్లా దొరికింది అట్లా కనీసం తర్వాత పీఢికి, తర్వాత జనరేషన్కి అందచేయాలి. నువ్వు యాడ్ చేయగలిగితే దాంట్లో నువ్వు ఇంకా వృద్ధి చేయగలిగితే చాలా సంతోషం. లేకపోతే కనీసం మన డ్యూటీ ఏంటంటే, మన కర్తవ్యం ఏమిటంటే, we should carry what we have received and pass on it to the next generation. So that's our duty. అది మన కర్తవ్యం. దాన్ని ఎట్లా మనము మంచిగా ముందుకు తీసుకుపోదాం, దాని మీద వచ్చే భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంటుంది. వసుధైవ కుటుంబకం అన్న తర్వాత
ఈ అన్ని భాషలు, ఈ సంస్కృతులు మనము ప్రపంచం ముందు పెట్టాలి. వీటి ద్వారానే వసుధైవ కుటుంబకం కాగలుగుతుందని నాకు విశ్వాసం. మీరు అందరూ వచ్చారు కాబట్టి చాలా సంతోషం. మీ అందరికీ ధన్యవాదములు. నమస్కారం. धन्यवाद श्याम पनांडे जी. As Shyam Pandey ji has rightly, he is a linguist. He knows Tamil, Telugu, Sanskrit, Hindi, and Marathi. And as Dr. Sarvapalli Radhakrishnan has said, that all Indian language has same characteristic. It is written in different script. So what we could understand and make it that he has underlined the importance of language and culture, and also the importance of Telugu diaspora. And now this program is being coordinated and thus conducted by Madam Subhadra ji. I request Subhadra ji to take over the floor and conduct this program. Subhadra ji. Namaste everyone. Namaste. And before we going to the all delegates speeches, opinion and their works, what they are doing towards our literature, culture in different states, and they are working towards society, I want to introduce each and every speaker for 2 minutes. I want to introduce each and every speaker, a small description about the speakers. And I learned in my childhood, I think Sadasivamurthy Garu, he is the prominent person in Sanskrit, but I learned a small poem in my childhood. But I can't stop myself to say that Sabhakalpa Tarum Vande Veda Sakopajivitam Sastrapushpa Samayutam Vidvat Brahmarasvabitam, because this stage is entirely filled up with all the cultural and all the people, all the elders, by age, by their knowledge, by their to help towards the society, humanity, in all the ways. All the people are very good, and my namaste to each and every person. And right now I want to introduce one by one all the delegates. I'm introducing Mr. Sri Sadasivamurthy ji Rani, and he is the current Vice Chancellor of Vedic University Tirupati, and he is a prolific author with expertise in Sanskrit and English, with over 40 books of Nritya Yoga, and he wrote 2,500 slokas in Sanskrit, 200 slokas in Telugu. He submitted 45 international research papers on ancient Hindu knowledge and cultures in English and Sanskrit also. And 300 research papers he contributes to the field of literature and immense power in culture, particularly in Sanskrit. And in 2016, he was honored with the Kendriya Sahitya Academy Award, and he has guided 25 PhD students. His achievements are many, and his work continues to inspire generations, because we cannot fit all their accomplishments about their work and everything. It's very hard to tell in 1 minute, but because of the time constraints, only few I am telling about the people and who are the speakers. And the second person I'm introducing, Sri Tanikela Bharani Garu. In entire Telugu states and in Tollywood and Bollywood industry, everybody knows, every youth knows about Tanikela Bharani Garu. I am also a fan of Tanikela Bharani Garu. Namaste, Sarji. And he hailed from a small village in Andhra Pradesh. He is a renowned Indian actor, director, screenwriter, and playwright who has made significant contributions towards Telugu cinema. Throughout his career, he has showcased his versatility by taking on diverse roles in over 200 films and directing and writing numerous critically acclaimed movies. He is considered one of the most influential figures in Telugu industry as well as to the youth of India. And I think only few people knows about, he is a motivational speaker to the youth. Wherever the functions he is attending, the entire youth is waiting for his dialogues. Namaste, Sarjan.
The third person I'm going to introduce, Mr. Ram Dokka. He's by profession, he's a software management side. He's into software and he's from Austin, Texas, who has a passion for managing and promoting Telugu literature, and originally from a small village from Andhra Pradesh. Mr. Ram is deeply connected to various organizations such as Silkanandra Manabadi, Austin Hindu Temples, Sri Ramakrishna Seva Trust, Sri Satya Sai Seva Organizations, Project Management Institute, Educational Foundations, and many more. Through these organizations, Ram has been actively serving the society and making a positive impact. And I want to tell is very special about Ram. Mr. Ram Dokka is from the family of Dokka Seetamma Garu, and everybody knows about Dokka Seetamma Garu. Globally, Dokka Seetamma Garu name is very famous, and he is from the family of Dokka Seetamma Garu. And Ramji, very welcome and very happy to introduce you in front of all the people. And the fifth one, I'm introducing. Fourth one, Srimati Haimavati Bhimanna Garu. He is an accomplished author and teacher with over the 30 years of experience. Her contributions to literature have earned her numerous awards and titles, including Mahila Navaratna, Bharat Mahila Shiromani, and Indira Gandhi National Award. Her works includes Haimavatiyam, Karuna Kathalu, and the biography of freedom fighter Kona Kanaka Durga Devi. And Haimavati Bhimanna Garu, husband Boyi Bhimanna Garu, no need of introducing Boyi Bhimanna Garu. He is Padma Bhushan awardee. And welcome Haimavati Bhimanna Garu. Namaste and welcome to you. The fifth person I am going to introduce, Mr. Prasad Rani. By profession, he is a software engineer based out of California who is passionate about many things. Along with his professional expertise, he has also been actively involved in various social and cultural activities. He is a former president of Telugu Association of Southern California, by shortcut as TASC president, former president of TASC, and a founding member of Silkanandra Manabadi, Upland City, and he has a joint secretary and trustee of Sankara Netralaya. I think everybody aware of Sankara Netralaya. And Prasad is also a multi-talented individual who delights in singing, writing, and acting. He even runs a small music program called Prasad to Padanisalu for social service. By conducting all these programs, he is doing a lot of humanity and doing very passion about the social. He created social impact towards the society. The next person I'm going to introduce, Mr. Vijay Sarathi Jeedugunta Garu. He lives in Orlando, Florida, and has been working as a principal consultant in Infosys. He is a son of famous All India radio artist and writer Jeedigunta Narasimha Ramachandra Murthy Garu. Jeedigunta Ramachandra Murthy Garu, he is a well-known writer and author from Telugu states. And Vijay Sarathi Garu is passionate about music, movies, cricket, and ancient poetic Telugu literature. He hosted a radio talk show on the songs of Sirvennala Sitarama Sastri Garu. Currently, he is hosting Padya Lahari in B+ YouTube channel and has made around 75 videos on the history of Telugu literature on his YouTube channel and entitled Rozuko Telugu Padyam. Means every day we need to learn one Telugu poem. He is working towards that thing. He is an active participant in various Telugu literary programs in US. Vijay Sarathi Garu, welcome Andi and namaste from my side. The next person, very important person and very interesting and youth icon from Texas, Mr. Vijay Bhaskar Rayavaram. Entire US people and Telugu literature people, wherever the humanity needs, the first person heard about Mr. Vijay Bhaskar Rayavaram. Welcome Vijay Bhaskar Anna. And he is from Dallas and a person who with many hats, he holds a senior technical leadership role in many international organizations. But most importantly, he is a vice president and strategic team member of Silkanandra Manabadi. He is playing an active role in expanding Manabadi internationally. He is also a part of various activities
such as preparing textbooks, conducting programs like Balanandam and Telugu Matalata, because for the next generation, how to speak in Telugu and all, he'll write the textbooks also according to that, and initial Manabadi X. And he's profilistic stage artist, singer, writer in many stories, play and poems. He is a main commentator in Radio Surabhi and a frequent spiritual commentator in various programs in temple. He is a health enthusiast and runs a YouTube channel called B plus with Bhaskar. The YouTube channel name is B plus with Bhaskar, with 900 videos spreading positively around the world. Bhaskar ji, namaste and welcome to the dais. Next, I'm introducing Srimati Raghasudha Vinjamuri Garu. She is from UK. Just now she joined. And she is an associate lecturer at the University of Sutherland, an award-winning dancer and disciple of Guru Dr. Uma Rama in Hyderabad. Raghasudha ji has made valuable contributions to art, culture and heritage scene in the UK. Beyond her usual job as a university educator, she was also invited to platform during two World Telugu Conventions inaugurated and conducted by consecutive honorable presidents of India in 2012 and 2017. A woman of many first, to her credit, she has broken barriers in taking Indian dancing in a variety of subjects to create awareness on several matters of social and cultural importance. She is also instrumental in highlighting folk tribal dance forms of India, lesser seen and almost unknown in Britain, not only from Telugu land, but also from a wide range of regions. For her contributions to art and culture, she was conferred many awards by different national and international organizations and covered British Citizen Award in 2021. Raghasudha Garu, very proud to introduce you and welcome to the dais. And the next person I am introducing, Mr. Pani Dokka. And he always do a lot, but he always make himself as a silent observer. He always observer, I always feel. And Mr. Pani Dokka, he is a multi-talented personality with 25 years of dedicated service to Telugu communities worldwide. He is a distinguished film director, writer, poet, singer, and anchor who has received numerous awards for his literary and artistic contributions. In addition to his creative pursuits, he has actively engaged in community service, teaching Telugu kids for over 12 years. And Mr. Pani Dokka, he is also from the family of Dokka Seethamma Garu. Paniji, very warm welcome to Namaste and warm welcome here. The next person I am introducing, Mrs. Bhavaraj Padmini. Bhavaraj Padmini Priyadarshini. She is a multi-talented individual who has made significant contributions to the Telugu language and literature. She is the founder of one Facebook group and web magazine called Achamga Telugu. Over 2 lakhs followers worldwide. She has trained hundreds of people in poetry writing, organized various competitions and published 96 books so far. In Telugu, only 2 lady publishers doing as of now. One is Mr. Jyoti Valibolu Garu and Padmini Bhavaraju is only publisher in Telugu. Very proud of Padmini ji. And Mrs. Visali Kotturi. She is a talented individual who wears multiple hats, a Salesforce admin and a Telugu story writer. She has conducted interviews with the legends of the last generation, which has been featured in several newspapers and magazines. Her writings include articles like Telugu Velugulu, which highlights the achievements of the Telugu personalities across various fields. With her blog, Swarala Pallaki, she explores the lyrical beauty of old Telugu movie songs. Currently, she is challenging her efforts into a new series focused on Nari Shakti, celebrating the remarkable women who have not only ruled but also fought for the glory of our Bharat. Vishaliji, welcome. Namaste. And the last speaker I'm introducing,
Mr. Akella Raghavendra. He is highly respected figure in India, renowned for his work as a motivational speaker. He is an IAS trainer, personality development trainer, and he is an author and writer. He has delivered lectures at hundreds of colleges, schools, and corporates, and a well-known figure in social and business circles. With a strong commitment to social change and a vision to promote humanness, Akella is a true inspiration to many. And one more sentence I want to add towards Akella Raghavendra. He lost in civil services with 2 marks difference. He lost his civil service in interview. He lost it. So that time he became as IAS trainer. As of today, he has given 512 IAS civil services people to India, and he is an icon of Telangana now. And I request now, from now onwards, I request our speakers to take over the stage and deliver their messages. Sir, please. Sadasivamurthy garu. Sadasivamurthy garu. Namaste. ఓం నమో వెంకటేశాయ. అందరూ మహానుభావులే, అందరికీ వందనాలు. ఈరోజు చాలా అద్భుతమైనటువంటి రోజు. దో ఐ am asked to speak in English, I would like to choose Telugu only because this is Telugu Diaspora. కనుక ఇంతకంటే ఇంగ్లీష్ నేను ఎక్కడ వాడను ఈరోజు. ఈ వేదిక మీద ఉండేటువంటి మహానుభావులందరూ కూడా శ్యామ్ పరాండేజీ మనకు యావత్ విశ్వానికి కూడా, అంటే ప్రపంచంలో మన భారతీయ సహయోగ పరిషత్కి వారు కార్యదర్శి, వారికి నమస్కారాలు. అదేవిధంగా తనికెళ్ళ భరణి గారు, వారి పేరు వినని వారు ఉండరు. వారు కేవలం ఒక నటుల, ఒక రచయిత, ఒక కథ, లేక ఏమిటి అంటే 360 degreesలో ఎక్కడి నుంచి చూసినప్పటికీ కూడా సంపూర్ణత, సమగ్రత కలిగినటువంటి ఒక వ్యక్తిత్వం వారు. అలాగే మనకి రామ్ డొక్కా గారు, వారి గురించి కనుక చూసినట్లయితే వారు అంటే కొన్ని విషయాల్ని మనం జాగ్రత్తగా గమనించినప్పుడు మనకి తెలుగు భాష వికసించాలి, తెలుగు ప్రపంచంలో చివరి వ్యక్తి వరకు అందాలి అని మనం ఆలోచించినప్పుడు తెలుగుదేశం నుంచి, అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచో లేకపోతే భారతదేశం నుంచో వచ్చేటువంటి యోగదానం అంటే కాంట్రిబ్యూషన్ అన్నమాట. కనుక ఆ యోగదానం కంటే కూడా విదేశాలలో అక్కడ ఉండేటువంటి మన తెలుగువారు ఎవరైతే ఈ తెలుగు వికాసానికి పనిచేస్తున్నారో వారిలో అంగుళి గణ్యులు, అంటే మనం వేళ్ల మీద లెక్కించవలసినటువంటి ప్రథమ గణ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళల్లో అగ్రగణ్యులలో ఒకరు మన డొక్కా రామ్ గారు. వారికి పద్యం లొంగిపోయింది. ఆ పద్యం ఎంతలా లొంగిపోయిందంటే వారు మాట్లాడినా సరే పద్యంలో మాట్లాడగలిగినటువంటి పరిస్థితి అన్నమాట. అదే విధంగా ఫణి డొక్కా గారు, ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఉండేటువంటి వారందరూ కూడా అందరూ మహానుభావులే. అందుకని అందరికీ నమస్కారం. అయితే తెలుగు డయాస్పొరా అన్నప్పుడు విదేశాలలో ఉండేటువంటి తెలుగువారు ఎక్కువగా మాట్లాడాలి, ఇక్కడ భారతదేశంలో ఉండే తెలుగువారు వినాలి. కానీ ఇక్కడ మా అమ్మాయి, మా కూతురు రాణి సుభద్ర అంటే, అందుకోసం అని చెప్పేసి బాబాయ్ మీరు రావాలంటే సరే తప్పకుండా అని చెప్పేస్తాను. అలాగే శ్యామ్ పరాండే గారి మీద మాకు ఉండేటువంటి అభిమానం, ఇక్కడ ఉండేటువంటి ప్రతి సభ్యుల మీద మాకు ఉండేటువంటి అభిమానం, దీనివల్ల వచ్చి కొన్ని ఆలోచనల్ని మీ ముందు ఉంచాలి అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ రోజున సాధారణంగా తెలుగు వికాసం కోసం అని చెప్పేసి మనకు ఇంటా బయట, అంటే ఇంటా అంటే భారతదేశంలోను అలాగే ఇతర దేశాల్లోనూ కూడా ఎన్నో సంస్థలు చక్కగా అహరహం ప్రతిరోజు కూడా పనిచేస్తున్నాయి, అహోరాత్రాలు పనిచేస్తున్నాయి, 365 రోజులు పనిచేస్తున్నాయి, నిత్యం పనిచేస్తున్నాయి తెలుగు వికాసం కోసం అని చెప్పేసి. కానీ తెలుగుని ఒక భాషగా వికసింపజేయడం మాత్రమే కాదు, తెలుగు ద్వారా భారతీయ ద్వారా విశ్వ సమానత్వాన్ని, విశ్వ సోదర భ్రాతృత్వాన్ని
విశ్వభ్రాతృత్వ సంపాదనం అనేటువంటిది మన లక్ష్యం అయినప్పుడు మనకి ఉండవలసినటువంటి ప్రణాళిక వేరుగా ఉండాలి. ఇందులో సాధారణంగా మనం ఒక విషయంలో చాలా గట్టిగా అందరం నమ్ముతాం, వ్యక్తి కనుక బలంగా ఉంటే సమష్టి బలంగా ఉంటుంది అనేటువంటిది. కాబట్టి వ్యక్తి నిర్మాణం బలంగా ఉండాలి అన్నప్పుడు వ్యక్తి అంటే కేవలం సంస్కృతంలో వ్యక్తి అంటే నాట్ మియర్లీ ఎన్ ఇండివిజువల్ పర్సన్, ఎనీథింగ్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఇండివిజువల్ దట్ ఈస్ వ్యక్తి. అంటే తెలుగు భాష కూడా ఒక వ్యక్తే కనుక వ్యక్తిగా తెలుగు భాష పరిపూర్ణతని సంపాదించినప్పుడు అది భారతీయత యొక్క పరిపూర్ణతకి పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే అన్నప్పుడు పూర్ణమద ఈ తెలుగు పరిపూర్ణం, దిస్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. అలాగే పూర్ణం అద పూర్ణమద పూర్ణమిదం, పూర్ణమద అంటే తెలుగు పర్ఫెక్ట్. అలాగే పూర్ణమిదం భారతీయత ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్ బికాస్ ఆఫ్ తెలుగు. అలాగే పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే ఫ్రమ్ ది కంప్లీట్ తెలుగు every person whoever is born in Telugu land, he is also is complete. Purnasya purnamadaya purnameva avasishyate. When every Telugu person is getting united with the other Telugu person, yes, completeness and perfection and everything can be achieved whatever is being targeted by us. Kanuka ee vidhanga మనం చెయ్యాలి అంటే ఇప్పుడు తెలుగుని భారతీయత యొక్క సంపూర్ణత కోసం అలాగే సర్వమానవ సౌభ్రాతృ కోసం అని ఆ పరిపూర్ణత కోసం అని చెప్పేసి చేసేటప్పుడు మన యొక్క లక్ష్యాలు వేరుగా ఉండాలి అనేటువంటిది నా అభిప్రాయం. అందుకని దానికోసం తదనుగుణంగా మనం తెలుగుని కేవలం ఒక వ్యావహారిక భాషగాను, అంటే ఇప్పుడు మనకి తెలుగు విషయంలో కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆకాశంబున నుండి శంభుని శిరంబందుండి సీతాదృశ శ్లోకం పైన హిమాద్రి నుండి భూలోకంబునందుండి అస్తోకాంబోధి పవనాంధోలోకముంజే గంగాకోలంకష పెక్కుభంగులు వివేక భ్రష్ట సంపాతములు అని మనకు ఏనుగు లక్ష్మణ కవి గారు చెప్పినట్టు గంగ ఏ విధంగా అయితే పతనం చెందుతూ వస్తుందో దశకం తర్వాత కూడా తెలుగు కూడా అదే విధంగా పతనం చెందుతుంటే అద్భుతమైన రచయితలు, అద్భుతమైనటువంటి కవులు, ఒక తనికెళ్ల భరణి గారనండి, డొక్కా రామ్ గారండి, ఇలాంటి వాళ్ళు విదేశాల్లో కూడా ఎంతో వందల మంది ఈ రోజున తెలుగు ఈ విధంగా పతనం చెందటం లేదు అని తెలుగు యొక్క ఛత్రాన్ని గగన వీధుల్లో ఎగురవేస్తున్నారు. కనుక అటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి తెలుగు భాషగా వికసించడం ఒకటి, అదే విధంగా తెలుగు ఒక సాహిత్యంగా వికసించడం ఒకటి, ఇవన్నీ జరుగుతూనే ఉంటాయి. కానీ తెలుగు ఏ విధంగా సహకరించాలి భారతీయత కోసం అంటే నా ఆలోచనలు కొన్ని ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి ఏంటంటే మొట్టమొదటి ఐతిహాసిక బంధాన్ని మర్చిపోకూడదు. తెలుగుకి ఇతర భారతీయ భాషలకి అదే విధంగా తెలుగుకి సంస్కృతానికి ఉండేటువంటి ఐతిహాసికమైన బంధం ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని విస్మరించకూడదు, దాన్ని పటిష్టం చేసుకుంటూ ఉండాలి. అదేవిధంగా రెండవది సాంస్కృతిక బంధం, ది కల్చరల్ రిలేషన్ ఆఫ్ తెలుగు విత్ ఆల్ అదర్ ఇండియన్ కల్చర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద వేదిక్ కల్చర్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో షుడ్ బి ప్రొటెక్టెడ్. ఇది రెండవది. అలాగే మూడవది మనకి సంప్రదాయ బంధం, ట్రెడిషన్, మన ప్రాచీనమైనటువంటి భారతీయ సంప్రదాయం ఏదైతే ఉందో దానికి తెలుగు యొక్క యోగదానం ఏమిటి అనేటువంటి దాని మీద కూడా మనం దృష్టిని పెట్టి ఆలోచించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. అలాగే భాషాబంధం, భాషలంటే మనం ఒక విషయం అందరికీ నేను మామూలుగా చెప్తూ ఉంటాను, మనం చూసేటువంటి టీవీ అది జపాన్లో చేశారు, అలాగే మనం వాడేటువంటి మొబైల్ చైనా వాడు తయారు చేశాడు, అదే విధంగా మన ఇంట్లో ఉన్న ప్రతి వస్తువు విదేశీ వస్తువే, అలాగే భారతదేశ చరిత్రని విదేశీయులు రాశారు. సో ద ఇండియన్ హిస్టరీ వాజ్ మేడ్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్. కనుక ఈ విధంగా కాకుండా మన భాషాబంధం కనుక చూస్తే దానివల్ల భాషలు రెండు రకాలు, ద్రవిడ భాషలు అదే విధంగా ఆర్య భాషలు రెండు రకాలుగా విభజించారు. కానీ మనకి అన్ని భారతీయ భాషలు ఒకే భాషా కుటుంబం, అన్ని భాషల మధ్య ఒక సంబంధం ఉన్నది, ఆ సంబంధాన్ని భాషాబంధం ద్వారా నెలకొల్పాలి. అదే విధంగా విద్యాబంధం, విద్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ విద్యలన్నింటినీ కూడా మనం చక్కగా
పరిరక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ప్రాచీన విద్యల్ని రక్షించుకున్నప్పుడు సనాతన ధర్మ రక్షణ అనేటువంటి జరుగుతుంది. సనాతన ధర్మం ఈజ్ ఇటర్నల్ ధర్మ. ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్ఫైన్డ్ టు ఎనీ పర్టికులర్ ప్లేస్ ఆర్ పర్టికులర్ టైం ఆర్ పర్టికులర్ సెక్ట్. కాబట్టి ఈ విధంగా సనాతన ధర్మ రక్షణ కోసమని మన ప్రాచీన విద్యలను మనం రక్షించుకున్నప్పుడు మన వ్యక్తిత్వం రక్షింపబడుతుంది, తెలుగు భాష వ్యక్తిత్వం కూడా రక్షింపబడుతుంది. అదే విధంగా ప్రాశాసనిక బంధం అంటే మనం గవర్నింగ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ గవర్నింగ్ సిస్టంలో కూడా ఆ పదాలని, ఆ ప్రయోగాల్ని, ఆ వ్యవహారాల్ని, ఆ ఆలోచనల్ని కూడా మళ్ళా మనం రివైవ్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అదే విధంగా ఛందో, వ్యాకరణ, అలంకార శాస్త్రాలకి సంబంధించినటువంటి విశేషాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి విషయంలో కూడా ఈ బంధాన్ని కూడా చూసుకోవాలి. అలాగే కావ్య బంధం అనేటువంటి దాన్ని చూడాలి. అదే విధంగా వ్యవహార బంధం అనేటువంటి దాన్ని చూడాలి. ఈ విధంగా ఇన్ని రకాల నవబంధాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ నవబంధాలు వచ్చినప్పుడు మనకి భారతీయతతోటి తెలుగు యొక్క అనుబంధం బలపడుతుంది. అదే విధంగా ప్రపంచంతో కూడా తెలుగు యొక్క అనుబంధం, సంబంధం చక్కగా స్థిరంగా వ్యవహరింపబడతాయి. కనుక ఇదొకటి చేయాలి. ఈ దృష్ట్యా నేను ఒక విషయాన్ని ఈ అంతర్రాష్ట్రీయ వేదిక మీద నివేదించదలుచుకున్న సవినయంగా ఏంటంటే, ఇప్పుడు మా శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద విశ్వవిద్యాలయం ఒక ప్రతిజ్ఞ తీసుకున్నది, ఒక వ్రతాన్ని తీసుకున్నది. ఏంటంటే మనకి తెలుగులో కానీ సంస్కృతంలో కానీ వ్యక్తుల దగ్గర కానీ సంస్థల దగ్గర కానీ తాళపత్ర గ్రంథాలు కనుక ప్రాచీనమైనటువంటి ఒక మహత్తరమైన విలువైన తాళపత్ర గ్రంథాలు అవి 10 కావచ్చు, 100 కావచ్చు, 1000 కావచ్చు, 10,000 కావచ్చు, ఎన్నైనా కావచ్చు, అవి కనుక మీ దగ్గర ఉన్నట్లయితే అవి మాకు కనుక మీరు ఇచ్చినట్లయితే మేము వాటిని డిజిటలైజ్ చేసి మీకు మళ్ళా మీ తాళపత్ర గ్రంథాలన్నింటినీ మూల తాళపత్ర గ్రంథాలు మీకు ఇస్తాం, దాంతో పాటు డిజిటలైజ్ చేస్తాం. దీనివల్ల మన సంప్రదాయ రక్షణకి అదే విధంగా మన ప్రాచీన విద్యా రక్షణకి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. కనుక ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి, ఎన్నో విషయాలు మనం ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటిది. కనుక సారాంశం నేను చెప్పేటువంటిది ఏంటంటే, తెలుగు వికాసం ద్వారా భారతీయతా వికాసం, తెలుగు వికాసం ద్వారా మనకు అంతర్రాష్ట్రీయ స్థాయిలో సర్వమానవ సౌభ్రాత్రాన్ని మనం సంపాదించడం అనేటువంటిది ఒకటి. రెండవది, తెలుగు వికాసం అనేటువంటిది ఒక స్థాయిలో విస్మరించి అంతర్రాష్ట్రీయ సౌభ్రాత్ర వికాసం కోసం కూడా మనం ఆలోచించాలి. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్ అనేటువంటిది మన భారతీయ వైదిక ఉద్ఘోష. అది కేవలం భారతీయులు మాత్రమే సుఖంగా ఉండాలి అనేటువంటిది కాదు. కనుక ఈ యూనివర్సల్ బ్రదర్హుడ్ ని మనం సాధించాలంటే తెలుగుని మనం ఒక పరికరంగా చేసుకొని అందరం ముందుకు కదలాలి. కనుక ఈ విధంగా చేసినట్లయితే మనం అన్ని సాధించగలం. ఒక్క పద్యం చదివి నేను ఇంటిలోన తెలుగే ఇంటిల్లపాది వీధిలందు తెలుగు విధుల తెలుగు విద్యలందు కవన విద్యల తెలుగని పంచసూత్ర వ్రతము పరగరండు అని చెప్పేసాను. అన్ని చోట్ల తెలుగు ఉండాలి. ఆ తెలుగు ఉంటే ఆ తెలుగు మనని నడిపిస్తుంది. మనం తెలుగుని చక్కగా మోసుకుని పల్లకీలో మోసుకుని ప్రపంచం మొత్తం తిప్పవలసినటువంటి అవసరం ఈ రోజున ఉన్నది. కనుక నాకు ఈ మహత్తరమైన అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఈ వేదికలోని మహనీయులందరికీ కూడా సవినయంగా శిరస్సు వచ్చి నమస్కరిస్తున్నా. ధన్యవాదాలు. సదాశివమూర్తి గారు, మీది విన్న తర్వాత ఇంకా ఇదంతా ఒక ట్రైలర్, నెక్స్ట్ మూవీ ఏముంటుందా, ఎవరెవరు ఏం చెప్తారో మాకు కూడా మోటివేషన్ వస్తుంది ఇంకా చాలా వర్క్ చేయడానికి. బట్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇది ఒక చిన్న సమయమే, ఎక్కువ సమయం లేకపోవడం వల్ల అందరికీ టైం కన్స్ట్రెయింట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. ఎవ్వరు ఏమీ అనుకోవద్దు. అండ్ నెక్స్ట్ వీఆర్ ఎక్సైటెడ్ టు హియర్ తనికెళ్ళ భరణి గారు. నేను వినపడుతున్నానమ్మా? వినిపిస్తున్నారండి. అందరూ కూడా వీడియోస్ ఆన్ చేసి ఒక్కసారి పార్టిసిపెంట్స్ అందరూ వీడియో ఆన్ చేయండి ఒక్కసారి. మొత్తం ప్యానెల్ ఫోటో తీయగలుగుతాం. ప్యానెల్ అందరూ ఒక్కసారి వీడియోస్ ఆన్ చేయండి, ప్యానెల్ పిక్చర్ తీయచ్చు. All the panel members request, can you please switch on the video?
అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి భరణి గారు. భరణి గారు ఇప్పుడు అయ్యా ఓకేనా? వినబడుతోందండి చక్కగా. ప్యానల్ అందరూ వీడియో ఆన్ చేసుకోండి ప్లీజ్. బుద్ధ గారు చెయ్యని వాళ్ళ పేర్లు చెప్పండి, వాళ్ళు అవుతారు ఉన్న వాళ్ళకు. వాసవి, శాంపరాండే అయ్య గారి. సో లేని వాళ్ళని సప్రెస్ చేసి తీయచ్చు సుభద్ర గారు, అది తీయండి మళ్ళా చేయొచ్చు. అయ్యా ముందుగా సిస్టర్స్ అండ్ బ్రదర్స్ ఆఫ్ ఆస్పిరెండా అనే వివేకానందుడు అన్నట్టు, అంటే దేశ విదేశాల్లోంచి ఈ వేదికను పంచుకుంటున్న మహానుభావులందరికీ నమస్కారం. ముఖ్యంగా శ్యామ్ గారికి నా పాదాభివందనాలు. భాయ్ సాబ్ ఆప్కే ప్రణామ్ చరణ్. అలాగే మా వేదిక మీద ఇక్కడ కనపడుతున్న వాళ్ళలో ఎక్కువ మంది నాకు పర్సనల్గా కూడా బాగా ఆత్మీయులు. డొక్కా ఫణి అయితేనేమి, మన భాస్కర్ రాయవరం, ఆకెళ్ళ రాఘవేంద్ర, వీళ్ళందరూ బాగా ఆత్మీయులు. మా రాగసుధ వింజమూరి, పద్మిని, భావరాజు, అంటే వీళ్ళతో పర్సనల్ పరిచయాలు ఉన్నాయి. సుభద్ర నాకు, అలాగే నాకు ఇప్పుడు రాణి సదాశివమూర్తి గారిని చూడగానే రాణి కామేశ్వరరావు గారు గుర్తొచ్చారు. అసలు సదాశివమూర్తి గారు ఈ వేదికని ఇది 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 ఒక మహాభారతం అయితే ఆయన భీష్ముడిలో ఉన్నాడు. ఆయన పాదాభివందనం. తెలుగును కాపాడడానికి మీ ఒక్క బాణం చాలు. చాలా సంతోషం, చాలా గొప్పగా మాట్లాడారు. సుభద్ర మన సుభద్రమయ్యే మన సుభద్రకు అంటాడు. చంపకమాల. చామకూర వెంకటకవి అన్నమాట విజయ విలాసంలో. అలాగే చాలా సంతోషం. ఇప్పుడు నాకు 2-3 పాయింట్లు నేను ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే, మనం ఆశావహులం, తెలుగు పతనమైపోతోంది, పాడైపోతోంది, ఇంకెవడు మాట్లాడు అనే ఒక బెంగ ఉన్నమాట వాస్తవమేమైనా, నాకెందుకో ఈ దశాబ్దంలో జరిగినన్ని అవధానాలు, నృత్య కార్యక్రమాలు, సాహితీ సమావేశాలు తెలుగు భాష పుట్టినప్పుడు నుంచి ఎప్పుడు జరగలేదు నా అభిప్రాయం. ఎందుకంటే చాలా వాటిలో నేను పార్టిసిపేట్ చేశాను గత 10 ఏళ్ళుగా. లక్షల మందితో భరతనాట్యం అనేది ఎవరి ఐడియా అయినా ఎంత బాగుందండి. 1,00,000 మంది అన్నమయ్య కీర్తనలు పాడడం, 45 రోజుల పాటు ఏకధాటిన అవధానం అంటే ఏమిటో తెలియకుండా దాదాపు 10 ఏళ్ల క్రితం నేను మాడుగుల నాగపూడి శర్మ గారి అవధానానికి మా ఇండస్ట్రీ మొత్తం రాఘవేంద్రరావు గారితో సహా పెద్ద పెద్ద హీరోల్ని, కమీడియన్స్ అందరినీ తీసుకొచ్చాను నేను. ఒక రసన, ఒక అంటే ఒరే మన తెలుగు ఎంత గొప్పదో. ఎందుకంటే మాకు ఒక దురదృష్టం ఉంది, బేసిక్గా తమిళనాడు నుంచి ఇండస్ట్రీ ఇక్కడికి రావడం వల్ల మా హీరోలు, మా కమెడియన్స్ అక్కడ చేసిన వాళ్ళందరికీ తమిళ హాస్యం అంటే తమిళ వాళ్ళు చమత్కారం ఎలా చేస్తారు, ఈజీగా ఉంటుంది, వాళ్ళ కామెడీ చాలా గొప్పగా ఉంటుంది అని మాట్లాడుతుంటే నాకు చాలా హృదయం బాధగా ఉండేది. అప్పుడు నేను మన భాష, మన 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 అందం, మన రాయలంగి, వాళ్ళ కామెడీ, ఎంత సున్నిత హాస్యం, బాపు, రమణ, ఇవన్నీ విడమర్చి చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు. అది పరిస్థితి. సో ఒకటి అది పాయింట్. రెండోది ఏమిటంటే, ఆ రుచి పుట్టించాల్సిన బాధ్యత మన తల్లిదండ్రులకు ఉంది. నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఊరికే వాళ్ళు తెలుగు మాట్లాడాడంటే, మరి నువ్వు మమ్మీ అని పిలిచిన, అమ్మ అని పిలిచినందుకు అట్లకాడ కాల్చి వాతెట్టిన మహాతల్లులు ఉన్న దేశం ఇది. మా వాడు మమ్మీ అన్నాడండి నన్ను అని తల్లి మురిసిపోతుంటే, సో దురదృష్టవశాత్తు వాళ్ళని ఏం అనడానికి లేదండి. నెక్స్ట్ జనరేషన్ మనం గతంలో జరిగిన విషయం ఏమిటంటే మా తల్లిదండ్రులు ఏం చెప్పినా మేము వినేవాళ్ళం, ఇంకా రెండో క్వశ్చన్ లేదు. బట్ ఇప్పుడు అట్లా కాదు, దే విల్ క్వశ్చన్ అస్. వాళ్ళని మీరు సాటిస్ఫై చేస్తే తప్ప వాడు ఫాలో కాడు. తెలుగు భాష ఎందుకు ఏముందమ్మా గొప్పదనం, ఇవాళ మాకు అన్నం లేదు, తెలుగు పండితుడికి అయితే ఉద్యోగం ఇస్తుందా అని వాడు అడిగితే మనకు సమాధానం లేదు, దురదృష్టవశాత్తు. అంచేత నేను ఎప్పుడు చెప్పేది ఏమిటంటే, మనకి ఏ భాష పట్ల ద్వేషం అక్కర్లేదు కూడా. అన్నం పెట్టేది ఇంగ్లీష్ అయినప్పుడు అన్నం పెట్టే భాష నేర్చుకో.
యూ బికమ్ అ మాస్టర్ ఆఫ్ దట్ లాంగ్వేజ్. రాధాకృష్ణన్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారి లాగా ఆయన ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు డిక్షనరీలు వెతుకునే స్థితికి రా. తప్పే ఉంది. విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు తెలుగులోనే మహానుభావుడు. ఆయన ఎప్పుడు ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలే చదువుతుండేవాడు. ఆయన నాకు బంధువు కూడా. వాళ్ళ అమ్మాయిని మా కజిన్ బ్రదర్ చేసుకున్నాడు. తొలి దర్శనం ఏమిటి ఆశ్చర్యపోతారు మీరు. నేను వెళ్ళేటప్పటికి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు పడక కుర్చీలో కూర్చుని ఇంగ్లీషు పుస్తకం చదువుతూ సిగరెట్ కాలుస్తూ ఉండగా పక్కన శిష్యుడు తబలా వాయిస్తున్నాడు. ఊహించగలరా ఈ దృశ్యాన్ని? ఎంత మనోహరంగా ఉందండి. అసలు ఏం కాంట్రాస్ట్ అండి ఇది. విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అంటే మనం ఏమనుకుంటాం, ఆ నిలువెత్తు విగ్రహం, ఇంత విభూది, శ్రీనాథుడిలా ఉంటుంది. కాదు, హాయిగా రిలాక్సింగ్ గా పడక కుర్చీలో కూర్చుని ఇంగ్లీష్ పుస్తకం ఇలా చదువుతూ సిగరెట్ కాలుస్తూ పక్కన ఎవరో తబలా వాయిస్తుంటే చూసిన స్టన్ అయిపోయాను. ఈయన విశ్వనాథ సత్యనారాయణ. ఎస్, అంత కాంట్రాస్ట్ మనిషి. ఇష్టాలు ప్రపంచ. ఇవాళ మన కాంట్రాస్ట్ లాగా ఎక్కడి నుంచి కహాసే హిమాలయం నుంచి కన్యాకుమారి దాకా కనిపిస్తుంది కదా మన దీంట్లో ఐప్యాడ్లో. ఎంత గొప్ప విషయం అండి అది. సో నేనేమంటున్నానంటే, ఒకటి, తెలుగు భాష చావదు. అది ఏనాటికి మృత భాష కాదు. ఎందుకు కాదంటే ముఖ్యంగా మీలాంటి విదేశీయులు దాన్ని ఇలా ఎల్ఐసి వాళ్ళ చేతుల్లో కాపాడుతున్నారు. ఎక్కడ తెలుగు ఆంధ్ర తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో తెలుగు పోయినా అమెరికాలో మాత్రం పోదు. నాకు బాగా గర్వం ఆనందం ఏమిటంటే, మనబడి అనుకుంటా ఆరంభ దశ ఒక పెద్ద ఒక చిన్న హాల్లో ఏదో రిబ్బన్ కటింగ్ తో ఆరంభమైనది. ఇవాళ యూనివర్సిటీ స్థాయి దాకా వెళ్ళిందంటే ఇష్టం. అంటే ఏం లేదు, అమ్మాయి ఆడపిల్ల పుట్టింట్లో ఉన్నప్పుడు ఉన్న స్వేచ్ఛ, ఇష్టం, అవన్నీ అత్తారింటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకసారి వెనక్కి తెలుస్తుంటే ఎప్పుడు పుట్టింటికి వెళ్దామా అన్నట్టు ఉంటుంది. అలాగా ఆ భాష పట్ల, ఆ సంస్కృతి పట్ల మీరు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళకి, విదేశాలు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళకి సహజంగా ఆనందం, ఇష్టం ఉంటుంది. దాన్ని పెంచుకుంటూ ఉంటారు. ఇవాళ లలితా దత్ లాంటి ఒక 20 ఏళ్ల కుర్రాడు సంస్కృతాంధ్రాల్లో అమెరికాలో పుట్టి పెరిగి అక్కడే అన్ని నేర్చుకుని కేవలం వ్యాకరణం కోసమే ఇక్కడికి వచ్చి తెలుగు గడ్డకు వచ్చి నేర్చుకున్న కుర్రాడు ఇవాళ సంస్కృతాంధ్ర వ్యాఖ్యాన నేను అవధానం చూసి స్టన్ అయిపోయాను. అటు 8 మంది సంస్కృతం, ఇటు 8 మంది తెలుగు వాళ్ళు 2 గంటల్లో ఫినిష్ చేసి అవతల పడేసాడు. ఊదేశాడంటారు చూసావా. మరి అది ఏమిటి ఇది అంటే భాష పట్ల గౌరవం, ఇష్టం. అది ఖచ్చితంగా మీకుంది, అది మీ దగ్గర నుంచి మేము నేర్చుకోవాలి. అది చెప్పాక దూరం అయినప్పుడు ఆత్మీయత, ఇష్టం పెరుగుతుంది. అలాగే జరుగుతుంది. అది వండర్ఫుల్. ఇంకొక విషయం చెప్పి, ఇందాక సదాశివమూర్తి గారు మాట్లాడుతూ ప్రాచీన తాళపత్ర గ్రంథాలు ఉంటే గనక వాటిని ప్రమోట్ చేయాల్సిన బాధ్యత మనకున్నాయని. సంతోషం సార్. గతంలో నాకు అనిపించే విషయం, యావత్ భారతదేశం ఒకటే అయినా కూడా తమిళనాడుకి వెళ్ళి సరస్వతి మందిర్ అని చూసినప్పుడు పులకించిపో. తంజావూరులో సరస్వతి మహల్ అన్నది నేను చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో దాదాపు 20 ఏళ్ల క్రితం వెళ్ళినప్పుడు తెలుగు అక్షరాలతో తమిళనాడులో సరస్వతి మహల్ అని అలా ఉన్నప్పుడు ఆర్చ్ మీద తెలుగు పేరు చూసి పులకించిపోయానండి. ఆ తర్వాత దాని గురించి చదివితే ఎంతమంది మహానుభావులు అక్కడ రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ వెళ్ళి అక్కడి నుంచి తెలుగు పుస్తకాలు చదివి అంత బుద్ధిలోకి వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు. 5 ఏళ్ల క్రితం వెళ్తే ఆ సరస్వతి మహల్ తెలుగు పేరు లేదండి. అక్కడ తీసవతలు బారేశారు. గుండెని ఒక సీనారేపుతో ఇలా గీరితే ఎంత బాధపడుతుందో అంత బాధపడ్డాను. మన ప్రిజర్వేషన్, మన భారతదేశం అఖండ, ఈ భారత్లో అన్ని భాషలు కదా. అలాంటిది ఆ భాషా ద్వేషం వాళ్ళ నాకు తమిళ్లో ఒకటి నచ్చుతుంది, ఒకటి నచ్చదు. ఒకటి నచ్చేది ఏంటంటే వాళ్ళ భాష పట్ల వాళ్ళకున్న తీవ్రమైన ఇష్టం. ఆ తీవ్రత ఏదంటే దాన్ని ఫెనటిక్ స్థాయికి తీసుకెళ్ళారు. అది కూడా మంచిదే, ఎందుకంటే ఉండని ఆ ఫెనటిక్ స్థాయిలో ఉండే భాష ఉంటేనే ఇప్పటిదాకా వాళ్ళు బతుకుతుంది. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా సరే, బికాస్ ఐ వాజ్ దేర్ ఫర్ ఇన్ చెన్నై ఫర్ 10 years. సో నాకు తమిళ్ చాలా నేర్చుకోవాలి, నాకు ఇష్టం ఉండేది. ఎందుకంటే మనం అన్నట్టు మనకి ఏ భాష అయితే రాదో వెంటనే దాన్ని డబ్బాలో రాళ్ళేసి గలగలా ఉన్నట్టు అర్థం కాని భాష ఏ భాష అయినా అలాగే ఉంటుంది. సో నేను వెళ్తూనే, సినిమా కోసం వెళుతూనే ఆ డైరెక్టర్ని దగ్గర అసోసియేట్ ఉండేవాడు.
అతనికి మా కాంట్రాక్ట్ ఉన్నా, సార్ ఐ వాంట్ టు లెర్న్ తమిళ్, ప్లీజ్ టీచ్ మీ తమిళ్, దానికి బదులుగా ఏంటంటే ఐ విల్ టీచ్ యూ తెలుగు అంటే, సరే సరే సార్ అప్పుడే పడలాం అని మొదలెట్టి మహాకవి సుబ్రహ్మణ్య భారతి మరణాన్ని ఇక్కడ తమిళ మహాకవి వాలి సినిమా పాటలు రాసే మహానుభావుడు ఒక 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 ఆ మరణాన్ని ఎంత అందంగా చెప్పాడు. తిరునైవేళి ఆనై తిండ్రవిట్ట, ఆయన రెగ్యులర్గా సుబ్రహ్మణ్య భారతి ఆ తిరునవేలి టెంపుల్కి వెళ్ళేవాట, విష్ణు టెంపుల్కి వెళ్ళి రోజు అక్కడ అట్టిపళ్ళు ఏనుగుకి ఇస్తూ ఉండేవాడు. ఒకరోజు మదమెక్కిన ఏనుగు ఆయన తొక్కేసింది. ఆ దెబ్బకి ఆయన పాపం కింద పడిపోయి మంచం మీద ఉంటూ ప్రాణాలు వదిలేశాడు సుబ్రహ్మణ్య భారతి. ఇది సత్యం, ఇది హిస్టారికల్. దీన్ని వాలి చెప్తూ, వాలి కవి తిరునెల్వేలి ఆనై తిండ్రవిట్ట, తిరునెల్వేలి ఆలయపు ఏనుగు తిన్న తమిళ్ కరంబుని తమిళ చెరుకుగడవి నువ్వు. ఇది విషాదాన్ని ఎంత అందంగా చెప్పి, తమిళ చెరుకుగడవి నువ్వు, అందుకే ఏనుగు తినేసింది నన్ను. ఎంత గొప్ప విషయం అండి. సో దట్స్ హౌ ఐ లెర్న్ తమిళ్. నేను ఇవాళ చాలా సాధికారంగా ఐ కెన్ స్పీక్ ఫ్లూయెంట్ తమిళ్, చాలా ఇష్టంగా నేర్చుకున్న భాష అది. సో మనం ఇన్ని భాషలు నేర్చుకుంటే అంత అంత విస్తృతం అవుతుంది. కిటికీలు తెరిచినట్టే కదా ఒక్కొక్కటి ప్రపంచానికి, నూతన ద్వారాలు ఓపెన్ అయ్యేటట్టేగా. అది ఒకటి. రెండోది, మళ్ళీ సదాశివమూర్తి గారి ప్రేరణతో నేను ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమం తలపెట్టాను. నేను సంస్కృత కావ్యాలన్నీ చదువుకున్నానండి. మా ఇంట్లో మా నాన్నగారు కాళిదాసుని అలవోకగా అలా చదువుతుంటే అలా అలా వింటూ ఉండేమన్నా. మన శాకుంతలం అయితేనేమి, మన మేఘ సందేశం అయితేనేమి, కుమార సంభవం, ఇవన్నీ కశ్చిత్ కాంత విరహ గురుణా స్వాధికారా ప్రముక్త శాపేనాస్తం గమిత మహిమ వర్షభోగ్యేన భర్తృ. అది అస్మిన్నద్రౌ కదిదబల, ఎంత బాగుండదు. యక్షచక్రే జనకతనయ స్నాన పుణ్యో, అసలు ఆ భావం చచ్చిపోవచ్చండి. ఎంత అందమైన ఏ జనకతనయ అయిన సీత, ఆవిడ స్నానం చేసిన పుణ్యనదీ జలాలు అవన్నాడు కాళిదాసు. అంటే కంటెంట్ ని మొత్తం ఫస్ట్ శ్లోకంలోనే మొత్తం చెప్తూ జనకతనయ స్నాన పుణ్యోదకేషు అంటాడు. అంటే అన్నిటినీ అంటే హిమాలయంలో కన్యాకుమారి దాకా ఏకంగా అందరినీ సూత్రీకరించే ఏకైక విషయం సంస్కృతం అండి. ఇవాళ మీరు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా దివాకర్ అంతా అది సంస్కృతమే. అన్న సంస్కృతమే. మనకు తెలియదు. మనకు ఏ భాష పట్ల, ముఖ్యంగా ప్రాచీన భాష, మృత భాష అన్నప్పుడు నాకు చివుకుమంటుంటుంది. మృత భాష కాదు, మీ పేరు తెలుసు, మీ పేరేమిటని అడుగుతుంటా కుర్రాళ్ళని. సాత్విక్ చంబర్ అని చెప్తుంటాడు, దాని అర్థం తెలుసా అంటాడు. ఇవాళ ఈ కొత్త ట్రెండ్, ఈ దశాబ్దంలో జరిగిన పరిణామ క్రమం ఏమిటంటే తెలుగు పిల్లల పేర్లు ఖచ్చితంగా సంస్కృతంలోనే ఉంటాయి. అవి 3 అక్షరాలు 2 అక్షరాలు ఉంటాయి. దాని అర్థం మాత్రం వాడికి తెలియదు. పిండక్ అని పెట్టుకుంటాడు, తెలియదు వాడికి. శ్రాద్ధ వరకు ఓకే, శ్రాద్ధ ఏమిటండి? అలాగా మొత్తానికి సరే, వాటెవర్ మనకు కొత్తగా ఉండాలి, సంస్కృతం ఉండాలి, కానీ దాని పట్ల అకారణమైన ద్వేషం. ఆకాశవాణి, ఎంతమంది అందమైన పేరండి రేడియోకి ఆకాశవాణి. రాళ్లపల్లి అనంతకృష్ణ శర్మ గారు పెట్టారు ఆ పేరు. ఒక రాష్ట్రంలో ఆల్ ఇండియా రేడియో అనాల్సిందే, దాన్ని ఆకాశవాణి అనడానికి వీళ్ళు మైలు పడిపోతాం. ఆకాశవాణి అంటే ముఖ్యంగా ఇది అంటే మన నేతలు గమనించాల్సింది ఇది. సర్వే సర్వత్రా ఒక భాష, సూత్రీకరించిన ఒక భాష ఉంటే దాన్ని గౌరవించండి. మీకు రాకపోతే నష్టమే ఉంది. నాకు ఇష్టం కాబట్టి తమిళ్ నేర్చుకున్నా. మలయాళం నాకు ఇష్టం, ఎందుకంటే మలయాళం 70% సంస్కృతం. సో ఇది ఈ పక్కన పెడితే, మళ్ళీ ఒకసారి సదాశివమూర్తి గారి हमारे श्याम साहब आप समझ सक रहे हैं मुझे? ఓకే, కొంచెం అంటే అవుట్ ఆఫ్ ద, నేను వింటున్నానండి, నాకు అంత అర్థమవుతుంది. నేను అర్థం చేసుకుంటున్నానండి. ఓకే, ధన్యవాదాలు. వెరీ ఎక్సలెంట్. అలాగే ఈ మధ్య చాలా కావ్యాలు చదువుతున్న క్రమంలో హంస వింశతి అనే ఒక కావ్యం చదవడం అదృష్టం కలిగింది.
ప్రపంచ సాహిత్యంలో ఐ కెన్ కాన్స్టెంట్ అంటే చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలను, ప్రపంచ సాహిత్యంలో ఏ భాష అనేది తీసుకోండి ఇలాంటి కావ్యం లేదు. అయ్యల రాజు నారాయణామాచు ప్రాబబ్లీ 16th century రాశాడు. అది నాకు చదివినప్పుడు ఆశ్చర్యపోయానంటే ఇట్స్ ఎన్సైక్లోపీడియా బ్రిటానికా లాగా. అంటే కథ చాలా సింపులే. కొన్ని హంస వింశతి 25 కథలు చెప్తుంది హంస. ఒక అమ్మాయికి మొగుడు విదేశాలు పెడతాడు. అప్పట్లో పడవలో వెళ్ళిన వాళ్ళు, అంటే నౌక మీద వెళ్ళిన వాళ్ళు దాదాపు 6 నెలలు 7 నెలలు వ్యాపారం చేసుకుని వచ్చేవాళ్ళు. అలా కొత్తగా పెళ్ళి కొన్నాళ్ళకి ఆ భర్త విదేశం వెళ్లాల్సి వస్తే అపురూప సౌందర్యవతి భార్య. ఈ విషయం అక్కడ రాజుగారికి తెలిసింది. సరిగా మొగుడు వెళ్ళిన తర్వాత మనం పల్లకి పంపిద్దాం, ఆవిడ రాగజొస్తుందా అన్న ఒక దురుద్దేశం ఉంటుంది అందులో. పాపం భర్త వ్యాపార నిమిత్తం వెళ్ళిపోతాడు, ఈవిడ ఒక్కతే ఉంటుంది. ఒక వారం 10 రోజుల తర్వాత ఒక కబురు వస్తుంది, రాజుగారు నీకు పల్లకి పంపిస్తాడు రాత్రి సాయంత్రం ఎప్పుడో, నువ్వు ఒకసారి రమ్మని. ఫస్ట్ షాక్ అవుతుంది అమ్మాయి, హేమవతి అనుకుంటా అమ్మాయి పేరు. షాక్ అవి తర్వాత పాపం ఒక విధమైన లౌల్యానికి లొంగిపోతుంది. ఏమని, రాజంతటి వాడు నా కోసం పల్లకి పంపాడంటే నేను సామాన్యురాలిని కానీ అపురూప సౌందర్యవతిని కదా, తప్పకుండా పెడదాం చూద్దాం అనే ఒక స్థితికి లొంగుతుంది. అక్కడ ఆ అమ్మాయి పెంచుకున్న హంస ఒక కథ చెప్తుంది, 25 కథలు చెప్తుంది. ఏం చెప్తుందంటే, ఇలాగే ఒక జాలరి వాడికి అద్భుతమైన ఒక అందమైన భార్య ఉండేది, దాన్ని వలలో వేసుకోవడానికి ఒకడు ప్రయత్నిస్తున్నాడు. ఆ వలలో పడ్డం వల్ల ఆ అమ్మాయి జీవితం ఎంత నరకం పొందింది, ఎంత నరకం అనుభవించింది. ఇది ఎవరైనా చెప్పగలగ పరమ సామాన్యమైన కథలో గొప్పతనం ఏం లేదు. విశేషం ఏమిటంటే, జాలరి వారి ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు ఈ చేపలు పట్టే వాళ్ళ దగ్గర ఎన్ని రకాల వలలు ఉంటాయి, వాటి పేర్లు, ఎన్ని కళ్ళు ఉంటాయి, ఒక్కొక్క దానికి ఏమిటి, ఏ చేపని దేంతో పట్టాలి, ఎన్ని రకాల ఎరలు ఉంటాయి. అంటే ఒక జాలరి వాళ్ళ జీవిత సర్వస్వం అట్లా బొమ్మ కట్టేస్తాడు. అలాగే ఒక వ్యవసాయదారుడు పండిస్తున్నాడు, ఎన్ని రకాల బియ్యాలు ఉన్నాయి మన దగ్గర. మనం రాజమాల కొన్ని ఉన్నాయి కదా, సోనా మసూరి అని 180 రకాల బియ్యాలు ఉన్నాయి. వాటి డీటెయిల్స్, ఏవి తినాలి, ఏవి ఎంత ఆరోగ్యం. సో దిస్ ఆర్ ఆల్ వండర్ఫుల్ థింగ్. సో ఇవన్నీ దాదాపు 25 కథలుగా హంస వింశతి తయారు. ఇది దొరకగానే నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఇది ఉంటుందా లేదా అని భయం వేసింది. ఎందుకంటే ఇవాళ తాళపత్రమే కాదు, పుస్తకం కూడా మనకి నానారాజు సందర్శనం కావాలంటే వెతుక్కోవాలి. అయితే ఫైనల్గా దాన్ని సంపాదించి నేనేం చేశానంటే, అది కేవలం పద్య రూపంలో ఉంది కాబట్టి దానికి వ్యాఖ్యానం, అర్థం అవన్నీ కోగంటి వెంకటాచార్యులు అనే మహాకవి, చాలా సంస్కృత ఆంధ్ర పండితుడు, ఆయనకి నేనే పర్సనల్గా ఫోన్ చేసి ఇది ఆయన పంపించి, ఆయన ఇప్పటిదాకా 4 రాసేసాడు. ఇంకొకటి ఉంది 5, అవి నేను ప్రింట్ చేస్తున్నాను నేనే పర్సనల్గా నా డబ్బుతో. రాఘవేంద్ర పబ్లికేషన్స్ వారు దాన్ని సహకరించి, ఆయన కూడా దిట్టకవి రాఘవేంద్రరావు ఆయన పేరు, బహుశా మన ఆకలి రాఘవేంద్రకు బాగా పరిచయం ఉంటుంది. ఆయన చాలా పరమానంద పడిపోయి ఏమంటే భవిష్యత్ జనరేషన్కి ఇలాంటి కాకపోవచ్చు, ఏం పర్వాలేదు అని నేను దాన్ని ప్రింటింగ్ కార్యక్రమం మొదలుపెట్టాను. భవిష్యత్తులో మీలాంటి విదేశాల్లో ఉన్నవాళ్ళు దాన్ని ఇలాంటి అద్భుతాల్ని ప్రమోట్ చేయడానికి సంకల్పిస్తే తెలుగు బతకడం కాదు. ఇందాక ఆయన అన్నాడు పల్లకి కనకాభిషేకం, మళ్ళీ తెలుగు మాతకి మనం పాదాలు కడిగి ఆ నెత్తిని జల్లుకుంటూ ఆవిడకి కనకాభిషేకం చేసిన వాళ్ళు అవుతాం. ధన్యోస్మి, శివోహం, స్వస్తి. మేమందరం పిల్లలమే, కానీ చాలా విషయాలు ఇంకా నేర్చుకుంటే వినాలనే అనిపిస్తుంది. కాకపోతే టైం ఎక్కువ, అందరూ వెళ్ళాలంటున్నారు కాబట్టి మీరు చెప్తుంటే బాధగా ఉంది క్లోజ్ చేస్తున్నందుకు. కానీ మళ్ళీ ఇంకొకసారి అమ్మా, ఇలాంటి మనం 100 సంవత్సరాలు బాధపడ్డ దగ్గర సంపద ఉంది మన దగ్గర. లేదు, ఇంకొకసారి కేవలం ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క సెషన్ పెట్టినా సరే తనివి తీరని మనుషులు మీరు. మరి అయ్యా అంటే మీరు మాకు ఇక్కడ
వ్యవహారంలో పెద్ద కాబట్టి మీకు నమస్కారం. అవునండి. ఆ వేదికని మా డొక్క పని అన్నట్టు నేను ఇవాళే ఆట సభలు ఇక్కడ మీటింగ్ ఒకటి జరిగింది. బహుశా జూన్ ఇవాళ జూలై ఉండేవాళ్ళు 7, 8, 9 పెట్టారు. నేను అట్లా అంటే మావాడే కదా. అవునవును. వస్తాను, సంతోషం. అక్కడ కలుగుతాం. ఈ పుస్తకాలు వస్తా, అప్పటికి ప్రింటింగ్ అయిపోతుంది. ఈ పుస్తకం అంటే సంతోషం. మన సంపదని నేను ఇంకోటి అన్నట్టు ఫినిషింగ్ నాకు ఒక్క లైన్ ఆసక్తి. నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఊరికే ఇందాకే చెప్పాను, చెప్తే చేయదు, దీంతో ఇంత గొప్పతనం ఉందని చెప్పాలి. నేను మనకు అవధానాల్లో దత్తపది అని ఉంటుంది, 4 పదాలు చెప్తారు. ఆ 4 పదాలు అసందర్భమైన పదాన్ని సందర్భాన్ని కలిగించి అద్భుతం చేయాలి. అందులో మన మన కరుణశ్రీ గారి అబ్బాయి జయచంద్ర బాపూజీ గారు ఒక అద్భుతమైన దత్తపదిని ఎలా చేశాడంటే, యేసు, మేరీ, సిలువ, చర్చ్, ఈ 4 పదాలు ఇచ్చారు ఆయనకి అవధానంలో. యేసు, మేరీ, సిలువ, చర్చ్, దీన్ని భాగవతార్థంలో పూరించండి అంటే ఆయన ఎంత అద్భుతంగా పూరించాడు. ఆశ్చర్యపోయా నేను. ఏమిటంటే గొల్ల పిల్లలందరూ వచ్చి యశోదతో మొరబెట్టుకుంటారు, పోయేదం ఎక్కడికైనా మానల సులభలాను మంజుల వాణి, అమ్మ మీ వాడు ఈ వెన్న బతకనివ్వట్లేదు మమ్మల్ని, వెళ్ళిపోతాం తల్లో అని ఏడుస్తుంటే అప్పుడు యశోద ఇలా చెప్పిందట, పాడియే సుపుత్రుని గూర్చి పలుకుటిట్లు, పాడియే సుపుత్రుని గూర్చి పలుకుటిట్లు, తప్పు మీ ఉల్లమే రీతి, మీ ఉల్లమే రీతి ఒప్పుకొనియే, మంచి భాషలు వట్టి అమాయకుండు, మంచి భాషలు వట్టి సిలువ, మంచి భాషలు వట్టి అమాయకుండు, సాలులండమ్మ చర్చింపజానలారా, పాడియే సుపుత్తుని గూర్చి పలుకుటిట్లు, తప్పు మీ ఉల్లమే రీతి ఒప్పుకొనియే, మంచి భాషలు వట్టి అమాయకుండు, సాలులండమ్మ చర్చింప జానలారా. ఇది చదివి మా పిల్లలు షాక్ అయిపోయారు. ఇదేంటి కంప్యూటర్ కూడా చేయలేనంటే, ఎస్, కంప్యూటర్ కూడా చేయలేని విద్య మన అవధాన విద్య. ఇలాగా సరదాగా సారస్వతం, ఇంత గొప్పదిరా బాబు మన తెలుగు, మన భాష ప్రపంచ సాహిత్యంలో ముకుటాయమానమైనది అవధాన విద్య అని నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా ఇంజెక్ట్ చేయగలిగితే సాత్వికంగా తెలుగు భాష ఎక్కడో ఉంటుంది. శుభం భూయాత్, శివోహం. ఈసారి నిజంగా నిష్క్రమిస్తుంది. ఉండనా తల్లి సుభద్ర. నమస్కారం గురువు గారు. నెక్స్ట్ డైలాగ్ Vijay Bhaskar Raivaram. Bhaskar Anna, I know you are leaving, you are supposed to leave. Bhaskar Anna, we are waiting for your dialogue. Vijay Bhaskar. ధన్యవాదాలు తల్లి, ధన్యవాదాలు. నమస్కారం. ఈ గురుభ్యో నమః. సభా సరస్వతికి నమస్కారం. ఇద్దరు మహనీయులు మాట్లాడిన తర్వాత నేను మాట్లాడడానికి గంతులేసి మరి ముందుకు వచ్చాను. అదేం జరగవు నాకు తెలియదు. అమ్మవారు అలా తోసిందేమో ముందుకి. అనుగ్రహంగా భావిస్తూ వారిద్దరి ఆశీర్వాదాలు కోరుకుంటూ ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్కారాలు. నేను అమెరికాకు వచ్చి 1994లో వచ్చాను. ఇప్పటికి దగ్గర 30 సంవత్సరాలు కావస్తుంది. వచ్చే సంవత్సరానికి 30 అవుతుంది. రకరకాల మార్గాలలో అటు ఇటు తిరగడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తూ వెళుతూ ఉన్నప్పుడు ఏ మార్గంలో వెళ్దామని చూసినా ఆ మార్గాన్ని వేసిన పెద్దలు తర్వాత తారసిల్తూ కనిపించారు. అక్కడెక్కడో ఆ మార్గంలో రకరకాల విశిష్ట స్థాయిలో క్రీడలాడుతూ ఆ మార్గంలో కనిపించారు. అంటే ఏదో ఒక స్థలంలో మనం అలా ముందుకు వెళుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ ముందుకు వెళ్ళిన బాట వేసిన వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు, మన పెద్దలు ఈ అమెరికా గడ్డ మీద కొన్ని తరాల నుంచి ఉన్నారు. వాళ్ళు వేసిన బాటల మీదనే ఇవాళ మనం వాహనాలు నడుపుతున్నాం. ఏ వాహనం అన్నా తీసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకి తెలుగు భాషని పిల్లలకు నేర్పించడం అనే ఒక వాహనం తీసుకున్నాం. అది తర్వాత తరాల వాళ్ళకి తెలుగు నేర్పించాలని ఒక చిన్న ఆశ. అది 2007 సంవత్సరంలో సిలికానాంధ్రలో ఒక మనబడి అని ఒక చిన్న మొక్క మొలకై పుట్టి ఇప్పుడు ఒక మహావృక్షంలాగా గత 16-17 ఏళ్లలో 96,000 మంది పిల్లలు
అమెరికాలో తెలుగు నేర్పించుకునే దిశలో, అమెరికాలోనే కాదు, అమెరికా కాకుండా ఇంకా 13 దేశాలలో తెలుగు నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు పిల్లలు. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ తెలుగు బడి మన డొక్కా సోదరు నడుపుతున్న బడిలో కూడా వేల సంఖ్యలో పిల్లలు విశ్వవ్యాప్తంగా తెలుగు నేర్చుకుంటున్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా కొత్త పాట వేశారా అంటే కాదు. అంతకుముందు ఓంగారు చిట్టనరాజు గారు, లేకపోతే సత్యమందపాటి వారు, లేకపోతే ఇంకా ఇలాంటి పెద్దలు వేసిన దారిలో ఇదేదో బాగుందని అటు వీళ్ళు చేసినవారు. అలాగే ఇంకొక కొత్త పాటలో ఈ మధ్య వచ్చిన ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మనం అందరం రకరకాలైన విజ్ఞాన ప్రసారం చేయవచ్చును, ముఖ్యంగా తెలుగు భాషకి సంబంధించి అని చూస్తే అందులో నా వ్యక్తిగతమైన ఛానల్లో B+ విత్ భాస్కర్ అని చెప్పి ఆ ఛానల్లో ఒక 900 దాకా కథలు ఇప్పటిదాకా చెప్పగలిగాం. తెలుగు భాషలో ఉన్న అద్భుతమైన కథల్ని గొప్ప గొప్ప కథకులు వచ్చి అందించడం అనే ఒక ప్రక్రియ. ఒక 2000కు పైగా లలిత సంగీతాలను మన గొప్ప గొప్ప తెలుగు రచయితలు రచించినవి, సంగీత బాణీకారులు కట్టిన పాటల్ని పాడుకోగలిగాము. అలాగే పద్యలహరి, అది లలిత భారతి అన్న కార్యక్రమం. పద్యలహరి అన్న కార్యక్రమంలో కొన్ని వేల పద్యాలు మహాకవులు నటించి మన విజయసారథి అన్న దాన్ని నడిపించారు. అలాంటివి దానికి తోడుగా అందులో కొన్ని వేల పద్యాలు పాడగలిగాం. దాని తోడుగా మన ప్రసాద్ అన్న అందులో ఎన్నో విజ్ఞానదాయకమైన విషయాలతోటి సినీ వినోదాన్ని కలిపి ప్రసాద్తో పదనిసలు అన్న కార్యక్రమం. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఇవన్నీ చేస్తున్నామా అని చూస్తే అంతకుముందు కిరణ్ ప్రభ గారు దాని మీద ఒక రాసిబాట వేస్తున్నారు యూట్యూబ్ ఛానల్లో, ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలి అని చెప్పి. మనం ఏం చేసినా సరే, అమెరికాలో అయినా సరే, ఎక్కడైనా సరే, మనం నడుస్తున్న బాట మన పెద్దలు వేస్తుందని చెప్పి మనం గుర్తించాలి. అది కొన్ని తరాలుగా నడుస్తుంది కాబట్టి 2000 సంవత్సరాల ఘన చరిత్ర కలిగిన తెలుగు భాష ఇంకొక రానున్న 2000 సంవత్సరాల పాటు నడుస్తూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు మేమున్న వారమే ఒక 4వ తరం 5వ తరం అమెరికాలో, తర్వాత 2-3 తరాలకి కొత్త నాయకులు మనకు తయారవుతున్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా మా అబ్బాయిని ఒక మాట అడిగాను, తెలుగు ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నావు, తెలుగు భాష నేర్చుకోవడంలో ఉపయోగం ఏమిటి నాన్న అని. వాడు అన్నాడు, తెలుగు ఈజ్ ఎ బిజినెస్ లాంగ్వేజ్. నేను ఆశ్చర్యపోయాను. తెలుగు ఈజ్ ఎ బిజినెస్ లాంగ్వేజ్ అన్నాడు. రేపు పొద్దున్న నేను పెద్దవాడై వ్యాపారం మొదలుపెట్టినప్పుడు, ఇది ఒక 10 ఏళ్ల క్రితం మాట ఇది, రేపు పొద్దున్న నేను పెద్దవాడే ఒక వ్యాపారం మొదలుపెట్టి ఇండియాలో ఒక సమావేశానికి వెళ్ళి ఒక బల్ల మీద ఇలా చుట్టూ కూర్చుంటే అందరూ తెలుగు వాళ్ళు ఉంటారన్నాడు. వాళ్ళతో తెలుగు మాట్లాడాలి నేను అన్నాడు. అంటే ఇప్పుడు మనం గమనిస్తే ఏదైతే విశ్వాన్ని ఊపుతున్న ఒక కృత్రిమ మేధా యంత్రం ChatGPT అన్నది ఓపెన్ AI ఉన్నదో, దాని వెనకాల దాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి, దాన్ని ప్రపంచానికి ఇంత అద్భుతంగా అందించిన వ్యక్తి, దాని వెనకాల ఉన్న మేధ సత్యనాదెళ్ళ మన తెలుగువాడు. మనం అది నిజంగా గర్వించదగ్గ విషయం. అలా చూసుకుంటే మనం డయాస్పోరా ఘనతలో తెలుగు వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో అని ఆలోచిస్తే, ఎన్ని రంగాలలో ఉన్నారని ఒక తొందరగా వాళ్ళ పేర్లు కనీసం మనం ఈ వేదిక మీద తలుచుకోవాలి. శిరీష బండాల, ఆమె వర్జిన్ గెలాక్టిక్ లో ఇప్పుడు వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉంటున్న మొట్టమొదటిసారి స్పేస్ లోకి వెళ్ళిన తెలుగు మహిళ అమెరికాలో. సత్యనాదెళ్ల గురించి చెప్పుకున్నాం మనం, ఆయన CEO ఆఫ్ మైక్రోసాఫ్ట్. శాంతను నారాయణ్, ఆయన CEO ఆఫ్ అడోబీ, మన హైదరాబాదీ. అలాగే అరవింద్ కృష్ణ, CEO ఆఫ్ IBM, మన పక్క గోదావరి అబ్బాయి. రాజ్ రెడ్డి గారు, ఆయన మనకి ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీల్డ్ లో మనం చాలా ముందుకు వెళ్తుంటే దానికి కావాల్సిన పరిశోధన అంతా కూడా చేసిన వాళ్ళల్లో రాజ్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు. ఆయనకి ఈ ఒక కంప్యూటింగ్ ఫీల్డ్ లో కూడా అత్యంత గొప్పదైన అవార్డు, ట్యూరింగ్ అవార్డు అని ఉంటున్నాం, అది వచ్చిన వ్యక్తి అనమాట. అది ఒక నోబెల్ పురస్కారం లాగా కంప్యూటర్ రంగంలో. ఇటువంటి వాళ్ళు వివిధ రంగాలలో, మనం తెలుగు సాహిత్యం, తెలుగు భాష పరంగానే కాకుండా వివిధ రంగాల్లో తెలుగు వారి ఖ్యాతిని ముందుకు తీసుకున్నారు. ద బ్రాండ్ ఆఫ్ ఇండియా, ద బ్రాండ్ ఆఫ్ తెలుగు పీపుల్ ఏదైతే ఉందో, మనకంటూ ఒక ఐడెంటిటీ, వ్యక్తిత్వం, తెలుగు సమూహంగా, ఒక వ్యక్తిగా కాకుండా తెలుగు సమూహంగా ఏదైతే మనకు గుర్తింపు ఉన్నదో, ఇటువంటి సమిష్టి నాయకుల కృషి వల్ల, వీళ్ళందరూ చేస్తున్న అద్భుతం వల్ల తెలుగు వారంటే వీరు, తెలుగు వాళ్ళు చేస్తున్న అద్భుతాలు ఇవి అని చెప్పి అందరూ ముక్కును వేలేసుకొని చూసేలాగా మన డయాస్పోరా అంత బలంగా ఉంది ఈ రోజుల్లో. అది ఎవరు చూస్తున్నారు? మన పిల్లలు చూస్తున్నారు. మన పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే మనం అందించిన వాటిని ఇంకొంత స్థాయికి తీసుకువెళ్తారు. తాళపత్ర గ్రంథాలన్నీ డిజిటైజ్ చేయడమే కాకుండా కృత్రిమ మేధ యంత్రాలకు ఇస్తారు. ఇచ్చి వాటందరికీ ఇందాక చెప్పిన హంస వింశతి ఏదైతే ఉందో దాని గురించి నాకు ఒక సమీక్ష రాయమని చెప్పి గూగుల్ బార్డ్నో లేకపోతే ChatGPTని అడిగితే అందులో నుంచి మనకు ఆ కోణాలు అందే అవకాశం ఉంది. దాన్ని ఇంకో గ్రంథంతో పోల్చి చెప్పు అని చెప్పినా సరే మనకు ఆ యంత్రాల నుంచి అందే అవకాశం ఉంది. ఇవన్నీ కూడా మన పిల్లలు మన భాషను ముందుకు తీసుకెళ్తారు. తెలుగుని ప్రాచీన భాష నుంచి ప్రపంచ భాష చేయాలి అంటే, ప్రపంచ భాష చేయడంలో ప్రపంచంలో తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కడున్నా సరే తెలుగు మాట్లాడడమే కాకుండా
తెలుగు భాషని సాంకేతిక పరంగా కొన్ని రెట్లు ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి. ఎన్నో గొప్ప 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 గ్రంథాలు మన భాషలో ఉన్నవన్నిటినీ కూడా ఈ రోజుల్లో నువ్వు వెతికితే కనపడకపోతే లేనట్టే అన్నట్టుగా తయారైంది. మనం వెతికితే ఇలా చిటికలో మన వేళ్ళ మీద కనపడాలి విషయం. అలాగా తెలుగు భాషకి సంబంధించిన, తెలుగు సాహిత్యానికి సంబంధించిన ఏ విషయాన్నైనా మనము అక్కడ తీసుకువెళ్ళగలగాలి. ఆ పరంగా మనము చేయవలసిన పని ఎంతో ఉన్నది. ఇక్కడ పెద్దలు ఇచ్చిన స్ఫూర్తి అయితేనేమి, తర్వాత తరంలో వాళ్ళని చూస్తున్న వాళ్ళ తెలివితేటలు చూస్తూ జరుగుతున్న ఆనందం అయితేనేమి, ఇవన్నీ కూడా సాధ్యం అనిపిస్తుంది. ఎన్నో రకాలైన విషయంగా మనము తెలుగు భాషను ముందుకు తీసుకెళ్ళగలం. అలాగే యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు ఆనంద బ్రహ్మ నవలలో ముందు ఒక మాట రాస్తారు. 2054 హీరో కారు నడుపుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. కారులో రేడియో నడిపాడు. ఆ రేడియో నడిపినప్పుడు అందులో నుంచి అందమే ఆనందం పాట వస్తుంది. ఇప్పటికీ 60 సంవత్సరాల క్రితం పాట. ఆయన ఇంకొక 50 సంవత్సరాలు, ఈ ఆనంద బ్రహ్మ రాసి కూడా 30 ఏళ్ళు అవుతుంది. ఆయన ఒక 100 సంవత్సరాల ముందుకు వెళ్ళి చూసి, అప్పుడు కూడా ఎక్కడో విదేశంలో కారు నడుపుతుంటే అక్కడ తెలుగు రేడియో వస్తుంది, అందులో అందమే ఆనందం పాట వస్తుంది అని ఆయన ఊహించి రాశారు. దానికి మార్గాలు ఇప్పుడు ఎంతో మంది వేస్తున్నారు. ఇప్పటికే నేను 2007 నుంచి ఒక తెలుగు రేడియోలో పాల్గొంటే, ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉన్న మొట్టమొదటి 24 గంటల తెలుగు రేడియో తెలుగు వారు నడుపుతున్నది, రాజేశ్వరి ఉదయ్ గారు నడుపుతున్నారు. అది రేడియో సురభి. అందులో నేను ఇప్పుడు ఒక వ్యాఖ్యాతకి దానికి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు తర్వాత ఒక కార్యక్రమం చేయడానికి. అనుకోకుండా దానికి ఎంచుకున్న శీర్షిక కూడా భాష ఏదైనా అని ఒక శీర్షిక తోటి కార్యక్రమం చేయబోతున్నా. భాష ఏదైనా భావం ముఖ్యం, దాంట్లో ఉన్న విషయం రమ్యం అని చెప్పి మనం ఆలోచిస్తే ఎన్ని రకాలైన వాతావరణాలు మన చుట్టుపక్కల ఉన్నా సరే, మనము మన వ్యక్తిత్వాన్ని, మనకు సంబంధించిన ఐడెంటిటీని కాపాడుకోవడం కాదు, కాపాడుకునే రోజులు పోయాయి. దాన్ని బాగా వెలిగించి ఒక బ్రహ్మాండమైన తేజస్సులాగా ప్రపంచానికి కనపడే స్థితిలో ఇప్పుడు తెలుగువారు ఉన్నారనడంలో నాకు ఏమాత్రం సందేహం లేదు. ఇక్కడ ఉన్న ఈ వేదిక ఒక కేవలం 0.001% అంటారు కదా, అంత మాత్రమే అమెరికాలో ఉన్న తెలుగు అమెరికాలోనే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు వాళ్ళందరినీ కలుపుకుంటూ వెళితే అంత మాత్రమే ఈ వేదిక. అందరినీ కలుపుకుంటూ వెళితే ఇది విశ్వం పట్టనంత ప్రతిభ మన తెలుగు వాళ్ళందరిది కూడా ప్రపంచం అంతా వ్యాప్తమే ఉంది. నేను వాళ్ళలో చిన్న భాగమైనందుకు చాలా చాలా గర్విస్తున్నాను. ఎంతో మందిని ఆదర్శంగా తీసుకుంటూ మనకు అందరం కూడా కలిసి ఎన్నో అద్భుతాలను చేసుకుంటూ వెళదాం. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు, ఇక్కడ మాట్లాడడానికి చిన్న అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా సంతోషం సుభద్ర. అలాగే అందరూ దీన్ని వ్యవహరించిన వారందరికీ కూడా నమస్కారం. నా మాట విన్నందుకు ధన్యవాదాలు. Very, very happy to hear you, Bhaskarana, here. And everyone, I wanted to share only one sentence about Bhaskar. Everybody must know about it. At the pandemic, Bhaskarana, he is running one YouTube channel called B Plus with Bhaskar. B Plus with Bhaskar, they are organizing literature, language, songs, so many fun videos, so many activities they do. At the time of first phase of Corona and second phase of Corona, they conducted many programs. Every day they conducted programs. They raised lakhs of rupees funds as they send it to India. Close to $30,000 raises close to $30,000. $30,000. Bhaskarana and team Prasad Rani, Dokka, Panni Ram Dokka, Vijay Sarthi Garu, all of Bhaskarana B Plus positive members, they raised $30,000 and they send it to India for the Corona pandemic time. And very big applause to Bhaskarana and team. Thank you very much, Bhaskarana. It's a great philosophy, B Plus lo unnadi. I just want to say one quick word about it. Whenever we see things like we cannot accomplish anything in our life, or there are obstacles that come in our way, we can't accomplish anything. Oh, what do I do now? Whenever you are dejected or depressed about anything, you need to find an inner strength. That is what a B Plus channel is. The main objective is to project positivity, positive energy that మనకు లోపల ఉండే ఒక అంతర్లీనమైన జ్యోతి, అది వెలుగుతూనే ఉంటుంది, మనం గమనించాలి. అదే మనం నడిపించే ఇంధనం అని. అది నేను వెతుకుతూ అలా మాట్లాడుతూ ఉంటే దానికి మూలం రామాయణంలో ఉందని అర్థమైంది. 3 ఏళ్ళు B Plus లో రోజు బీ పాజిటివ్ అని చెప్తూ వెళ్ళిన తర్వాత దానికి అసలైన మాట అనిర్వేదం అని తెలిసింది. అనిర్వేద శ్రేయ మూలం అని చెప్పి మనకి రామాయణంలో
హనుమంతుల వారు సీతమ్మ జాడ వెతుకుతూ ఆయన నిర్వేద స్థితిలో ఉన్నప్పుడు రాముల వారి అప్పుడు వాల్మీకి వారు హనుమంతుల వారిని ఆసరాగా పెట్టుకుని మనకు చూపించిన మార్గం అది. ఇలా ఉండాలి, అంత బుద్ధిశాలి, అంత బలశాలి నిర్వేదనకు లోనైనప్పుడు కాదు, నేను ముందుకు వెళ్ళాలి, నేను సీతమ్మను వెతకాలి, రామయ్యకి ఆమె జాడని తెలపాలి అని చెప్పి మళ్ళీ ఆ నిర్వేద శ్రీయోహమూలం అన్న శ్లోకం ద్వారా మనకు మార్గాన్ని చూపించారు వాల్మీకి. ఎప్పుడైనా సరే మనం ఆ నిర్వేద భావాన్ని దగ్గర పెట్టుకోగలిగితే మనం సాధించాలనుకున్నది వ్యక్తిగా అయితేనేమి, ఆ సంఘటితమైన శక్తిగా అయితేనేమి, ఏదైనా సరే మనం సాధించగలం. అది B+ ద్వారా అందిస్తున్న సూత్రం ఇవాళ గుర్తు చేసావు తల్లి మళ్ళీ నాకు. Thank you, Bhaskarana. And next I'm inviting Pani Dokka, Ram Dokka ji with the dialogue. Ramji, we are waiting for your dialogue. నమస్కారం అండి, సభకి నమస్కారం. సభ సరస్వతి నమః. చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈరోజు ప్రవాస భారతి అని చెప్పి ఈ కార్యక్రమం అంతర్రాష్ట్రీయ సహయోగ పరిషత్ ద్వారా జరగడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇది ముందు జరగబోయే మరిన్ని మంచి మార్పులకి తొలి మెట్టు అనుకుంటూ ముందు మాట్లాడిన పెద్దలందరికీ నమస్కారం. సదాశివమూర్తి గారు ఆశీర్వాదాలు కలకాలం ఉండాలి మా మీద అనుకుంటూ భరణి అన్నయ్య గారు మాట్లాడారు. మనందరినీ ఇక్కడ కలిపిన సాహితీ బంధుత్వానికి జేజేలు చెప్పుకుంటూ, ఒక వ్యక్తి గాని శక్తి గాని తన ఉనికిని మర్చిపోకుండా ఉంటేనే భవిష్యత్తు ఉంటుంది అంటారు. ఇక్కడ మనందరి ఉనికి కూడా సాంస్కృతిక సాహిత్య వారసత్వం. ఆ విషయంలో అనుకుంటూ ఈ రోజు ఏం జరుగుతుంది అనే ఆతృతతో మీలాగే చాలా మందిలాగే నేను వచ్చాను. కాకపోతే మా ఆచార్యుల వారు నాకు దారి చూపించారు, ముందు మార్గదర్శకత్వం చేశారు. నిన్ననే విడుదలైన నా ప్రవాసి పద్య కావ్యం నుంచి కొన్ని పద్యాలు వినిపిస్తాను. ఇది మనందరి హృదయ స్పందనగా అనుకుంటూ, ముఖ్యంగా ప్రవాసుల హృదయ స్పందన దీనిలో ఉంది, ప్రక్షిప్తమైంది అనుకుంటూ 4 పద్యాలు వినిపిస్తాను. క్లుప్తంగా 1992లో ఈ దేశం వచ్చాను నా గురించి చెప్పాలంటే. తర్వాత అందరిలాగే జీవనోపాధితో పాటు నాతో పాటు తీసుకొచ్చినటువంటి అమ్మ, ఆవకాయ, భాష, ఈ 3 ఎక్కడికి వెళ్ళావు కదా తెలుగు వారికి. ఈ 3ని మనతో పాటు మన ముందు తరానికి అందిస్తూ నిత్యం వీటితో మమేకం అవుతూ ఉంటాము. అమ్మ అనేటప్పటికీ ఇక్కడ నాకు అమ్మ, భాష, దేశం ఈ 3 ఉంటాయి. 3 కలిసిన అమ్మతత్వం. అదే మన బంధుత్వం. అగైన్ మన సాహితీ బంధుత్వం అని చెప్పాను, సాంస్కృతిక బంధుత్వం అని చెప్పాను కదా. ఆ బంధుత్వాన్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ముందు తరానికి వారధి కడుతున్నాం తప్పితే మేమేదో సేవ చేసేస్తున్నాము, మేమేదో పరిరక్షించేస్తున్నాం అనే భావన మనసులో ఎప్పుడూ లేదు. అమ్మకు సేవ చేయడం ఏమిటండి, అది మన బాధ్యత. అలా అనుకుంటూ 4 పద్యాలు వినిపిస్తాను. ప్రవాస భారతి ఈ శీర్షిక పేరు కూడా. ఈ పుస్తకం నిన్ననే విడుదలైంది కెనడా ప్రవాస సాహిత్య వేదికలో. సోదరుడు జీడిగుంట రామచంద్రమూర్తి అబ్బాయి సోదరుడు మన విజయసారథి నిన్న సమీక్ష కూడా చేశారు ఈ గ్రంథాన్ని. దీనికి ముందు మాట మన సదాశివమూర్తి గారు రాశారు. చెప్పాను కదా మనందరినీ సాహిత్య బంధుత్వం అని. వారి ఆశీర్వచనాలతో మనందరి గుండె చప్పుడు. గుప్పెడు కాసులను మిగుల గుండెల నిండుగా గంపెడు ఆశలను, గుప్పెడు కాసులను మిగుల గుండెల నిండుగా గంపెడు ఆశలను, అప్పులు ఆస్తులు అమ్ముకొని ఆప్తుల పలుకులు మూటగట్టి, నీ గొప్ప విమానం ఎక్కి తిని కోర్కెలు తీర్చడి పోరు బాటలో, ఎప్పుడు తప్పు చేయనని ఇచ్చిటి మాట ప్రవాస భారతి. ప్రవాస భారతికి వందనాలు చెప్పుకుంటూ రాసుకున్న 4 పద్యాలు. చదువుల కోరుచున్ మరియు చక్కని భావిని కోరి దేశమున్ వదలగన అత్తితో, కడకు వాస్తవమిద్దను బాధ కోర్చుచున్, మరి నిన్ను నిలిపి నీ స్మరణ మానక నిత్యము చేయువారి ఆ వదనములందు చిందె పలు వన్నెలు నేడు ప్రవాస భారతి. నమ్మిక లేని వానికి నాశము తప్పదు నష్టమవును, ఆ నమ్మకమున్న చాలు అదే నాకము చేర్చును, నా అదృష్టమై నమ్మితి తల్లి నీవేయని నాడును నేడును నా మనస్సులో, నమ్మకమన్న ఆయుధము నాకును దక్కే ప్రవాస భారతి. అమ్మను నమ్ముకొన్న బ్రతుకు ఆటకు పాటకు అన్ని వేళలను. అమ్మను నమ్ముకుంటే చాలు, బ్రతుకు ఆటకు పాటకు అన్ని వేళలను. అమ్మను నమ్ముకొన్న సరి ఆ దిశ ఈ దిశ ఆత్మరక్షయవు. ఆ దిశ ఈ దిశ కూడా తూర్పు పడమరలో ఎక్కడున్నా గాని ఆత్మరక్షయవు. అమ్మను నమ్ముకొన్న సుతు నాకలి తీర్చెడి అన్నపూర్ణగా, అమ్మయ్య వెంట వచ్చినది ఆకృతి నీవు ప్రవాస భారతి. మా అమ్మకి ఆకృతి నువ్వు ప్రవాస భారతి అని అమ్మని తలుచుకుంటూ, నాటిరి దేశభక్తి ఎను నాణ్యపు విత్తులు పెద్దలెందరో, నాటిరి నాలో నాటిరి దేశభక్తి ఎను నాణ్యపు విత్తులు పెద్దలెందరో,
బూటక రాజకీయముల పుచ్చగ దేశము పూటకు నోటికి తాళములు మిగిలి 190 మందికి అక్కట నేటికి మేలు కొల్పితివి కదా నీకిరి జ్యోత ప్రవాస భారతి అనుకుంటూ ప్రవాస భారతి మీద పద్యాలు చెప్పుకుందామని అనుకున్నాను అనమాట. సదాశివమూర్తి గారు చూపిన దారిలో ఇందాక మన భరణి అన్నయ్య చెప్పారు, ఇక్కడ పుట్టిన పిల్లలు చక్కగా తెలుగు మాట్లాడుతున్నారు, అవధానాలు చేస్తున్నారని చెప్పి. మన చిరంజీవి గన్నవరపు లలిత ఆదిత్య అతని మొట్టమొదటి అవధానం మా ఆస్ట్రేలియాలో జరిగింది. దానికి భగవంతుడి కృప వల్ల సంచాలకత్వం వహించే అవకాశం దక్కింది. మన పిల్లలకి నేర్పుకుందామని తప్పితే ఇంతకన్నా ఇందులో పెద్ద ప్రచారం ఆర్భాటం ఏమీ లేదు. మన అమ్మ గురించి మనం తెలుసుకోవడం, మన పిల్లలకి చెప్పుకోవడం. ఈ విషయంలో చివరిగా చిన్న వచన కవితతో ముగిస్తాను. ఇది కూడా మన గుండె చప్పుడు, మన ప్రవాస భారతి లాగే ప్రవాసంలో గుండె చప్పుడు. చిన్న కవిత, దీని పేరు కూడా ప్రవాసీయం. నడి సంద్రంలో ఈదడం నేర్చుకున్నాను, నడి సంద్రంలో ఈదడం నేర్చుకున్నాను. ఏ తీరమైనా నాకొక్కటే, ఏ తీరమైనా నాకొక్కటే. విశ్వమంతా నా ఇల్లే అనుకున్నాను, విశ్వమంతా నా ఇల్లే అనుకున్నాను. అందరూ నా వాళ్లే. పలుకు కొందరికి పూబోణి కావచ్చు, పలుకు కొందరికి పూబోణి కావచ్చు. నా తల్లి పాదాల పారాణి పరమ పవిత్రంగా చూసుకుంటాను. మాట కొందరికి తంత్రం కావచ్చు, మాట కొందరికి తంత్రం కావచ్చు. నా మనసు జపించే మంత్రం, మర్యాద కాపాడతాను. పద్యం కొందరికి చెల్లని నాణ్యం కావచ్చు, పద్యం కొందరికి చెల్లని నాణ్యం కావచ్చు. నాకు 6వ ప్రాణం, నా బ్రతుకుని సమర్పించుకుంటాను. భాష, భాష కొందరికి వృత్తి కావచ్చు, నాకు సత్ప్రవృత్తి, నిత్యం ఆరాధించుకుంటాను. సాహిత్యం కొందరికి ఒక శాలువా కావచ్చు, సాహిత్యం కొందరికి ఒక శాలువా కావచ్చు. నాకు బాధ్యత, పరిరక్షించుకుంటాను. సంస్కృతి కొందరికి వ్యాపారం కావచ్చు, సంస్కృతి కొందరికి వ్యాపారం కావచ్చు. నాకు సదాచారం, పరివ్యాప్తం చేసుకుంటాను. దేశభక్తి, దేశభక్తి కొందరికి ఎజెండా కావచ్చు, దేశభక్తి కొందరికి ఎజెండా కావచ్చు. నేనే నా దేశపు జెండా, ఎక్కడ నాటినా రెపరెపలాడతాను. దాంతో మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు సమర్పించుకుంటూ విరమిస్తున్నాను. నమస్కారం. రామ్జీ, మీ డైలాగ్ ఈజ్ వెరీ షార్ట్ బట్ రియల్లీ వెరీ బ్యూటిఫుల్. ఎంత సింపుల్ గా ఎంత బాగుందో. నెక్స్ట్ శ్రీమతి హైమావతి భీమన్న గారు. హైమావతి భీమన్న గారు, బోయి భీమన్న గారు శ్రీమతి గారు. ఎవరికి ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్లీ సే దట్ షీ ఈజ్ మై గ్రానీ, మై గ్రాండ్ మదర్. హైమావతి భీమన్న గారు. మ్యూట్ లో ఉన్నారు. ఎస్ ఎస్ వస్తున్నారు. వినపడుతుందా? వినిపిస్తోంది. ముందుగా ఈరోజు నిజంగా చాలా గొప్ప రోజు అని చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే నేను చాలా కాలం తర్వాత, ఒక 6 నెలల తర్వాత ఇలాంటి చక్కటి కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం నా అదృష్టంగా భావిస్తూ, ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి డైలాగ్ విత్ డయాస్పోరా రాణి సుభద్రకి నా మనవరాలుగా నేను ఆశీస్సులు అందజేస్తున్నాను, అభినందిస్తున్నాను. చాలా చక్కగా నడుస్తుంది ఈ కార్యక్రమం. అయితే ఏంటంటే తెలుగు భాష, తెలుగు సాహిత్యం, తెలుగు సాహిత్య చరిత్ర ఇవన్నీ కూడా సుదీర్ఘంగా సెమినార్లు, సదస్సుల ద్వారా మనం ఎంతైనా మాట్లాడచ్చు, ఎంతైనా చెప్పచ్చు. ఏదైనా కూడా మన యొక్క భాష ఎంత గొప్పదంటే, నేనేమంటానంటే తెలుగు ఎక్కడుంటే వెలుగు అక్కడ ఉంటుంది అంటాను నేను. తెలుగే వెలుగు, తెలుగు వెలుగులం మనం. ఆ రకంగా తెలుగు భాషకి నేను ఈనాడు పిల్లలందరూ కూడా, నాకు ముఖ్యంగా ఇప్పుడు చాలా సంతోషకరమైన విషయం ఏంటంటే, మనం సరే ఇక్కడ భారతదేశంలో ఉన్నాం, మాతృభాష మాట్లాడుతున్నాం, అంతో ఎంతో వాళ్ళు మన పిల్లలు ఆంగ్ల మాధ్యమాల్లో చదువుతున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు కూడా ఈ మధ్యకాలంలో కొంత తెలుగులో చక్కటి అధ్యయనం చేస్తున్నారు, బాగానే ఉంది. కానీ మనకి వీళ్ళు మన అమెరికాలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ఇప్పుడు కాలిఫోర్నియా కానివ్వండి, న్యూజెర్సీ కానివ్వండి,
వేరే రకరకాల చోట్ల మా వాళ్ళు, మా బంధువు చుట్టాలు చాలా మంది ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఈ మధ్య తెలుగు భాష గురించి నాకు ఎన్నో రకాల మెసేజ్లు పంపడం, వాళ్ళు కూడా కవితలు రాయాలని, ఏదో వ్యాసాలు రాయాలని, భాషాపరంగా భాషను అభివృద్ధి చేయాలి, భాష పట్ల మమకారం పెంచుకుంటున్నారు. ఇది సంతోషించదగ్గ విషయమే. ఎందుకంటే మనం అనుకుంటాం ఎక్కడో విదేశాల్లో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ తప్ప ఇంకా వాళ్ళకి తెలుగు పట్ల ఆసక్తి ఉండదని మనం అనుకుంటున్నాం. కానీ అది పొరపాటు కూడా నేను చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈనాడు నిజంగా చెప్పాలంటే విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి తెలుగువారు చేస్తున్నటువంటి సేవ ఇక్కడ మనం చేస్తున్నామా లేదా అనే అనుమానం కూడా నాకుంది. వాళ్ళు చాలా అద్భుతంగా వాళ్ళు తెలుగు భాష కోసం వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు చూస్తుంటే నిజంగా భాషని 10 కాలాల పాటు నిలబెట్టుకునేటటువంటి వాళ్ళ కృషి ఎంతగానో అభినందించాలని చెప్పి నేను చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమం సమయాభావం వల్ల నేను చాలా విషయాలు, పద్యాలు, పాటలు చాలా ఉన్నాయి నా దగ్గర. కానీ అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు నేను ప్రస్తుతించదలుచుకోలేదు. సమయం ఇంత చక్కటి సభలో పాల్గొనడమే ఒక అద్భుతమైనటువంటి విశేషంగా భావిస్తున్నాను నేను. నేను కూడా వృత్తిరీత్యా తెలుగు భాషా బోధకురాలనే, కానీ నా వృత్తి, నా తీరిక సమయాల్లో ఇప్పటికీ కూడా నేను ఈ భాష పట్ల నా యొక్క అభివ్యక్తీకరణ ఉంటుందన్నమాట. పిల్లలు ఎవరన్నా తెలుగు భాషలో చాలా వీక్గా ఉంటే వాళ్ళని పిలిచి కాస్త కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకి భాష నేర్పించడం నా యొక్క దినచర్యలో భాగంగా కూడా ఉంటుంది రోజు కూడా. ఎందుకంటే పాపం వాళ్ళకి భాష నేర్పించడం, నాకేంటంటే మన భాష, మా నాన్నగారు ఉర్లాం సంస్థానంలో కవిగా, పండితుడిగా సత్కారాలు పొందినటువంటి మహానుభావుడు. ఆయన నుంచి వారసత్వంగా నాకు ఈ భాష పట్ల అభిమానం పెంపొందించుకున్నాను నేను. అందుకే తెలుగు భాష పట్ల నాకు మమకారం ఎక్కువ. నేను మా వారి జీవిత చరిత్ర కూడా రాశాను. పురస్కారాలు, సన్మానాలు ఇవన్నీ ఒక పక్క పెడితే భాష కోసం మనం చేయవలసిన కృషి, నేను కూడా అన్ని సాహిత్య కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం ఒకటి, అవధానాల్లో కూడా పాల్గొన్నాను. వేమూరి ఆంజనేయ శర్మ గారి అవధానాల్లో కూడా నేను పార్టిసిపేట్ చేశాను. భాష పట్ల నేను అలాగే ఆకాశవాణి తెలుగు నాటక విభాగంలో కూడా తెలుగు నాటకాల్లో 300 నాటకాల్లో నటించాను. అందులో ప్రముఖులు రాసినటువంటి నాటకాలు చాలా జాతీయ, అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి తెచ్చుకొచ్చినట్టు నాటకాలు అన్నమాట. ఇలాగా తెలుగు భాష కోసం తెలుగు ఎక్కడున్నా సరే సభల్లో పాల్గొనడం, వాటి కోసం కృషి చేయడం, తెలుగు పుస్తకాలు చదవడం, అలాగే పిల్లల చేత కూడా మన యొక్క భాష యొక్క ఔన్నత్యం గురించి చెప్పాలి అన్నప్పుడు వాళ్ళ చేత ఈ పుస్తకాలు చదివించడం ముఖ్యంగా చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ సాహిత్యం ఎన్నో ప్రక్రియలు, మనకి ప్రాచీన సాహిత్యం అయినా ఆధునిక సాహిత్యం అయినా అన్నీ కూడాను భాషాపరంగా ఎన్ని ప్రక్రియలు ఉన్నాయి. పద్యం, గద్యం, గేయం, నాటకం, నాటిక వగైరాలు అన్నీ ఉన్నాయి కూడా. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ చేత చదివించి మన భాష యొక్క ఔన్నత్యాన్ని, మాతృభాషని మించింది అమ్మ అంత గొప్పదో భాష అంత గొప్పది మాతృభాష. ఇందాక ఆయన చెప్పారు మృత భాష కాదు ఇది అని, అది అక్షర సత్యం అంటున్నాను. అలాగే ఇప్పుడు రామ్ డొక్కా గారు చాలా అద్భుతంగా ప్రసంగించారు. వారికి నా ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే చాలా చక్కగా చెప్పారు ఆయన. విదేశాల్లో ఉన్నా, స్వదేశంలో ఉన్నా కూడా అమ్మే ఆవకాయ, అమ్మ గురించి ప్రస్తావించారు. ఇది నిజంగా చాలా బాగుంది ఈ విషయం. అందుకని చాలా విషయాలు చెప్పచ్చు, కానీ సమయాభావం వల్ల నేను ఎక్కువగా సుదీర్ఘంగా ప్రసంగించదలుచుకోలేదు. ఇంకా ప్రసంగించవలసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఈ విధంగా నాకు ఇంత చక్కటి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మా సుభద్రకి నేను మరోసారి సుదీర్ఘ ప్రసంగం చేయడానికి సంసిద్ధురాలనని చెబుతూ నేను విరమించుకుంటున్నాను. అయితే ఇందులో నేను ఒక చిన్న మాట చెప్తానమ్మమ్మ మీకు. నేను ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక చిన్న ఉడత పాత్ర నాదంతే. మహామహులందరూ డైలాగ్ విత్ డయాస్పోరా టీం అందరూ ఉన్నారు. శ్యాంపరాండేజీ వీళ్ళందరి దాంట్లో నేను ఒక చిన్న ఉడత పాత్ర అంతే. ఈ థ్యాంక్స్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి చెందాల్సినవి. అండ్ నెక్స్ట్ నేను ఎవరిని ఇన్వైట్ చేస్తున్నానంటే వాళ్ళందరికీ కూడా నేను నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. జీడిగుంట విజయ్ సారథి గారు ఫ్లోరిడా నుంచి జాయిన్ అవుతున్నారు. సారథి గారు, వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ డైలాగ్. శ్రీ గురుభ్యో నమః. ముందుగా ధన్యవాదాలు. ఇంత గొప్ప వేదికలో నాకు కూడా ఒక చిన్న అవకాశం ఇచ్చినందుకు. తెలుగు భాషకి సేవకులు, సైనికులు ఎంతోమంది ఉన్నారు ఈ డయాస్పోరాలో. నిజానికి వీళ్ళ వల్లే నాకు అసలు నా తెలుగు భాష కానీ, నాకు తెలుగు సాహిత్యంతో పరిచయం కానీ పెరగడానికి కారణము ముఖ్యంగా అమెరికాకి వచ్చాకనే. నేను 94లో అమెరికాకి రావడం జరిగింది. అప్పుడు రావడంతోనే ఒక 2 ఏళ్ళ తర్వాత హ్యూస్టన్కి వెళ్ళినప్పుడు చిట్టెన్ రాజు గారు అప్పుడు ఆ తెలుగు కార్యక్రమాలు వాటితో పరిచయం అయ్యి అసలు
తెలుగు సాహిత్యం గురించి మొట్టమొదటిసారిగా ఎక్కువగా తెలుసుకోగలిగాను. అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు అప్పటికి ఎద్దనపూడి, లేకపోతే మల్లాది, ఎండమూరి, అలాగే మా నాన్నగారు ఆకాశవాణిలో డ్రామా సెక్షన్లో ఉన్నందుకని ఆయన రాసిన కథలు అదే సాహిత్యం అన్నట్టుగా 10th క్లాస్ వరకు తెలుగులో ఉన్నందుకు ఏవో కొన్ని తెలిసినవి. అంతేగాని 10th తర్వాత ఇంటర్ ఇంగ్లీష్ మీడియము, తర్వాత ఇంజనీరింగ్ చేసి తర్వాత జాబ్లో వెళ్ళిపోయాక ఈ తెలుగు సాహిత్యంతో పరిచయం పోయింది. కానీ సినిమాలతో ఉందన్నమాట. అంటే మనకి సాహిత్యం అంటే సినిమాలా అన్నట్టుగానే అయిపోయింది. కానీ ఆ విధంగా కూడా సాహిత్యంతో పరిచయం ఉంటే మన తెలుగు ప్రాచీన సాహిత్యం వరకు వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎందుకంటే నాకు సినిమా పాటల ద్వారా ఆత్రేయ పాటలు, నారాయణ రెడ్డి గారు మా ఫాదర్కి తెలవడం వల్ల ఆయన్ని కలవడం, ఈ విధంగా పరిచయాలు పెరిగి తెలుగు భాష మీద మక్కువ ఉంది పాటల ద్వారానే, సినిమా పాటల ద్వారా. నేను అమెరికాకి 94లో వచ్చేప్పటికీ కేవలం తెలుగు సినిమా పాటలే సాహిత్యం అనుకునే ఒక పరిస్థితిలో ఉన్నవాడిని నేను. పాత వాళ్ళ పేర్లు అవన్నీ తెలుసు కానీ ఆ సాహిత్యంలో ప్రవేశం లేదు. కానీ తెలుగు సినిమా సాహిత్యం ద్వారా కూడా మన పాత సాహిత్యంకి ఎలా వెళ్ళొచ్చు అనే దాన్ని నేను అమెరికాకి వచ్చాగానే తెలుసుకోగలిగాను. ఈ అన్ని కార్యక్రమాలు అటెండ్ అవ్వడం, అవధానాలు జరగడం, అలాంటి కొంచెం కొద్దిగా తెలుసుకుంటూ కావ్యం అంటే ఏమిటి ఇలాంటివన్నీ. సో ఈ తెలుగు సినిమా సాహిత్యమే గొప్పది అన్నట్టుగా కొన్ని చర్చల్లో పాల్గొన్నప్పుడు కావ్యస్థాయి రచయితలు కాదు, సినీ రచయితలు ఎవరో ఉన్నారు. నేను సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారికి ఒక తీవ్రవాద అభిమాని అనమాట. అందుకనే ఎలా అవుతుందో అసలు ఆయన కంటే కవి లేరు అన్న దాని మీద వెళ్ళి కావ్యం అంటే ఏమిటి అని తెలుసుకోగలిగాను అనమాట. అప్పుడు నాకు తెలిసింది, అయ్య బాబోయ్ ఏంటి ఇంత సాహిత్యం ఏమైపోతుంది, ఇది మన ప్రజలకు వెళ్ళదా ఏమిటి, మను చరిత్ర ఏమిటి, వసు చరిత్ర ఏమిటి, విజయ విలాసం ఏమిటి, ఇందాక చెప్పారు హంసవింసతి, ఆముక్తమాలేద, వీటిల్లో పద్యాల్ని నాకు పరోక్షంగా గరికపాటి గారి సాహిత్య ప్రసంగాల వలన చాలా లభ్యపడిన వాళ్ళు ఒకటి నేను. 15 ఏళ్ల క్రితం నుంచి ఆయన ప్రసంగాల్లో సాహిత్యం ఎక్కువ ఉండేది అప్పట్లో ప్రవచనాల కంటే. అందువలన ఆ సాహిత్యంలో ఉన్న వాళ్ళ ఊహలు అవన్నీ తెలుసుకుంటే ఇంకా చదవడం మీదకి అర్థాలు ఉన్న ఆముక్తమాలిదే తీసుకున్నాను. మొదటిగా విశ్వనాథ్ గారి రామాయణ కల్పవృక్షం తీసుకున్నా. అవి చదువుతున్నప్పుడు అనిపించింది, అయ్య బాబోయ్ ఏంటి అసలు ఇది, ఈ ఊహలు ఇవన్నీ ఎవరు ఇప్పుడు రాస్తున్న ప్రతి కవిత కూడా ఆల్రెడీ ఈ ఊహలన్నీ ఎప్పుడో ఎవరో చెప్పేశారే, ఇవి అసలు ఎలా వెళ్తాయి, ఇప్పుడున్న వాళ్ళకి ఎలా వెళ్తాయి ఇవన్నీ దాని మీద అనుకుని, అప్పుడు ముందుగా నేను నేర్చుకోవాలని చెప్పి ఎంఏ తెలుగు ఒక 5 ఏళ్ల క్రితం ఎంఏ తెలుగులో చేరి ఇంకా ఎక్కువగా పరిచయం చేసుకుని ఈ పద్యాలని వాటిని ఇంకా పరిశోధనాత్మకంగా చూసి కొత్త పాటలకి, అంటే ఇప్పుడు వచ్చిన సినిమా పాటలకి వాటితో ఏముందన్నట్టుగా, ఉదాహరణకి సుప్రభాతాన్ని తీసుకుని మన కవులు సముద్రాల గారి నుంచి మొదలెట్టుకుని ఇప్పుడు రామజోగయ్య శాస్త్రి గారి వరకు సుప్రభాతం బేస్గానే వాళ్ళ పాటలు ఏమున్నాయి అలాంటివి అనమాట. తెల్లవార వచ్చే అలా తీసుకున్నా కానీ, లేకపోతే తెలిమంచు కలిగింది శాస్త్రి గారిది కానీ, ఇలా ఈ పాటలు సుప్రభాతం మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి. అలాగే ఇంకా పూర్వ కవుల స్థుతులు అని ఉంటాయి, అలాగే వినాయకుడిని కీర్తించే ఉంటాయి. ఈ మధ్యన నేను ఆ విధంగా ఇలా మన తెలుగు ప్రాచీన కావ్యాలని దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి ఇప్పుడున్న తరానికి అని అదే నా ఉద్దేశం. ఇప్పటికి కూడా నా ఉద్దేశం అదే. ఇప్పుడు మనబడి, తెలుగుబడి ఇక్కడ ఉన్నాయి పాఠశాల అని తెలుగు నేర్పిస్తున్నారు పిల్లలకి తెలుగు నేర్పడం కంటే వాళ్ళలో ఈ సృజనాత్మక రావాలి. అంటే వాళ్ళు చదవగలగాలి, ఈ ప్రాచీన సాహిత్యం చదివి వాళ్ళు క్రియేట్ చేయగలగాలి. అంతేగాని నా ఉద్దేశం ప్రకారము ఆ గ్రేడ్లు అయిపోయి 5 ఏళ్ళు అయిపోయాక దాని తర్వాత అది పక్కన పడేసుకుని వెళ్ళిపోతే అది మనం తెలుగు భాషకు సేవ చేసినట్టు కానే కాదు. అది వాళ్ళు కూడా క్రియేట్ చేయగలగాలి. లలిత్ గన్నవరం ఉన్నారు, లలిత్ గన్నవరము నాకు మనబడి తెలుగుబడిలో ఉన్నారో తెలియదు కానీ నేను ఒక 16 ఏళ్ల క్రితం చూశాను. ఏంటంటే పూత మెరుంగులని ఒక 32 పాదాల ఒక మాలిక అంటారు, ఉత్పల మాలిక ఎక్కువ 4 కంటే ఎక్కువ ఉంటే అది తను 7వ క్లాస్లోనూ 7 ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడో అది యూట్యూబ్లో ఇప్పటికీ ఉంది, ఎవరైనా చూస్తే. నేను అప్పుడు చూసినప్పుడు మతిపోయింది నాకు, ఇతను కనెక్ట్గా ఎట్లా ఉంటాడు పాడుతున్నాడు, అందులో కొంచెం తడబడ్డాడు. కానీ అది ఎంత అద్భుతంగా చెప్పాడంటే, అరే ఇతను ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాడు, తెలుగు భాషను ఎక్కడికో తీసాడనిపించింది. అలాగే ఎంతో మంది రావాలి, అలా ఒకళ్ళు ఇద్దరు కాదు, ఒక లలిత గన్నవరం కాదు, లలిత గన్నవరం వచ్చి ఆల్రెడీ 6 ఏళ్ళు అయిపోయింది, ఈ లోపల ఇంకో 2-3 ఆల్రెడీ వచ్చి ఉండాలి. అంటే ఆ విధంగా వెళ్ళాలంటే వాళ్ళకి ఈ పద్య సంపదతో వాళ్ళకి పరిచయం ఏర్పడాలి. అది నా కోరిక. నేను ఆ విధంగానే అటు సైడే వెళ్ళాలని, ఆ విధంగా సేవ చేయాలనే కోరిక. అందుకే ఇప్పుడు మా ఇంట్లో ఇక్కడ చూస్తే మొత్తం తెలుగు కావ్యాల పుస్తకాలన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి. వీటి నుంచి చదివి వీటిని
మన ఈ సినిమా పాటలు కానీ వాటితో సమన్వయం చేస్తూ ప్రజలకి పరిచయం చేయాలని కోరిక. ఈ మధ్యనే ప్రాచీన సాహిత్యంలో గణేష ప్రార్థన అని చెప్పి ఫేస్బుక్లో నేను రాయడం జరిగింది. ఒక 15 ఆర్టికల్స్ గణేష్ నవరాత్రులు. దాన్ని పుస్తక రూపంలో కూడా తెస్తున్నారు. ఆ విధంగానే ఎన్నో విషయాలు ప్రాచీన కావ్యాలు కవుల్ని పరిచయం చేస్తూ, నేను రోజుకో పద్యం అని చెప్పా కదా, అది రోజుకు ఒక పద్యం తీసుకున్నా, ఒక్కొక్క కవి తీసుకుని ఆ కవి గురించి పరిచయం చేశాను. ఒక 30 నిమిషాల వీడియో అది. మొత్తం 1700 సంవత్సరం వరకు ఉన్న కవులందరినీ పరిచయం చేసుకుంటూ వచ్చాను. నాకు రామాయణ కల్పవృక్షంలో పద్యాలు ఉన్నాయి, వాటిని పరిచయం చేయాలని కోరిక. వీటిని మీద ఆసక్తి పెంచితే పిల్లలకి వాళ్ళు తప్పనిసరిగా నేర్చుకుని ఈ ప్రాచీన కావ్యాన్ని చదివి ఆ విధంగా వాళ్లలో సృజనాత్మకత పెరిగి మన భాష ద్వారా తెలుగుని ఇంకా అలాగా అది మృత భాష ఎప్పటికీ కాదు, అమృత భాషగా ఉంచాలని కోరిక. ఈ సమయంలో నేను ఒక 2 పద్యం చెప్తాను. అంటే అది ఎవరికైనా మనం పులకరించిపోయే పద్యము. ఆ పద్యానికి మా సోదరుడు రామ్ డొక్క రాసిన పద్యం కూడా చెప్పి నేను ముగిస్తాను. అందరికీ తెలిసిన పద్యం ఇది. తెలుగదేలయన్న దేశంబు తెలుగు, ఏను తెలుగు వల్ల బుండ తెలుగు కండ ఎల్ల నృపులు కొలువ ఎరుగవే బాసాడి దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స. ఇది కృష్ణదేవరాయలు గారు ఆముక్తమాయలో రాశారు. నేను నిన్ననే చెప్తున్నారు కదా, రామ్ డొక్క గారు ఆయన పుస్తకాన్ని పరిచయం చేశాను. ఆ పుస్తకము ఈ డయాస్పోరాలో ఉన్న తెలుగు వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళు చదివి తీరాలని నా విన్నపం. విన్నపం కాదు, దాన్ని డిమాండ్గా అనొచ్చు, కానీ బాగుండదని సభలో విన్నపం అని చెప్తున్నాను. తప్పనిసరిగా చదవాలి. అందులో మా సోదరుడు రామ్ డొక్క రాసింది, తెలుగదేలయన్న దేహంబు తెలుగు, ఏను తెలుగు పలుకు మనది తెలుగు తలపు, తెలుగు కన్న తల్లి దేశమేదైనను మరువరాదు తెలుగు మాతృభాష. ఇది ఈయన రాశారు రామ్ డొక్క గారు. అసలు ఇది మాతృభాష అనే దానికి మన తెలుగే కాదు, మన భారతదేశంలో చాలా భాషలకి తల్లి లాంటిది సంస్కృతం అంటారు. అందుకని అది ముందుగానే అసలు దేశ భాషలను తెలుగు లెస్స అనేది శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు ఉపయోగించిన పదం అనమాట. అది ఆయన రాసింది. క్రీడాభిరామం వినుకొండ వల్లభరాయలు కూడా అంటారు. కానీ అందులో ఒక పద్యం, జనని సంస్కృతంబు సకల భాషలకును దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స, జగతి తల్లి కంటే సౌభాగ్య సంపద మెచ్చుటాడు బిడ్డ మేలు కాదే. అంటే జనని సంస్కృత భాషే అన్నిటి భాషలకి తల్లి, దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స. మనం చెప్తాం తల్లి కంటే సౌభాగ్య ఆడబిడ్డ పుడితే ఆవిడ ఇంకా గ్రేట్ అంటారు. ఎందుకంటే ఆ తల్లికి పుట్టిన బిడ్డ మన తెలుగు భాష ఇంకా గొప్పదన్నట్టు. ఇందాక మన తనికళ్ళ భరణి గారు ఒక దత్తపది గురించి చెప్పారు. అంతేకాకుండా తర్వాత మన భాస్కర్ సత్యానాథుడి గురించి, సుందర పిచ్చయ్య గురించి చెప్పారు. ఈ 4టిని దత్తపది ఇస్తే మా రామ్ డొక్క సోదరుడు ఒక పద్యం రాశారు. అంటే సత్యానాథుడు సత్య, సుందరం పిచ్చయ్య, శాంతను నారాయణ, అలాగే అరవింద్. ఈయన ఇస్తే ఈయన దత్తపది రాశారు చూడండి. సాగే మైక్రోసాఫ్ట్ సత్యపదమునందు సుందరంపు గూగులందే ప్రగతి, శాంతనుండు అడోబి కాంతుల మెరిపించే విశ్వనైబియము అరవిందముగను, విరిసే ఐబియము అరవిందమగును. ఎంత అద్భుతంగా రాశాడు చూడు. ఇటువంటిది ఆయన హంసవింశతి దత్తపది అన్నాడు కదా. దత్తపది కానీ వర్ణాలు కానీ తెలుగు భాషని, అంటే ఇటాలియన్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ అంటారు, అంతేకాని తెలుగు భాషను విడగొట్టడం అంటే ఎంత కాంప్లికేటెడ్. ఎన్ని రకరకాల భాషల నుంచి తెచ్చిన పదాలను ఇచ్చినా కూడా తెలుగులో ఒక అద్భుతమైన పదాన్ని సృష్టించవచ్చు. అది పద్య రూపంలో ఉన్నప్పుడు మన భాషా సంపద ఎంతగానో పెరుగుతుంది. అందువల్ల తెలుగు పద్యాల్ని మనము ఎంత ఆకళింపు చేసుకుంటే అంత అద్భుతంగా మన భాషను ఉంచగలుగుతాం. ఎప్పుడైతే భాష మనతో ఉంటుందో మన ప్రాచీన సాహిత్యాన్ని చదవగలుగుతాం. ప్రాచీన సాహిత్యం ఉంటే ఆ సమాజాన్ని మనం ఇప్పటికీ ఉంచుకోగలము, ముందరికి తీసుకెళ్ళగలము. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. విజయసారథి గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
And for everyone, I wanted to share only one sentence about Vijay Sarthi garu. Whenever he come to India, minimum 1 container of books he'll ship from India to US. Entire literature books. I think last visit, he said 80 kgs of books. Every time we are very surprised and motivated by his work and everything. And next, I request Raghasudha garu from UK for her dialogue. Madam Raghasudha garu. అందరికీ నమస్కారం. ఆడియో పర్వాలేదా అండి? చాలా బాగుంది. ఓకే. అందరికీ నమస్కారం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. మహామహులు ఉద్దండులు అందరూ మాట్లాడారు. హనుమంతుడి ముందర కుప్పిగంతుల్లాగా ఇప్పుడు నేను నా డైలాగ్ ప్రెజెంట్ చేస్తాను. కాకపోతే మనం ఏంటంటే తెలుగు కుటుంబం అంతా తెలుగులోనే నడుస్తుంది. కాకపోతే ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ వైడర్ ఆడియన్స్, ఆర్గనైజర్స్ లో నాన్ తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అందుకని ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ వైడర్ ఆడియన్స్ నేను మధ్యలో ఇంగ్లీష్ తప్పకుండా వాడు. ఒక్కొక్కళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అందులోంచి ఒక్కొక్క పాయింట్ అన్నమాట. అరే ఇది ఇలా ఉంది, అరే ఇది ఇలా జరిగింది, ఇది ఇలా. సో అంత మంచి చిక్కటి కాఫీ లాగా నేను ఇప్పుడు అందరి దగ్గర నుంచి ఆ డికాషన్ తీసుకుని నేను ప్రెజెంట్ చేయబోతున్నాను. నా వంతు ఉడతా ప్రయత్నం ఏం చేస్తున్నామో ఒక వ్యక్తిగా, ఒక సంస్థగా ఏం చేశాము అనేది కూడా నేను చెప్తాను. విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు 1930s లో హా హా హూ హూ అని ఒక లఘు నవల రాశారు. ఆ కథ ఏంటంటే, పైనుంచి ఆకాశం నుంచి ఒక యక్షుడు కింద టపీమని పడతాడు అనమాట. అది ఎక్కడ అంటే లండన్ లో పడతాడు. చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది ఈ కథ గురించి. అందుకని మొత్తానికి ఒక లండన్ కాంటెక్స్ట్ వచ్చింది. ఇంతమంది మహామహులు మాట్లాడిన తర్వాత ఒక కాంటెక్స్ట్ వచ్చింది కాబట్టి ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. నేను యూకే నుంచి నేను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నందుకు నిర్వాహకులకు అందరికీ కూడా ఫస్ట్ ధన్యవాదాలు. నేను చివరగా చెప్పదలుచుకోలేదు, మొదట్లోనే చెప్పదలుచుకున్నాను. సుభద్ర గారికి, నారాయణరావు గారికి, అందరికీ కూడా मेरे तरफ से सभी को धन्यवाद जिसने ये कार्यक्रम को आयोजन किया. सबसे पहले मैं मेरी ही कविता से आरंभ करती हूँ. ఎందుకంటే నేను యూనివర్సిటీ లెక్చరర్ని, అది నా వృత్తి. ప్రవృత్తి ఆఫ్ కోర్స్ తెలుగు అమ్మాయిని. సో తెలుగు భాష, తెలుగు సంస్కృతి, ఎందుకంటే సంస్కృతి ముఖ్యం మనకి. భాష గురించి మనం అందరం మాట్లాడుతున్నాము. ఇప్పుడు కాదు, 20 ఏళ్ళు, 30 ఏళ్ళు, 50 ఏళ్ళ నుంచి ఎంతో మంది విదేశాలకు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఎవరి దోహదం వాళ్ళు చేశారు, ఎవరి కాంట్రిబ్యూషన్స్ వాళ్ళు చేశారు. నేను ఎక్కువగా పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ కూడా ఇంపార్టెంటే కదా. ఇందాక మనం విన్నాము ఏంటి మన గేయం, పద్యం అవన్నీ ఉన్నాయి. కానీ లలిత కళలు కూడా ఇంపార్టెంటే. పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మనకి రామాయణం గురించి మొట్టమొదటగా ఎలా తెలిసింది అందరూ ఆలోచించండి. రామాయణం గురించి పబ్లిష్ కాకముందు, పబ్లిష్ అంటే అంటే వాల్మీకి రామాయణం అవన్నీ వదిలేసి, అంటే వారు రాశారు, అది వేరే విషయం. తులసిదాస్ రామాయణం ఇవన్నీ కూడా ఎలాగా అది అందరికీ, ప్రజలందరికీ ఎలా అందింది? అది త్రూ పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్. లవకుశులు गांव गांव जाकर लव और कुश ने जो गांव गांव जाकर रामायण के बारे में चर्चा की या गाने गाए, అది పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ లో అది ఫస్ట్ మనకి రిఫరెన్స్. సో రామాయణం గురించి అలా ప్రజల దగ్గరికి, ప్రజల దాకా చేర్చింది లవకుశులు. ఆఫ్ కోర్స్ లాట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మింగ్ ఆర్టిస్ట్, హరికథలు కానివ్వండి, ఏదైనా కానీ. సో పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మన సంస్కృతి గురించి, మన సాంప్రదాయాల గురించి మనం ఏదన్నా అందరికీ చెప్పాలనుకుంటే భాష ఒకటి, లిరిక్ ఇంపార్టెంట్ కదా. భాష తర్వాత ఎక్కువగా మనం కన్సిడర్ చేయాల్సింది పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్. నేను డాన్సర్ని కాబట్టి ఎక్కువగా నేను నృత్య రీతుల గురించే మాట్లాడాను. అయితే భాషాపరంగా నేను కొన్ని కవితలు రాశాను, పుస్తకాలు వచ్చాయి, కథలు వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఈ సభలో మెన్షన్ అయిన కిరణ్ ప్రభ గారు, వంగూరు చిట్టెన్ రాజు గారు, అందరూ కొన్ని పేర్లు ఫ్లోట్ అయ్యాయి. అందరి పబ్లికేషన్స్ కోసం నేను గత 12 ఏళ్ళు 15 ఏళ్ళుగా రాయడం జరిగింది. సో ఒక 3 years బ్యాక్ నేను రాసిన కవిత తోటి నేను మొదలు పెడతాను. ఇది తెలుగు సొగసు, తెలుగుస్ ఎలిగెన్స్. పున్నమి శశి బింబము వలె, అప్సరసల ఆంగికములే, జలపాతపు నాదము వలె, ఉల్లాసపు మోదము వలె, సొబగుల అరవిందము వలె, సౌగంధిక చందము వలె, చెంగలువల అందము వలె, సంపెంగల గంధము వలె, తొలకరి చిరు జల్లుల వలె, సిరిమువ్వల సవ్వడి వలె, మరుమల్లెల తావుల వలె, రంగావళి ముంగిలి వలె, రుచిమయము వాంగ్మయము,
రమ్యము పదగుంభనము, మోహనము సాహిత్యము, హృదయము మన వాచికము, అభివ్యక్తము సుందరము, సభరితం భాషితము, ద్రవ్యం ఇది అమూల్యము, నిలబెడదాం కలకాలము. ఇది నా కవిత అండి. నేను 3 ఏళ్ల కిందట రాశాను. కాకపోతే దీని ఇంగ్లీష్ అనువాదం కూడా నేను ప్రెజెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే నాన్ తెలుగు ఆడియన్సెస్, ఆర్గనైజర్స్ లో కూడా నాన్ తెలుగు ఆడియన్సెస్ ఉన్నారు. సో తెలుగు's elegance. This poem highlights the elegance of Telugu language, how fascinating and rich its poetry and literature are, and underscores our responsibility to carry the legacy forward. Beautiful comparisons have been made. For example, the phonetic is compared with the rhythm of waterfalls and the sound of anklets. The beauty of expressions is compared with that of the lotuses, the beauty of lotuses and full moon. Its brilliance is compared with that of gemstones, and the fragrance of the literature is compared with that of aromatic flowers. ఇది నేను ఇంగ్లీష్ అనువాదం కూడా కొంత ప్రెజెంట్ చేశానండి. సో ఏంటంటే మనం లిటరేచర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము. ఇది నేను సారీ అండి, నాకు డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది ఏంటో. సో నేను తాళపత్రాల గురించి కాంటెక్స్ట్ వచ్చింది. తనికెళ్ళ భరణి గారు పెద్దలందరూ మాట్లాడారు. సో తాళపత్రాల గురించి కాంటెక్స్ట్ వచ్చింది కాబట్టి నేను ఇది చూపించాలనుకుంటున్నాను. బ్రిటిష్ లైబ్రరీలో తెలుగు తాళపత్రాలు 300 సంవత్సరాల కిందట రాసినదనమాట. అది వాళ్ళ కలెక్షన్ లో ఉన్నాయి. ఎప్పుడు 1941లోనో 42లోనో వచ్చాయట ఆ తాళపత్రాలు ఇక్కడికి. అప్పటి నుంచి బ్రిటిష్ లైబ్రరీ పొజిషన్ లో ఉన్నాయి. పెద్దగా ఎవరో చూడలేదు, తెలియలేదు. కాకపోతే అది ఒక 2012లో అలాగా 2011-12లో ఆ ప్రాంతంలో నేను ఇక్కడ కొద్దో గొప్ప తెలుగు సేవ చేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి నన్ను పిలిచేసి, ఇది కన్నడం లిపియో తెలుగు లిపియో అర్థం కావట్లేదండి, సౌత్ ఏషియన్ లాంగ్వేజెస్ క్యూరేటర్ పిలిచేసి ఒకసారి మీరు ఎగ్జామిన్ చేస్తారా ఈ తాళపత్రాలు, మాకు తెలియట్లేదు ఎగ్జాక్ట్లీ ఏ భాషో అని చెప్పేసి పిలిచారు. ఎగ్జామిన్ చేయడం కోసం నేను వెళ్ళిన తర్వాత ఇది తెలుగేనండి, కన్నడం కాదు, నా మాతృభాష. కొంచెం లిపి కాస్త డిఫరెంట్ గా ఉంది, ఒత్తులు దీర్ఘాలు కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి, కానీ ఇది తెలుగు లాంగ్వేజ్ అని చెప్పారు. అప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నారు, నీ మాతృభాష కదా, నువ్వు దీన్ని ట్రాన్స్క్రైబ్ చేయగలవా మా కోసం అన్నారు. సో 100 వచనాలు అనమాట అవి. రామానుజుల వారి, ఆచార్య రామానుజుల వారి జీవిత చరిత్ర. సో దాని మీద ఒక 3 ఏళ్ళు నేను కష్టపడి, ఎందుకంటే మళ్ళీ నాకు ఒక జాబ్ ఉంది కదా, సో పొద్దస్తమానం కూడా దాని మీద నేను వర్క్ చేయలేను. అందుకని ఎప్పుడు వీలుంటే అప్పుడు వాళ్ళేమో మనకి ఇంటికి ఇవ్వరు, ఆ తాళపత్రాలు అక్కడే ఉంటాయి. సో వెళ్ళి ఎంత వీలుంటే అంత లీవులు పెట్టుకుని కొన్నిసార్లు, తర్వాత అలా విడివిడిగా ఎంత వీలుంటే అంత నేను వెళ్ళి, మొత్తానికి ఆన్ ద హోల్ నాకు 3 years పట్టింది అది చేయడానికి. మధ్యలో ప్రెగ్నెన్సీ, డెలివరీ ఇదంతా కొంచెం బ్రేక్ కూడా తీసుకున్నాను. సో యతిరాజశేఖర వచనాలు అని చెప్పేసి, ఇదండి యతిరాజశేఖర వచనాలు అని చెప్పేసి పుస్తకం 2016లో పబ్లిష్ చేసి బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ లో మేము దాన్ని రిలీజ్ చేశాము. 999 ఆచార్య విశాలి మేము 3 ఇండియా. హలో అండి, నాకు ఏదో డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. అది మ్యూట్ చేయండి వేరే వాళ్ళని. సుభద్ర గారు అందరినీ మ్యూట్ చేయండి. జస్ట్ మ్యూట్ చేస్తున్నాం అందరిని. ఓ అదే, అందుకని నేను డిస్ప్లేలోకి రాలేదు యాక్చువల్లీ ఇందాక నుంచి. అదే మీరు స్పీకర్ అది పెడితే ప్రాబబ్లీ నేను తెలుస్తుంది. అంటే పుస్తకం నేను ఇంపార్టెంట్ కాదు, కానీ పుస్తకం చూపిస్తున్నా నేను. అది రావాలంటే మీరు కూడా, సుభద్ర గారు మీరు కనపడుతున్నారు ప్రస్తుతానికి. అది నేను అంటే నాది డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు. లేదండి, మీరే మీదే అవుతుంది. సరే పుస్తకం చూపిస్తున్నాను, అందుకని అది ఎవరు మాట్లాడితే వాళ్ళు ఫోకస్ లో ఉంటారు. మీరు ఇందాక ఆవిడ మాట్లాడారు కాబట్టి ఆవిడ వచ్చారు అంతే. అలాగే తప్పకుండా. సో ఇదండి పుస్తకం చూపిస్తున్నాను. సో తెలుగులోనే ఉంది ఇది ఒరిజినల్ తాళపత్రాల్లో. ఇది మళ్ళీ నేను తెలుగు హిస్టారియన్స్, తెలుగు అంతా మొత్తం కొన్ని తాళపత్రాలు విరిగిపోయి ఉన్నాయన్నమాట. చిరిగిపోయి తెలుసు కదా 300 సంవత్సరాల కిందది అంటే అది ఆ ఫామ్. సో అది ఎక్కడైతే విరిగిందో చిరిగిందో అది నేను తిరుపతి ఆర్కైవ్స్ లో దొరికింది కాపీ నాకు. సో నేను తిరుపతి వెళ్ళి అది పూరించడం జరిగింది. సో ఇదన్నమాట.
యతిరాజశేఖర వచనాలు అని చెప్పేసి ఇది 2016లో పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ లో ఇది జరిగింది అనమాట. ఇది ఒక అంటే ఒక విష్ణు భక్తురాలిగా నాకెందుకో నా అదృష్టం అని భావిస్తున్నాను. ఇది నేను ట్రాన్స్క్రైబ్ చేసి పబ్లిష్ చేయగలిగాను అనమాట. సో అది కాకుండా మామూలుగా ఏవో కవితలు, కథలు అన్ని నడుస్తూనే ఉంటాయి. కాకపోతే సంస్కృతి అని చెప్పాను కదా, మా సంస్థ పేరు కూడా సంస్కృతి సెంటర్ ఫర్ కల్చరల్ ఎక్సలెన్స్. అందుకని పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ ద్వారా ఇది ఏంటంటే 300 సంవత్సరాల కిందట, 400 సంవత్సరాల కిందట రాసినవి ఎన్నో కాంపోజిషన్స్ ఉన్నాయి. అవి బయటికి తేవాల్సిన బాధ్యత పర్ఫార్మింగ్ ఆర్టిస్ట్ అందరికీ ఉంది. సో సరస్వతి మహల్ లైబ్రరీ అన్నారు కాబట్టి తనికెళ్ళ గారు, ఆ కాంటెక్స్ట్ లో నేను సరస్వతి మహల్ లైబ్రరీ వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ సహజీ మహారాజు, ఆయన శివాజీ మహారాజు అన్నయ్య మనవడు, కానీ ఆయన సంస్కృతం మరాఠీ భాషీయులు కాబట్టి మరాఠీ ఎలాగా రాస్తారు. సో మరాఠీ, తెలుగు, సంస్కృతం, హిందీ, ఈ తమిళం, ఎందుకంటే తంజావూర్ కింగ్డమ్ కదా అది. సో ఈ భాషలన్నిట్లో కూడా వారు ఎన్నో నాటకాలు, తర్వాత యక్షగానాలు, గీతాలు రాయడం జరిగింది. అందులో తెలుగు కాంపోజిషన్స్, సహజీ మహారాజు రాసిన తెలుగు కాంపోజిషన్స్ కొన్ని మేము బయటికి తీసుకురావడం జరిగింది. నాట్యం ద్వారా దాన్ని प्रेजेंट చేయడం కూడా జరిగింది. तो शिवाजी महाराज के जो भाई है एकोजी महाराज, उनके जो ग्रैंडसन है, उनके तेलुगु में लिखे हुए और संस्कृत में लिखे हुए कंपोजिशंस जो है, उनको नृत्य द्वारा हमने बाहर लाने की काफी प्रयास किया है. और यूके में और ऑफ कोर्स भारत में भी हमने काफी परफॉर्मेंसेस दिए हैं. तो मैं सोचती हूँ कि मैं मेरी मातृभाषा तेलुगु है, तो तेलुगु के लिए तो मेरा कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा. लेकिन जो जैसे सत्या नादेला जी का कॉन्टेक्स्ट आया तो वो तेलुगु है, पर वो मतलब जो बड़े बड़े कंपनीज के लिए जो वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वैसे ही तेलुगु डायस्पोरा को भाषा के लिए और परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए वो तो नॉर्मल एवोकेशन होगा, पर भारतीय संस्कृति के लिए और भारतीय भाषाओं के लिए भी कुछ योगदान दे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. तो वो पिछले 15 साल में हमने कुछ उड़ता भक्ति बोलते हैं तेलुगु में, यानी एक गिलहरी जैसा कुछ तो पात्र का पोषण किया. पर रामायण का उल्लेख तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक गिलहरी के बारे में हमने बात नहीं की हो. तो हमारे ओर से जो भी है वो कर रहे हैं, पर उल्लेख भी होना चाहिए, ये मेरी మనోకామన है. అది అలాగేనండి తెలుగు భాష కోసం. అలాగే పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ ద్వారా తరిగొండ వెంగమాంబ గారు రాసిన కొన్ని అలభ్యం భారతీయ కాంటెక్స్ట్ లో, అది అలభ్యం అక్కడ భారతదేశంలో. ఇక్కడ మాకు బ్రిటిష్ లైబ్రరీలో కొన్ని మాకు దొరికాయి కాంపోజిషన్స్. సో అలాగే అలాగా వందల కొద్ది సంవత్సరాల క్రితం రాయబడినవి అవి బయటికి తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత మనకి ఎంతైనా ఉందన్నమాట. సో అలాగా కవితల ద్వారా, పర్ఫార్మెన్సెస్ ద్వారా నేను రాసినవే కాకుండా వేరే వాళ్ళు రాసినవి కూడా ఉంటాయి మోడర్న్ కాంటెక్స్ట్ లో. అవన్నీ కూడా మేము సప్త తాండవం అనే ఒక కార్యక్రమం చేసాం. సో అందులో మేము ఈ సహజీ మహారాజు గారు శివుడి మీద రాసిన కాంపోజిషన్, తరిగొండ వెంగమాంబ గారి కాంపోజిషన్, అలాగే ఒక దాదాపు 150 ఇయర్స్ కిందట మహాదేవ శంభో అని చెప్పేసి విశాఖపట్నం సైడు మా గురువు గారు వారి మనవరాలన్నమాట. సో మహాదేవ శంభో గారి కాంపోజిషన్స్ కొన్ని బయటికి తీసుకొచ్చాము. అలాగా కొద్ది గొప్ప ఏదో కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఉన్నాయి. అలాగే మనకందరికీ ఒక పాత్ర ఉంది. డయాస్పోరా అనంగానే బయటికి వచ్చేసాం అంటే చెప్పాను కదా, అందరితో కంపేర్ చేస్తే నేను ఒక 15 ఏళ్ళు 16 ఏళ్ళే అయింది నేను లండన్కి వచ్చి. కాకపోతే మన అందరి బాధ్యత ఏంటంటే భాష, సంస్కృతి. మెయిన్లీ ఏంటంటే సంస్కృతి అంటే మన స్పిరిచువాలిటీ కానివ్వండి, కాంపోజిషన్స్ కానివ్వండి, నాటకాలు కానివ్వండి. మేము రీసెంట్ గా భగవద్ అర్జుకం అని చెప్పేసి లండన్ లో సెంట్రల్ సాంస్క్రిట్ యూనివర్సిటీ తోటి మాకు MOU అయింది సంస్కృతి కేంద్రానికి. సో భగవద్ అర్జుకం అని సంస్కృత నాటకమే, అది ఇక్కడ ప్రదర్శించడం జరిగింది. ప్రాపర్ ఒక 1000 సంవత్సరాల కిందటి నాటకం అది. అలాగా ఏదో కొంత దోహదం చేయగలగాలి అని చెప్పేసి కంటిన్యూడ్ ఎఫర్ట్స్ అన్నమాట. కంటిన్యూడ్ ఎఫర్ట్స్ ఉండాలి. అందరూ అన్ని చెయ్యలేరు కాబట్టి ఎవరు ఏది చెయ్యగలరో, ఎవరి పాత్ర వారు పోషించగలగాలి. అది ఒక చిన్న పాత్ర నేను కూడా పోషించడం జరుగుతోంది కంటిన్యూస్ గా.
పెద్దలందరి ఆశీర్వాదం, గురువుగారి ఆశీర్వాద బలం, దైవ సంకల్పం, తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదం అన్ని వెరసి ఎంతో కొంత నేను చేయగలుగుతాను కూడా ఫర్ ఫ్యూచర్. అదండి, ఇది మటుకు నేను డైలాగ్ విత్ డయాస్పోరా అన్నారు కాబట్టి, అంటే అమెరికా పెద్ద దేశం, అక్కడ ఉన్న తెలుగు వాళ్ళు కూడా లక్షల కొద్ది మంది ఉన్నారు. యూకే చిన్న దేశం, కానీ ఇక్కడ ఒక దాదాపు 60-70 వేల మంది వరకు ఉన్నారు. మనకేంటంటే మొన్న సెన్సస్ అయింది మాకు యూకేలో. సెన్సస్ అయినప్పుడు కూడా మీరు మదర్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు అని రాయండి, అప్పుడు కదా తెలుస్తుంది ఇంతమంది తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారని. అల్టిమేట్లీ వి గో టు అఫీషియల్ నంబర్స్ ఓన్లీ. ఎందుకు తెలియట్లేదంటే ఇంతమంది తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎందుకు తెలియట్లేదంటే సెన్సస్ లో మీరు రాయట్లేదు. అది మీరు ఇంగ్లీష్ వచ్చు కాబట్టి ఇంగ్లీష్ లో ఫిల్అప్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అక్కడతో ఆపేస్తున్నారు ఫామ్. కానీ మాతృభాష తెలుగు అని రాయండి, అప్పుడు మనం అఫీషియల్లీ కూడా వి విల్ బి కౌంటెడ్ యాజ్ అ ఫోర్స్ టు రెకన్ విత్. అండ్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ ఇప్పుడు అమెరికాలో తెలుగు వాళ్ళు అని ఎట్లా చెప్పుకుంటాం మనం లక్షల కొద్ది, ఎందుకంటే సెన్సస్ ఉన్నాయి, నంబర్స్ ఉన్నాయి, అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి, అన్ని కార్యక్రమాలు అవుతున్నాయి. ఇక్కడ కూడా చాలా విరివిగా కార్యక్రమాలు అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే తెలుగు వాళ్ళు చేస్తున్నారు, అదే చెప్పాను కదా, మన కుటుంబం, మన పండగలు, మన సంస్కృతి, మన సాంప్రదాయాలు అంతా మనం చేస్తూనే ఉన్నాం. ఉగాది, సంక్రాంతి, దసరా, బతుకమ్మ అన్ని చేస్తూనే ఉన్నాం. కానీ అక్రాస్ ది అదర్ డయాస్పోరా మెంబర్స్ వీ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ ఫోర్స్ టు రెకన్ విత్. ఇప్పుడు ఒక తెలుగు రేడియో గురించి మాట్లాడారు కాబట్టి నేను ఇక్కడ తెలుగు కార్యక్రమాలు ఏం చేస్తున్నానో చెప్తాను. BHF రేడియో నుండి ఎక్కువగా ఏంటంటే హిందీ పాటలు అవి వేసేవారు. పాండమిక్ లో రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ మీరు స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుందండి, హిందీ సరే అందరికీ అర్థం అవుతుంది, కానీ మీరు రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి తెలుగు లాంగ్వేజ్ తమిళం ప్రోగ్రామ్ ఉంది కదండి ఆల్రెడీ అంటారు. తెలుగుకి తమిళానికి సంబంధం ఏంటండి అంటే, లేదండి అది అంటే అక్కడ వాళ్ళు నార్త్ ఇండియన్స్, గుజరాతీ వాళ్ళు వేరే ఇతర భాషలు అనమాట. తెలుగు అంటే తమిళం మరి అది దాని డైలెక్టే కదండి అన్నారు. నాకు ఉక్రోషం వచ్చిందండి, నిజంగా ఉక్రోషం వచ్చి ఒక 4 పేజీల పంపించారనమాట. తెలుగు మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ దట్ ఈస్ ఫైన్. చాలా మంది మద్రాసీలని అంటారు తెలుగు వాళ్ళని, మద్రాసీ అంటారు. ఎనీవే ఎనీబడి డౌన్ సౌత్ ఈస్ మద్రాసీ ఫర్ దట్. అంటే అది ఓకే, హిస్టారికల్లీ మనకు ఉండదు. సో లేదండి, తెలుగు అనేది సెపరేట్ భాష, మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ తెలుగు వాళ్ళు ఉండేవారు. సో అది డౌన్ సౌత్ ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఎలా ఫామ్ అయింది, తర్వాత తెలంగాణ ఫామ్ అయింది. సో దేర్ ఆర్ 2 స్టేట్స్ దట్ ఆర్ స్పీకింగ్ దిస్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పి మొత్తం పేపర్ వర్క్ చేసుకుని వాళ్ళకి మొత్తానికి తెలుగు కార్యక్రమం తీసుకొచ్చాను 3 ఏళ్ల కిందట. సో అప్పటి నుంచి కూడా గురువారం తెలుగు కార్యక్రమం ఎక్కువగా పాటల ద్వారానే. సో కానీ పాటల్లో సాహిత్యం థీమ్స్ తీసుకుని, పాటల్లో అంటే మళ్ళీ తెలుగు సాహిత్యమే కదా, దాని గురించి డిస్కషన్స్, పదగుంభనం అని యూజ్ చేశాను ఇప్పుడే. సో పదావళి అంటే మన వొకాబులరీని మనం పాత కవులు దాన్ని ఎలా వాడారు, మనం ఇంకా ఎలా వాడొచ్చు దాన్ని అని చెప్పేసి అలాగా చేయడం జరిగిందండి. సో చెప్పుకోవడానికి చాలా ఉంది, కానీ ఇక్కడితోటి నేను ముగిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. And because of lack of time, I'm extremely to stop and just keep reminding you people. I'm extremely sorry, everyone. I think because of all of you people's knowledge and everything, each person need one session. Maybe in future we may plan like this. This time is very short for you all, and you are the only unique personality and unique way concept to promote our Telugu culture and everything. Thank you very much, Nagasudha madam. And next, I request, and we are waiting for the dialogue of Prashad Rani. He is from California. Namaste, everyone. Can you hear me okay? Yes. All right. Thank you, everyone, for introducing me to this dialogue with the Telugu-speaking diaspora by Antar Rashtriya Sahayog Parishad and the office in ARSP Bharat. Thank you, sir. Thank you all for introducing us to this program. I really appreciate that. And I'll take a few minutes in English so that the larger audience can connect to this. Shyam Parandeji, thank you very much for introducing all of us to this program. You mentioned that we have to at least pass in the current state, if not more, but based on what I see, the actions each of us are doing and the actions our children, the next generation is taking up, I'm definitely confident, and I'm seeing that they are taking it ahead. They are taking it larger. They are grandifying this
Telugu, and not only Telugu communities welfare, they're taking it further. So I'm very confident and I'm very proud that we are not passing it as it is, we are enhancing it and they are enhancing it further. So I'm very happy to see that happening. Rani Sadasavamurthy garu, namaskaram andi. Tanikella Bharani garu, everybody, namaskaram. See, I see two things why people should, the next generation should adopt Telugu, or even for that matter, any language. Why should they do it? Nakenti, anedi, everybody will have that question that why should I? Right? So it has to do two things. It has to be tummy filling, potta nimpali, and also it should be also be soul filling, manasu nimpali. Right? So if the language can offer them opportunities, job opportunities, or something that they can make a living out of, right? Not everybody can become a movie artist. Not everybody can make money by writing, songs, by writing books. Not everybody can make a living out of it. So there has to be larger opportunities in whether it is providing knowledge to artificial intelligence technology, enhancing these things in the space of making Telugu reachable to larger audience. ఇంతకు ముందు ఒక 10 సంవత్సరాల క్రితం వాట్సాప్, you may not have been able to send messages in Telugu, right? So you would be writing either English in English or Telugu in English, right? So you would send it and then you are happy with that. But now you can see most people in WhatsApp, Facebook, other medias, they are able to communicate in Telugu because technology enabled it, right? Same thing that Bhaskar mentioned earlier, that when we are able to search for a specific book, Potana Gari Pajam gurinchi Google Bard lo gaani leకపోతే chat GPT లో గాని అడిగినప్పుడు దీన్ని కొత్త పద్యం తోటి కంపేర్ చేయమని అడిగినా అది చేయగలగాలి అంటే ఆ టెక్నాలజీ ఎనేబుల్మెంట్ will happen from our children who are both technology specialist as well as Telugu specialist, right? So that is how they have to marry these things together so that the language will go further and people are able to find opportunities so that they have a reason to adapt the language. So this is what I'm seeing, that next generation, I want them to see, to be proud of identifying themselves as Telugu, which they are doing it. If they feel shy to say they're Indian, or if they feel shy to say they're Telugu, that means we as parents didn't do our job. Extremely important to have them associate, acknowledge themselves with the mother of their origin. They have to be proud to say, I'm an Indian, I'm a Telugu speaking community person, right? So that pride we have to instill in them. That's number one important job we have to do that, and I see that happening. And using the strength of the community, strength and the unity of community, very important that we have to be staying united so that we can show strength, and that strength can translate into social benefits for the community, as well as the power representation, political and power representation has to happen also across wherever we are, whether it is in United States or Ragasudha Madam said in UK. So we have to be able to represent ourselves in various platforms and various opportunities, including political agendas. That's second one. And most importantly, contribute. They should not just be consuming from telecom content that was already given. They have to contribute to that. In that, Sarthi garu kuda mention chesaru, they should be in a position to enhance this language by contributing to that. Andaru chandasto kudina padyakalante rayalsina avasaram ledu. ఎలాంటి కంటెంట్ అయినా కూడా ఆ సాహిత్యానికి వాళ్ళు అందజేయగలిగి ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అండ్ లాస్ట్ థింగ్ బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ వాలంటీరింగ్ టు ద కమ్యూనిటీ, రైట్? మనకి సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, we are blessed to be in this position where most of us in the United States or UK, all the NRIs, Telugu NRIs are extremely well from the financial point of view, because again our culture and our language provided as our education and మన మూలాల నుంచి వచ్చింది కాబట్టి మనందరం చాలా మంది we are doing very well, but we have responsibility to represent us in a good way by doing social volunteering to place where we are in. మన ఇక్కడ అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ సమస్యలకి మనం స్పందించాలి. అలాగే ఇందాక సుభద్ర చెప్పింది, విజయభాస్కర్ మేము అందరం కలిసి కోవిడ్ టైంలో ఇండియాకి సహాయం చేసామని.
సో ఇండియాలో కానీ ఇప్పుడు నేను శంకర్ నేతాళి అనే సంస్థ ద్వారా ఐ రేజ్ ఫండ్స్ అండ్ ఐ సెండ్ ఇట్ టు అగైన్ టు హెల్ప్ blind people in India, eradicate blindness, any blindness that can be removed through surgery. We should not just do, we should not prevent it. We should not avoid just because of the financial reasons. మనకి డబ్బులు లేవని చెప్పేసి ఒక వ్యక్తి గుడ్డిగా ఉండిపోకూడదు. అతనికి సర్జరీ ద్వారా కన్ను వస్తుంది అంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మనం వెలుగునివ్వగలిగి ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ద శంకర్ నేతాళియాస్ మోటో. ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ ట్రస్టీ ఫర్ దాట్ అండ్ సెండింగ్ ఫండ్స్ టు హెల్ప్ ఎరాడికేట్ బ్లైండ్నెస్ ఇన్ ఇండియా. ఇలాంటి సంస్థ చేయాలి. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఓవరాల్ గా we all have to work towards bringing our next generation getting into these things of being proud of being Indian and being able to show their strength, our strength in political participation and contributing to the Telugu content, and most importantly volunteering to the community. And we should do all that and represent Telugu and make all of us proud and continue to stay proud. Thank you all. And thank you, Prasad Anna. It was so impressive. And no, we are very proud of you that we are from our families. And yeah, Prasad to Padanisalu, the group Prasad Anna is holding always, and raising thousands of dollars towards the society in India. And they wanted to see blind free India. And he always worked for that. Thank you very much and namaste from in front of everyone. And now we are waiting for the dialogue of Pani Doka. Pani ji. నమస్కారం. నమస్కారం. పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే నేను ఎక్కవలసిన రైలు జీవితకాలం లేట్ అన్నారు కదా, అలాగా ఇక్కడ నేను చెప్పవలసిన అన్ని అందరూ చెప్పేశారు కాబట్టి సరదాగా 4 జోకులు చెప్దామా అని ఉంది. ఎందుకంటే అసలు ఈ వేదికలో కూర్చోవడమే ఒక అరుదైన గౌరవం. అందరూ పెద్దలు, గురువులు, ఎంతో 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 సేవ చేస్తున్నవారు అందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. అందరూ కూడా చెప్పవలసిన విషయాలన్నీ చెప్పారు. అయితే మనం కూడా ఏదో మాట్లాడాలి కదా, సో కాబట్టి 2 విషయాలు చెప్తాను. ఏమిటంటే ఈ భాష అనేది గురుగారు చెప్పినట్టుగా ఇందాక ఏమిటంటే ఇది కేవలం మనం ఒక సనాతన ధర్మాన్ని ఇవన్నీ కూడా సనాతన ధర్మానికి మనం కనెక్ట్ చేసుకుంటూనే వెళ్ళాలి. అంతేగాని ఈ భాష నాది అని మనం పట్టు కూర్చుంటే ఎవరి భాష వారికి గొప్ప. ఒకసారి శాస్త్రి గారు అంటారు, సీతారామ శాస్త్రి గారు, మనకి ఉత్తరాన హిమాలయాలు ఉన్నాయి, ఉత్తరాన హిమాలయాలు ఉన్నాయని మనం అంటూ ఉంటే మనకి ఉత్తరాన ఉంటే మరొకటికి దక్షిణ ఉన్నాయి, అంతకన్నా ఏమీ లేదు అని. సో అలాగా ఏమిటంటే తెలుగు మనకి ప్రియతమైనటువంటి భాష, అలాగే ఇంకొకరికి వారి భాష. సో వీటన్నిటికీ మనం మూలంగా భావిస్తున్నటువంటి గొప్ప దేవభాష సంస్కృత భాష. అయితే ఇవన్నీ కూడా మనం ఏది నేర్చుకోవడానికి, సనాతన ధర్మాన్ని నేర్చుకోవడానికి, దాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి వాడుకోవాలి. వాడుకుంటే అది దాని అల్టిమేట్ గోల్ అని నాకు అనిపిస్తుంది. సో ఇందాక గురుగారు చెప్పిన మాట, సో మొట్టమొదటి అది చెప్పంగానే సో అక్కడే మొత్తాన్ని అంటే ఈ సభనంతటిని కూడా ఆయన సమీక్షించినట్టుగా చెప్పారు. అది చాలా చాలా చక్కగా అనిపించింది. అయితే నేను చూస్తున్న ట్రెండ్ ఏమిటంటే లైక్ సేవ చేసేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈనాడు. ఎందుకంటే ఈ డిజిటల్ మీడియా డిజిటైజ్ చేయడం అని చాలా తేలికైన రోజుల్లో ఏం చేస్తున్నారు అందరూ. సో ఎక్కడ ఇలా తాళపత్ర గ్రంథాలను తీసుకొచ్చి అది గొప్ప సేవ. సో అలాగే అరుదైనవి తీసుకొచ్చి వాటిని మళ్ళీ అందరికి అందించే విధానం, అది ఆడియో రూపంలో కావచ్చు, లేకపోతే పుస్తక రూపంలో కావచ్చు, అది కూడా చాలా చక్కటి సేవ. ఇంకొంతమంది సృజన చేస్తున్నారు, అంటే వారు రాసిన పుస్తకాలు ఇవి చేస్తున్నారు. సో అయితే ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా నేను గమనిస్తున్నటువంటి ఒక చేదు నిజం ఏమిటంటే సాహితీ సభలు అంటే చాలా మంది పారిపోతున్నారు. నేను ఎన్ని చోట్ల చూశాను, ఎందుకంటే అవి చాలా మటుకు పరిశోధనా సభల్లాగా తయారవుతున్నాయి. అంటే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత సో బేసిక్గా ఏదో ఒక అంశాన్ని తీసుకుని ఎంతో కూలంకషంగా దాని గురించి వారు జీవితకాలం చేసిన ఇవన్నీ చెప్తున్నారు, బాగానే ఉంది.
కానీ ఆసక్తికరంగా నలుగురిని అక్కడ కూర్చోబెట్టే విధంగా అంటే నేను చెప్తున్నది రీసెంట్‌గా నేను ఒక ప్రదేశానికి వెళ్ళాను. ఒక వేరే ఊరు. సో, అక్కడ జరిగిన ఇన్‌ఫాక్ట్ వాళ్ళతో కూడా అదే చర్చించాను తర్వాత. ఎందుకంటే ఎక్కడైనా మనం ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ వాల్యూ అనేది ఆకట్టుకునేట్టుగా చెప్పాలి. ప్రపంచంలో అన్నిటికన్నా గొప్ప విషయం ఏంటంటే కథ చెప్పగలగడం. ఇప్పుడు నేను ఈ ఈ ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్న విషయాన్ని అసలు ఈ కార్యక్రమానికి వస్తున్నానా? ఏం జరిగిందంటే చెప్తాను ఉండండి. అని నేను ఇలా మొదలెట్టి చెప్తే ఏం జరిగిందన్న దాని గురించి మీరు చివరిదాకా కూర్చుంటారు. అక్కడ ఏముంది అంటే ఒక ఆసక్తికరంగా విషయాన్ని చెప్పగలగడం అనేది ఒక కళ. వేదిక మీద ఒక ఆసక్తికరంగా ఒక విషయాన్ని చెప్పగలగడం. అలాగే మనం చిన్న పిల్లలకి చెప్తున్నప్పుడు కూడా తర్వాత తరం అంటున్నాం కదా! సో, వారికి ఇగో ఈ 4 వేమన పద్యాలు, ఈ 4 కృష్ణ శతకంలో పద్యాలు, ఈ 4 సుమతీ శతక పద్యాలు ఇలా ఇట్లా చెప్పేసి వాళ్ళకొక సిలబస్ లాగా చెప్పడం అదొక పద్ధతి. రెండోది వారితో కలిసి అల్లరి చేస్తూ, మనం కూడా చిన్న పిల్లల్లాగా అయిపోయి, వారితో కలిసి అల్లరి చేస్తూ, వారికి ఈ మిఠాయి రుచి చూపించి వదిలేయటం. ఎందుకంటే తర్వాత ఎలాగో వాళ్ళు హై స్కూల్‌కెళ్ళిన తర్వాత ఒక్కళ్ళు మన మాట వినరు. ఎందుకంటే వాళ్ళ హడావిడిలో వాళ్ళుంటారు. సో, అయితే వాళ్ళు మళ్ళీ సెటిల్ అయిన తర్వాత జీవితంలో ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూస్తే వాళ్ళకి ఆ కనెక్టివిటీ ఉండడం కోసం అది మనం చేయవలసిన పని. వాళ్ళకి ఆ రుచి చూపించి వదిలేయాలి. వదిలేస్తే తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ దానికి వెనక్కొస్తారు. నేను ఆహ్, ఒక మాట ఏమిటంటే లైక్ తెలుగులో పాటలు రాశాను. 2 సినిమాలు తీశాను. బోలెడన్ని లలిత గీతాలు రాశాను. ఒక సుప్రభాతం రాశాను. వచన కవితలు రాశాను. కనీసం 1000 పద్యాలు రాశాను. ఇంకాను ఒక కూచిపూడి బ్యాలే రాశాను. కొన్నిటికి పాడేంలా చాలా చేశాను. అయితే నాకు అన్నిటికన్నా తృప్తినిచ్చేది ఏమిటంటే మా అన్న తయారు చేసిన సిలబస్ తోటి మేము అన్న రెగ్యులర్‌గా చెప్తూ ఉంటాడు. నేను ఎప్పుడైనా బుర్ర కుదిరినప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను. కొన్నేళ్ళు చెప్పాను. ఏది పిల్లలకి పాఠాలు. అయితే మొన్న జరిగిన విషయం ఒకటి చెప్తాను. ఏంటంటే నా దగ్గర ఇప్పుడు మా పెద్దమ్మాయికి 19 ఏళ్ళు. కాలేజీకి వెళ్ళింది మొన్నే. అయితే ఆహ్, అది చిన్నగా ఉన్నప్పుడు దానికి 6 ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు కొంతమంది పిల్లలు నేర్చుకున్నారు. ఒక అమ్మాయి, ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్న తెలుగు. వాళ్ళ అమ్మ ఆవిడ మెక్సికన్. సో, ఇద్దరు ప్రొఫెసర్స్ లవ్ మ్యారేజ్. ఇద్దరు పిల్లల్ని పంపించేవారు. కూతురిని, కొడుకుని మా దగ్గరికనమాట తెలుగుకి. ఇప్పుడు నేను వాళ్ళతో కూర్చొని అల్లరి చేస్తూ ఏదో ఎన్నాళ్ళు చెప్పానో చెప్పిందంతా నేనే చెప్పానని చెప్పను. ఏదో చెప్పాను వాళ్ళకి నాకు దోచింది. సో, అయితే మొన్న మా పల్లవి పుట్టినరోజు నాడు ఆ పిల్ల కూడా మా పల్లవి కాలేజీలోనే చేరింది. అయితే తెలుగులో పల్లవి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు టెక్స్ట్ చేసి పంపించింది. పంపిస్తే నాకు ఎంత ఆనందంగా అనిపించింది అంటే, ఎవరు చెప్పారు? ఆహ్, మనమేమి అంటే దానికేమి ఇప్పుడు అలా రాసినందుకు ఆ పిల్లకేమి సర్టిఫికేట్ ఇవ్వట్లేదు మనం. ఆ! సో, ఆ పిల్ల పేరు సోఫియా. సో, వాళ్ళ నాన్నగారు ఏమిటంటే వాళ్ళది వైజాగ్. సో, వాళ్ళ నాన్నగారు ఒక ఏడాది వైజాగ్ తీసుకొస్తారు పిల్లల్ని. ఒక ఏడాది మెక్సికోలో వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారింటికి తీసుకెళ్తారనమాట. సో, వాళ్ళు చక్కగా స్పానిష్ మాట్లాడతారు, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు. ఇద్దరు కూడా వేరే పిల్లల కన్నా ఎక్కువగా క్లాస్‌లో వేరే పిల్లల కన్నా ఎక్కువగా నేను పద్యం చదువుకురండర్రా అంటే వాళ్ళు పద్యం చదువుకోవడం కాకుండా వాళ్ళు పద్యం లిపిలో రాయడం కూడా నేర్చుకున్నారనమాట. అలాగా. సో, అలాంటివి వింటుంటే హాయిగా అనిపిస్తుంది. సో, మనం ఒక స్ట్రక్చర్డ్ వేలో చెప్పడం కొంతవరకు ఓకే. కాకపోతే వాళ్ళకి దాని మీద ఆసక్తి కలిగించడం అనేది ముఖ్యం. ఇది ఇంకొకటేమిటంటే నేడు తెలుగులో వస్తున్నటువంటి సాహిత్యం గాని, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వస్తున్నవి చూస్తూ ఉంటే రాశి చాలా ఉంది. అయితే వాసి ఎంత అనేది గురువుగారు చెప్పాలి. సో, ఎందుకంటే ఆహ్, నేను చాలా చెప్పాను కదా! సభల్లాగే సాహిత్య సభల్లాగే అవుతున్నాయి అవి కూడాను. వాసి మంచిది రావాలి అంటే గనక ముఖ్యంగా మనం మన మనసులో ఉన్న చిన్న పిల్లల్ని ఎప్పుడూ పోగొట్టుకోకూడదు. ఆ చిన్న పిల్ల, చిన్న పిల్లాడు మన మనసులో బతికి ఉన్నంత కాలము మనం చేసే సృజన స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది. మనం ఏనాడైతే ఒక భావానికో, ఒక ఇజానికో అలవాటు పడిపోయాం, లేదా ఒక కవిని అమితంగా ప్రేమించేసాం. అంతే మనం ఏమిటంటే ఆయన ఛాయలాగా రాస్తూ ఉంటాం తప్పితే మనదైన గొంతు ఎక్కడా ఉండదు. సో, ఆహ్, అది నేను చెప్పాలనుకుంటుంది. సో, సరే నేను ఎప్పుడైనా ఆహ్, చిన్ననాటి నుంచి కూడా నాకు నచ్చినది, నా మనసుకు నచ్చింది చేశాను. ఇది నలుగురికి ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అన్నదే చేశాను కాబట్టి సరే అందరూ ఏదో ఒకటి చదువుతున్నారు కాబట్టి లేటెస్ట్‌గా నేను రాసిన ఒక చిన్న పద్యం. ఎందుకు రాశాను అంటే, ఇగో మా సోదరి విశాలి ఇక్కడ ఉన్నారు కదా! సో, వాళ్ళ ఆయన నేను చిన్నప్పటి నుంచి క్లాస్‌మేట్స్. శిశు విహార్‌లో క్లాస్‌మేట్స్. వాడు మొన్న ఏదో ఒక ఎప్పుడైనా ఏదో ఫోటో పంపించి "ఒరేయ్! ఏమన్నా రాయరా" అంటుంటాడన్నమాట. అంటుంటే సో, మొన్న వాళ్ళ ఆహ్, శుభోదయం
పొద్దున్న పూట సూర్యుడు ఉదయిస్తుండగా ఏదో కొబ్బరి చెట్టు ఇది అది. సో వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఆ ఆవు ఏవో బెంగుళూరులో అవి ఎక్కడ ఉన్నాయి నేను వెళ్ళి చూడాలి. ఇప్పుడు వెళ్దాం 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 అనుకుంటాను కానీ నాకు అవ్వలేదు. ఈసారి వెళ్ళాలి. అది పంపించి ఏమైనా రాయిరా. సో సరే ఏదో రాసినప్పుడు మేలు కొలుపు అని. కలల రాతిరి సుంత కరగుచుండెడి వేళ కనురెప్ప బరువుగా కదలు వేళ దూరాన గుడిగంట తొలి పూజ గురుతుగా గణగణ శృతి బోధ గరపు వేళ తరుల కురుల దూరి తలిరాకుల నిమిరి ద్యుమణి కాంతి ధరణి తొలకు వేళ కళ్ళాపి జల్లేటి కలకంఠి సొమ్ముల గలగలల్ వినిపించు కల్యవేళ పక్షి సంఘమ్ములొక్కటై పాడువేళ పిల్ల తెమ్మెర వీచేటి ప్రేపు వేళ మేలుకొనుమోయి ప్రాణేశ మేను నిలిపి పొలము పండించుకొన బొమ్ము హలము దాల్చి. ఇది ఇలాగ ఎప్పుడైనా అది నాకు నచ్చింది. అది ఒక కథలా రావచ్చు, లేకపోతే వచన కవిత అవ్వచ్చు. ఎన్నాళ్ళు అయింది నాకు ఎప్పుడు ఏమిటంటే ఈ ఉత్పలమాల ఇవి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. అంటే బేసిక్‌గా ఛందస్సు పెద్దగా తెలియకపోయినా నాకు ఆ ట్యూన్ తోటి వస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఈ సీసపద్యం రాసి చాలా రోజులైంది అనేసి మొన్న వాడు ఆ ఫోటో పంపించంగానే మొదటి లైన్ ఏదైనా చూడంగానే మొదటి లైన్ ముందొచ్చేస్తుంది. సో అది రాసిన తర్వాత మిగిలింది నన్ను నిలవనివ్వదు. అది మొత్తం పూర్తి చేస్తే గాని నన్ను కూర్చోనివ్వదు. సో అలాగా అది రాశాను. సో ఇలా చేస్తున్నాను తప్ప నేను ఏదో పెద్దగా సేవ చేసేసాను లేకపోతే ఇంకా చాలా చేస్తున్నాను ఇవేవి లేదు. సో నాకు నచ్చింది చేస్తున్నాను. సో అది ఎవరికైనా ఉపయోగపడితే ఆనందం అంతే. సో ఇంత గొప్ప సభలో నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు సోదరి సుభద్ర గారికి మరొక ధన్యవాదాలు. నమస్కారం. So Subhadra ji, we have 10 minutes more at our Yes. disposal. Then from our side, Sanjeev Panchal will speak for 2 minutes, and Upen Rao will give the concluding Yes. remarks before vote of thanks. So please continue. Only 2 speakers, 3 speakers are there, and now each speaker request all the speakers. We are waiting for the dialogues. Can you please only 2 minutes time? And now Padmini Bhavaraju. Padmini. సుభద్ర Please. యా అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు పద్మిని భావరాజు. సహవీర్యం కరవావహై అంటుంది వేదాలు అలా చెప్తాయండి. అంటే అందరం కలిసి ఎంతో సాధించగలుగుతాము. అంటే ఒక్కళ్ళే భాషని గాని ఇంకేదన్నా గాని మనం వృద్ధి చేయలేం. కానీ మనందరం కలిసి ఒకేసారి నిస్వార్థ బుద్ధితో గనక పని చేస్తే మనం ఎంతో సాధించగలుగుతాము. అది మీ అందరి ప్రసంగాల్లో విని నేను తెలుసుకున్నది చాలా సంతోషంగా ఉంది. విశేషించి నేను కృషి చేస్తున్న రంగం ఏంటంటే పుస్తక రంగం, తెలుగు పుస్తకాలు. ఎందుకంటే రేపొద్దున ఎన్ని టెక్నాలజీ ఎంత వచ్చినా కూడా ఒక పుస్తకానికి ఉన్న విలువ మనం వెళ్ళలేనిది. కాబట్టి ఆ పుస్తకాల విషయంలో నేను పనిచేస్తూ ఉన్నానండి. అచ్చంగా తెలుగు అన్న ఫేస్బుక్ గ్రూప్ తో నా ప్రస్థానం మొదలైంది. తర్వాత ఆ గ్రూప్ పేజ్ గా మారింది, పేజ్ పత్రికగా మారింది. నా పత్రికకి ఈ రోజున 1,50,000 దాకా నెలకి వ్యూస్ ఉంటాయండి. పత్రిక తర్వాత టీవీలో, రేడియోలో కూడా నేను పనిచేశాను. ఒక కళ, భాష అనేది ఎలా వ్యాప్తి చెందుతుంది అంటే ఒకరు భాషని నాట్య రూపంలో వ్యాప్తి చేస్తారు, ఒకరు పాట రూపంలో వ్యక్తీకరిస్తారు. ఆ భావం ఏ విధంగా వెళ్తుందో, వారికి ఏ విధంగా అనుకూలంగా ఉందో, వారికి ఎందులో ప్రావీణ్యం ఉందో ఆ విధంగా వారు వ్యక్తపరచడం జరుగుతుంది. నాకు భగవద్ అనుగ్రహం వల్ల 3 ఏళ్ల క్రితం నేను ప్రచురణల్లోకి వచ్చి ఇప్పటికి నేను 96 పుస్తకాలని ప్రచురించడం జరిగింది. విశేషంగా భాషకి అంటే నా పరంగా నేను చేయగలుగుతున్న ఒక తృప్తికరమైన పని ఏంటంటే పుస్తకాలు ప్రచురించడంతో పాటు సమీక్షలకు పంపించటం, అమ్మడం, ఏ నెలకు ఆ నెల వాటిని, ఎందుకంటే గూగుల్ పే చేసేయడం రచయితలకి ఇలా చేస్తున్నా. ఎందుకంటే పుస్తకాలు కొనేవాళ్ళు ఉన్నారు, ఈ రోజును కూడా పుస్తకం చదవకపోతే నిద్ర రాని వాళ్ళు ఉన్నారు రాత్రి. కానీ ఆ పాఠకుడికి ఈ రచయితలకి మధ్యలో ఒక గ్యాప్ ఉంది. దాన్ని ఎవరు పూరిస్తారు? ఆ పూరించే బాధ్యతని నేను తీసుకున్నాను. అంటే రకరకాల రంగాల్లో ప్రావీణ్యం ఉండడం వల్ల నేను ఏ రంగంలోకైనా వెళ్ళగలను. కానీ నాకేంటో ఒక పుస్తకం పట్టుకుంటే ఒక తృప్తి, ఒక సంతోషం, ఏదో ఒక పెన్నిధి చేతిలో ఉన్న భావన. కాబట్టి నాకు పుస్తకంలో ఆత్మతృప్తి ఉంది అని నేను తెలుసుకున్నాను. అందుకని ఈ పుస్తకాల డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా ఈ రోజున అచ్చంగా తెలుగు అంటే పుస్తకాలకు ఒక సూపర్ మార్కెట్ లాంటిదండి. ఎందుకంటే ఆ పుస్తకం వేయడం దగ్గర నుంచి, సమీక్షలకు పంపడం దగ్గర నుంచి, అమ్మడం దగ్గర నుంచి, అమెజాన్ లో వెబ్సైట్ లో మార్కెటింగ్ చేయడం దగ్గర నుంచి రచయితకు ₹1 70% రైటర్ కి నేను పే చేస్తాను. ఈ రోజున వాళ్ళకు ₹1 కనిపిస్తే వాళ్ళు ఇంకో రచన చేస్తారు, ఇంకో పుస్తకం వేస్తారు.
ఈ విధంగా భాషని ముందుకు తీసుకెళ్లే ఒక అవకాశాన్ని భగవంతుడు నాకు ప్రసాదించాడు. పాటలు రాశాను, సాహిత్యంలో కూడా నేను ఈ ప్రస్థానంలో బాగా కృషి చేశాను, శతకాలు రాశాను, అన్నీ అయ్యాయి. అదంతా భగవద్ అనుగ్రహం. అయితే నేను ఆధునిక కవులకి చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, అయ్యా దయచేసి చదవండి, పూర్వ కవుల కావ్యాలు అవి చదవండి. నా ప్రచురణల ప్రస్థానంలో నేను తెలుసుకోగలిగింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక ఊహ బలీయంగా ఎలాగో వాళ్ళు చెప్పారు. కాళహస్తి మాత్యం ఈ మధ్య ప్రచురించాము. మన కందేపి రాణి ప్రసాద్ గారు కూడా ఆ కావ్యాల్లో ముందు మాట రాయడం జరిగింది. అలాగే రామన్నయ్య చూపించిన ప్రవాసి అనే పుస్తకాన్ని కూడా మా ప్రచురణల నుంచి వేసి అందించడం జరిగింది. ఇదంతా కూడా సాధించగలిగాను. భాషకి ఈ విధంగా జరుగుతోంది సేవ. సమయం తక్కువ ఉంది కాబట్టి మిగిలిన వాళ్ళకి కూడా సమయం ఇవ్వాలి కాబట్టి బాగా చదవమని అయితే నేను చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే సాహిత్యం ఎవరైనా రాయండి అని చెప్తారు గాని ఇదే సాహిత్యం ముందు తరాలు అనుకునే అవకాశం ఉంది కాబట్టి చదివి రాయండి. ఆ భావన, ఆ లోతు తెలుసుకోండి. పూర్వ కవులు వాడిన పోలికలేంటి, ఎప్పుడు ముక్కు సంపంగా లేకపోతే కళ్ళు కలువలు కాదండి. వాళ్ళు ఇంకా లోతుగా రాశారు. అవి చదవండి, అవి నేర్చుకోండి, భాషని మెరుగుపరుచుకోండి, కళని ఒక మంచి విధానంలో అందించండి. ఎందుకంటే మీరు రికార్డెడ్ గా మీరందరూ చేస్తున్నారు, కానీ మంచి విధానంలో అందిస్తే ఏంటంటే, అబ్బా నా భాష ఇంత గొప్పది, ఈ కళ ఇంత గొప్పది, ఇలా నేర్చుకోవాలి, ఇలా చెయ్యాలన్న ఒక స్ఫూర్తిని మనం ముందు తరాలకు ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం. ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన అందరికీ కృతజ్ఞతలు. నమస్కారం. Thank you very much, Padmini. I'm extremely sorry because of lack of time. And next, Visali Perry, for 2 minutes, your dialogue, please. శ్రీమాత్రే నమః. ఫస్ట్ నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. ఇందాక ఆయన పూర్ణమిదం అని చెప్పారు కదా, ఆ పద్యాన్ని గనక, ఆ శ్లోకాన్ని గనక సంస్కృతంతో పాటు మ్యాథమెటిక్స్ తీసుకుంటే ఇన్ఫినిటీ ఇంటూ ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ, ఇన్ఫినిటీ డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే పిల్లలకి సంస్కృతితో పాటు దాంతో సైన్స్ కూడా మేళవితమైందని చెప్తూ ఉన్న రోజు వాళ్ళకి ఆ భాష మీద ఇంకా ఏముంది అని తెలుసుకోవాలనుకుంటారు. అదేంటి విశ్వభ్రమణకారిణి అని అమ్మవారి నామంలో అది తీసుకుంటే ప్యారలల్ యూనివర్స్ గురించి తెలుసుకుంటారు. కాబట్టి భాషతో పాటు సైన్స్ ని కూడా మేళవించి పిల్లలకి చెప్తే గనక దాని మీద ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఇదవుతుంది. ఇంకా తాళపత్ర గ్రంథాల గురించి చెప్తే నా దగ్గర ఉంది, నేను దాన్ని ఎలాగైనా పంపిస్తాను. దాన్ని డిజిటల్ చేయిద్దాం. మా ముత్తాత గారు రామాయణం రాశారు, అది ఇంట్లో ఉంది, అది కూడా చేస్తాను. ఇంకా చెప్పాలంటే అసలు ఫస్ట్ భగవద్గీత తీసుకుంటే మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ తెలుసుకుంటాం. ఇంక అందరూ చెప్పేశారు కాబట్టి నాకు చెప్పడానికంటూ ఏది పెద్దగా లేదు. ఒకటి మాత్రం చెప్తాను, మధురమైన మన భాష కంటే చక్కనైన భాష జగతి లేదు, తల్లి పాల కంటే తనయులకి ఏ పాలు, బలవను ఇయ్యగలవరా తెలుగు బిడ్డ. అంతే. చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి. Thank you very much, Visali. Yes. It was Chris, very informative. Before Upendra Rao will give the concluding remarks, I request Sanjeev Panchalji to enlighten us about our program. Sanjeev. The final from speaker, Indira Gandhi Center of Art and Culture. Final speaker is here. Okay. Please. Only one final speaker and everybody is waiting. Raghavendra, Akela Raghavendra. Raghavendra, we are waiting for your dialogue, please. Yeah, thank you so much. I take only 1 minute or 2 minutes only. Especially thankful to the eminent personalities from Indian Council for International Cooperation, since we have been speaking in Telugu. Even though you people are not able to understand our Telugu, you have been a very with patience, you have been listening to us. For that, we are very much thankful to you. And all the eminent personalities, I am very thankful to you. I may speak in Telugu. చాలా సింపుల్ గా 2 పాయింట్లు చెప్తాను. పాయింట్ నెంబర్ 1, మనము రేపన్న రోజున ప్రపంచానికి తెలుగు భాషను కానీ సాహిత్యాన్ని కానీ అందివ్వాలంటే మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి ఇచ్చి తీరాలి. అందుకని నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి ఇవ్వాలి అంటే ఇందాకన విశాలి గారు కానీ 2-3 గారు చెప్పినట్టుగా నెసెసిటీ ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్ అన్నట్టుగా, ఎందుకు నేను చదవాలి, ఎందుకు నా తెలుగు భాష నేర్చుకోవాలి, ఎందుకు నా తెలుగు సాహిత్యాన్ని నేర్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు దానికి మ్యాథమెటిక్స్ తోటో, మేనేజ్మెంట్ తోటో, సైన్స్ తోటో, లైఫ్ స్కిల్స్ తోటో, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ స్కిల్స్ తోటో, నన్నయ్య నుంచి ఇవాల్టి వరకు తెలుగు సాహిత్యంలో అది ఆముక్తమాలి తీసుకుంటారా, లేకపోతే కనుక పంచవింశతి తీసుకుంటారా, లేకపోతే వసు చరిత్ర తీసుకుంటారా, మను చరిత్ర తీసుకుంటారా, మహాభారతం తీసుకుంటారా, భాగవతం తీసుకుంటారా, ఏదైనా సరే
the contemporary issues, the contemporary socio-economic, religious, cultural, literary and all the other things reflect చేశాయి. కాబట్టి మన సమాజం అంటే ఏంటో, మన సంస్కృతి అంటే ఏంటో, మన తెలుగు అంటే ఏంటో, మన సాహిత్యం అంటే ఏంటో ప్రపంచంలో అందరికీ తెలియచేయడానికి తెలుగు సాహిత్యాన్ని, తెలుగు భాషను చదవాలి అని కనుక మనం చెప్పగలిగితే సరిపోతుంది. అంటే ఒక నెసెసిటీని ఇద్దాం. ఇది చదివితే కనుక మనం లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవచ్చు, లిటరేచర్ నేర్చుకోవచ్చు, దాంతో పాటు మ్యాథమెటిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు, మేనేజ్మెంట్ నేర్చుకోవచ్చు, మన హిస్టరీ నేర్చుకోవచ్చు, మన కల్చర్ నేర్చుకోవచ్చు, మన మ్యారిటల్ సిస్టమ్ నేర్చుకోవచ్చు, మన ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ నేర్చుకోవచ్చు, ఓవరాల్ గా ఎవ్రీథింగ్ నేర్చుకోవచ్చు. అలాగే తెలుగు ఫిల్మ్ సాంగ్ ద్వారా నేర్చుకుంటారా, కావ్యాల ద్వారా నేర్చుకుంటారా, వచన కవితల ద్వారా నేర్చుకుంటారా, గజల్స్ ద్వారా నేర్చుకుంటారా, హైకుల ద్వారా నేర్చుకుంటారా, పద కవితల ద్వారా నేర్చుకుంటారా, అన్నమయ్య, త్యాగయ్య, రామదాసు వాళ్ళ ద్వారా నేర్చుకుంటారా, ఏదో ఒకటి ఊబర్ క్యాబా లేకపోతే ఏదో అంటాం చూడండి ఇంకో క్యాబా అన్నట్టుగా ఏ మాధ్యమం ద్వారా నేర్చుకుంటారన్నది కాదు. మన పిల్లలకి మాత్రం మాధ్యమం ఏదైనా తెలుగు మధురిమను నేర్పుదాం. అందుకు అవసరమైతే ప్రతి వారము నేను తెలుగులో ఉన్న ప్రతి కవి గురించి, ప్రతి సాహిత్య ప్రక్రియ గురించి ఉచితంగా ఎవ్రీ వీక్ ఒక 1 అవర్, హాఫ్ అన్ అవర్ క్లాసెస్ ని తెలుగు డయాస్పోరాకి ఎక్కడున్న వాళ్ళైనా తెలుగు వాళ్ళందరికీ నేను నన్నయ్య ఏం చెప్పారు, తిక్కన ఏం చెప్పారు, త్యాగయ్య ఏం చెప్పారు, రామదాస్ ఏం చెప్పారు, అన్నమయ్య ఏం చెప్పారు, ముత్తుస్వామి దీక్ష ఏం చెప్పారు, అంతకన్నా ఇంపార్టెంట్ తెలుగు సాహిత్యంలో ఉన్న విలువైన అంశాలు ఏ విధంగా జీవితానికి ఉపయోగపడతాయి, పద్యాన్ని లేకపోతే ఇతరత్ర వాటిని ఎలా నేర్చుకోవచ్చు, లాంటి వాటిని నేను చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. నా సేవలను వినియోగించుకోమని చేతులెత్తి దండం పెడుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లవ్ యూ ఆల్. Thank you. Now, Mr. Sanjeev Panchal. సర్వేభ్యో నమః. సభకు వందనము. వినబడుతుందా అండి అందరికి? ఎస్, ఇట్స్ ఆడిబుల్. చాలా సంతోషం నాకు ఈ సభలో విద్వాన్ భావనందరికీ వినడానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. మనం తరచుగా ప్రతి ఒక్క సభ ప్రారంభమయ్యే ముందు ఒక శ్లోకాన్ని చెప్పుకుంటుంటాము. సదాశివ సమారంభాం శంకరాచార్య మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే గురు పరంపరాం అని. ఈ శ్లోకాన్ని మన సభకు చాలా అన్వయిస్తూ మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాము. మొదట్లో మనం ఆచార్య సదాశివ గారి మూర్తి వాళ్ళ యొక్క ఉద్బోధనతో కార్యక్రమాన్ని మనం మొదలెట్టాము. వాళ్ళ యొక్క భాషా పట్ల ఉన్నటువంటి భాషా యొక్క తాత్విక చింతనము ఇక్కడితో మన సభ మొదలై ఎందరో మహానుభావులు అనే తెలుగు యొక్క కవిత మనం అందరం వింటూ ఉంటాము. దాన్ని చరితార్థం చేస్తూ ఎంతో మంది తర్వాతి క్రమంలో తనికెళ్ల భరణి గారి భాషా పట్ల ఉన్న వారి యొక్క అభివ్యక్తిని మనం చూసాము. వారి పరిచయం మనకందరికీ ఉంది. వాళ్ళ భాష యొక్క కళాత్మక దృష్టి, తర్వాత భాష ప్రయోగించే విధానము, తర్వాత తమిళ్ ఇలాంటి ఎన్నో భాషల పట్ల ఉన్న వాళ్ళకి ఒక అభిమానము, తర్వాత భాష పట్ల ఉన్న ప్రేమ, దాన్ని అందరికీ అన్ని భాషల పట్ల ఉండాలన్నిటి వాళ్ళ యొక్క స్ఫూర్తి మనకు కలిగించడం చాలా ఆనందదాయకము. అదే ప్రకారంగా ఇంకా ముందు ఇంకా ఎందరో చూసినట్లయితే భాష యొక్క లాలిత్యం ఎలా ఉందో వాళ్ళు స్వయంగా ఆ కవితలు చేయడము, ఆ కవితల్లో ఉన్నటువంటి లాలిత్యాన్ని మనకు పూర్వకవుల యొక్క ఆదర్శంగా వాళ్ళని పొందుపరుస్తూ వాటిని కంపారిజన్ గా చేస్తూ వాళ్ళ యొక్క నూతన కవితలను మనం చూసి భాష పట్ల మనకున్న గౌరవాన్ని ఇంకా చాలా చాలా వాళ్ళు వెలుగెత్తి చూపించారు. వచ్చే జనరేషన్ కొరానికి భాషను మనం ఏ విధంగా ఆదరించాలి, భాషను ఎలా నేర్చుకోవాలి, ముందుకెళ్ళాలనే విషయం లోపట వాళ్ళు తన విచారాలను వ్యక్తపరిచారు. ఇంకా ఈ భాషతో మనము విశ్వ భాతృత్వానికి ఎలా వెళ్ళాలని రాణి సదాశివ గారు భాష యొక్క నవబంధాలు మనకు సూత్ర రూపంలో చెప్పారు. వాళ్ళు ఈ నవబంధాలను క్రోడీకరించుకొని ముందుకు వెళ్ళాలని, దాన్నే సూత్రపాతంగా తర్వాతి వక్తలందరూ తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరుస్తూ ముందుకెళ్లారు. మా యొక్క ఈ సభ యొక్క ఆయోజనం కూడా ముఖ్య ఉద్దేశం అదే, ఎక్కడో మన దేశం నలుమూల ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా తమ యొక్క సామర్థ్యాలను కూర్చుకొని సంఘటిత భావంతో ముందు వెళ్తూ మన యొక్క భాషను అంతర్రాష్ట్రీయ స్థరంలోకి తీసుకెళ్లే ప్రయత్న దిశలో మనము ముందడుగు వేయాలని, దానికి ఈ సభ స్ఫూర్తిగా అనుకూలంగా తన యొక్క విచారాన్ని ఇక్కడ వ్యక్తపరచడంలో సఫలీకృతమైంది. ఈ సభలో విచేసిన వాళ్ళందరికీను నేను మనస్ఫూర్తికంగా ధన్యవాదాలను తెలియజేసుకుంటున్నాను.
సో ఈ కార్యక్రమం ఇలానే ఇంకా ఎన్నో ముందడుగులు వేస్తూ తన యొక్క ఆశయాన్ని చేకూరుస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తపరుస్తూ నేను ఇక్కడికి నా యొక్క వాణిని విరమిస్తున్నాను. అందరికీ ధన్యవాదాలు. నమస్కారం. Now I invite Professor Upendra Rao of the Sanskrit Department of JNU for concluding remarks. Professor Rao. धन्यवाद, बहुत धन्यवाद. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమంలో ఎంతోమంది పెద్దలు, ఎంతోమంది మిత్రులు, మొట్టమొదట శ్యామ్ పరాండే గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్సుమాంజలిని సమర్పిస్తున్నాను. వారు ఎంతో కృషి చేసి, అంటే చిన్నప్పటి నుంచి వారితో మేము ప్రేరణ తీసుకునే వాళ్ళు. నేను ఒకడిని పాలమూరులో, భాగ్యనగరంలో. అప్పటి నుంచి వారు ఇప్పుడు కూడా ఇంత చక్కగా ఉత్సాహవంతంగా ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకం. దాని తర్వాత మా మిత్రుడు సదాశివమూర్తి, చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ మనం కలుసుకుంటున్నాం. ఒకప్పుడు కోవూరులో మనం సంస్కృత భారతి తరఫులో మనం సంస్కృత శిక్షణలో పాల్గొన్నాం. ఈ పాంచాల్ మనం ఢిల్లీలో కలుస్తూనే ఉంటాను, నేను ఢిల్లీలో ఉంటాను కాబట్టి. అయితే దీంట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కొందరు తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి తెలుగు భాషా ప్రాంతంలో వాళ్ళు కొందరు, మిగతా విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి చాలామంది తెలుగు వాళ్ళు. అయితే మేమేంటంటే మాది త్రిశంకు స్వర్గం మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళం మేము అనమాట. మేము అటు స్వరాష్ట్రంలో లేము, విదేశాల్లో లేవు, మేము ఢిల్లీలో ఉన్నాం. చాలా సంవత్సరాలు కలవడం వల్ల మాకు కూడా దాదాపు మీలాగే ప్రవాసాంధ్రలోనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే తెలుగు అవసరం రాకపోవడం వల్ల, తెలుగు మాట్లాడడం కానీ రాయడం కానీ అవసరం లేకపోవడం వల్ల ఆ భాష యొక్క అభ్యాసం తగ్గిపోతుంది. తనికెళ్ళ భరణి గారు చాలా చక్కగా మాట్లాడారు. వారిని ఎప్పుడో 30 సంవత్సరాల క్రితం రవీంద్ర భారతిలో కలిశాను. అయితే ఎంతోమంది వక్తలు అద్భుతంగా, నేను అన్నీ విన్నాను మొదటి నుంచి, చక్కగా ఎన్నో విషయాలు చెప్పారు. నాకు ఎంతో ఉత్సాహకరంగా. మొట్టమొదటి మన శ్యామ్ పరాండే గారు నన్ను పిలిచినప్పుడు నాకేం అర్థం కాలేదు, ఏంటి ఈ మీటింగ్ అనుకున్నాను నేను. దాని తర్వాత అందరి యొక్క అభిప్రాయాలు వినడం, మన తెలుగు వాళ్ళు ఖండాంతరాల్లోకి వెళ్ళి అద్భుతమైనటువంటి కార్యాలను సాధించి, అయినా కూడా తెలుగు భాషను మర్చిపోకుండా తెలుగులో కొందరు పద్యాలు రాయడము, కొందరు కవిత్వం రాయడము, ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఇంకా చాలామంది దీంట్లో లేరు. దీంట్లో చాలా తక్కువ మంది పార్టిసిపేట్ అవుతున్నారు. చాలామంది ఉన్నారు ఇంకా. ఈ అద్భుతమైనటువంటి విషయం చూసి ఎంతో ఉత్సాహకరంగా ఉంది. ముఖ్యంగా నా ఉద్దేశం ఏంటంటే, శ్యామ్ పరాండే గారితో నా మనవి ఏంటంటే, ఇట్లాంటి యొక్క తెలుగు భాష డయాస్పోరా మీటింగ్ తరచుగా జరగాలి. జరగడం వల్ల మా అభిప్రాయ వినిమయం చక్కగా జరుగుతుంది, ఎంతో ప్రగతిని సాధించడానికి వీలుంది. అయితే ఈ మధ్య మనకు భారతదేశంలో కూడా ఈ నూతన విద్యా శిక్షా విధానం, అంటే నూతన విద్యా విధానం, న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ తరఫున మన భారతీయ భాషలకు మంచి రోజులు రాబోతున్నాయి. భారతీయ భాషల్లో కూడా పాఠ్యపుస్తక రచన, భారతీయ భాషల్లో ఎట్లా బోధన చేయడం. మేమేంటంటే సంస్కృతం, చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకున్న సంస్కృతం కాబట్టి సంస్కృతానికి తెలుగుకు ఒక అవినాభావమైనటువంటి సంబంధం ఉండడం వల్ల, అంటే దీంట్లో ఎన్నో చమత్కార సాహిత్యం మేము చదువుకున్నాం. ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయి దీంట్లో, అద్భుతమైన విషయాలు ఉన్నాయి. ఎంతోమంది సాహితీ ప్రియులు ఉన్నారు. కాకపోతే సమయాభావం వల్ల మనం అన్ని చర్చించలేము. ఒక కవి ఏమంటాడంటే, అంబలి ద్వేషణం వందే, చింతకాయ శుభప్రదం, కూరగాయ కుతత్రాసం, పాలనేతి గవాం ప్రియం. అంటే ఇది ద్విభాష, 2 భాషలు కలిపి రచించిన శ్లోకం అన్నమాట. ఎంత చక్కగా ఉంచున్నాను మీరు. అంబలి ద్వేషిణం వందే, చింతకాయ శుభప్రదం, కూరగాయ కృతత్రాసం, పాలనేతి గవాం ప్రియం. అయితే మీకు మొదలు వచ్చేటువంటి ఆ 4 పాదాల్లో 4 తెలుగు శబ్దాలు అనిపిస్తున్నాయి, కానీ తెలుగు కాదు, సంస్కృతమే. కానీ తెలుగు కూడా ఇంత అద్భుతమైనటువంటి భాష. సంస్కృతం కానివ్వండి, మన భారతీయ భాషలన్నీ అద్భుతమైన భాషలు. అసలు మన భారతదేశమే అద్భుతమైనటువంటి భారతదేశం. ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని ఈ దేశం, ఈ భాషలు, ఈ సంస్కృతి, ఇందులో ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సాంస్కృతిక విలువలు,
ఏ దేశంలో కూడా లేవు, ఇంత సాహిత్యం లేదు. అది మాత్రం ఖచ్చితంగా నేను చెప్పగలుగుతాను. నేను అమెరికాకు 3 సార్లు వెళ్ళాను. మా పిల్లలు కూడా అమెరికాలో ఉన్నారు. అయితే దీంట్లో ఒక విషయం ఏంటంటే, ముఖ్యమైన విషయము, తెలుగులో మనము అంటే కమింగ్ టు ద పాయింట్, ప్రాక్టికల్‌గా మాట్లాడితే ఇంట్లో విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు తెలుగులో మనము ఈ రకరకాల వివిధ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి తెలుగు వారంతా, మన పిల్లలు ముఖ్యంగా యంగర్ జనరేషన్ ఏదైతే ఉన్నారో, వాళ్ళు తెలుగు అంత ఉత్సాహం చూపించడం లేదు. వాళ్ళు తెలుగు సరిగ్గా ఎందుకు అవసరం ఏంటి అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు. చాలా మంది మాట్లాడరు. అది ఇది ఉన్న విషయం చెప్తున్నాను నేను. అయితే వీటిని ఎప్పుడూ మనం ప్రశంసించడం కంటే, తెలుగు యొక్క అవసరం గనక వాళ్ళకి వచ్చిందనుకోండి విదేశాల్లో గూడా, ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఖండాంతరాలు దాటి అద్భుతమైనటువంటి ప్రగతిని సాధించినటువంటి మన పిల్లలు, తెలుగు వాళ్ళు, అంటే తెలుగు నేర్చుకోలేరా? తెలుగు మాట్లాడలేరా? అది కష్టమైన విషయం కాదు. అది కష్టమైన విషయం మీరు అనుకుంటే అది చాలా భ్రమ. వాళ్ళు కావాలని మాట్లాడడం లేదు. ఎందుకంటే దాని అవసరం ఏముంది? అవసరం కూడా మనం కల్పించగలగాలి. ఇలాంటి డయాస్పోరా ఇట్లాంటి యొక్క సమ్మేళనాల ద్వారా, అక్కడ కూడా ప్రాక్టికల్‌గా జరిగేటువంటి సమ్మేళనాల ద్వారా వాళ్ళకి ఎప్పుడో కూడా వాటి అవసరం కనుక కనిపిస్తే ఖచ్చితంగా మనకంటే ఎక్కువగా వాళ్ళు చక్కగా నేర్చుకోగలుగుతారు, మాట్లాడగలుగుతారు. ఈ రోజుల్లో అన్నీ బాగా ఈజీగా, చక్కగా సైన్స్ కూడా బాగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి సమయంలో కంప్యూటర్ ద్వారా, గూగుల్ ద్వారా అన్ని రకాల చక్కగా నేర్చుకోగలుగుతారు. అయితే ఇలాంటి కార్యక్రమాల వల్ల మనకెంతో స్ఫూర్తి రావడం చాలా ఆనందకరమైనటువంటి విషయం. అందరూ కూడా ఇప్పుడు చాలామంది రకరకాల వివిధ సమయాల్లో ఉన్నారు కాబట్టి సమయం లేదు. మనం తరచుగా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం వల్ల అద్భుతమైనటువంటి మనము ఇట్లాంటి చర్చలు మనం చేయొచ్చు. ఎంతోమంది ఉత్సాహంతో ఎంతోమంది రచనలు చేయడము, కొందరు పుస్తకాలను ఎన్నో పుస్తకాలను రచించినటువంటి వాళ్ళు, కవులు ఎంతోమంది ఉన్నారు దీంట్లో. అయితే వీటన్నిటిని ఇప్పుడు సంస్కృతంలో గనక మనం అన్నట్టు, నాక్షరం మంత్రరహితం నామూలం అనౌషధం అయోగ్యః పురుషో నాస్తి యోజకస్తత్ర దుర్లభ అన్నట్టు, శాంపరాణి గారి లాంటి యోజకులు, సంయోజకులు మనకు చాలా అవసరం. అలా అయితే మనం చక్కగా దీన్ని ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి, అంటే వీరికి అన్ని భాషలలో కూడా చేస్తున్నారు కార్యక్రమాలు. అలాంటప్పుడు తెలుగు సంఖ్య చాలా తర్వాత రావడానికి స్కోప్ ఉంది. కాబట్టి తరచుగా చేస్తే ఇంకా బావుంటుంది. ఇలాంటి యొక్క మంచి కార్యక్రమాలు చేసి మాకు ఇంత సమయం చేకూర్చి, ఆ సమయాన్ని ఇచ్చి, అందరినీ కలిపి ఈ తెలుగు విషయంపై ఇంత చక్కని సంగోష్ఠి జరిపించి, అద్భుతమైనటువంటి ఒక ప్రేరణను మా అందరి హృదయాల్లో నింపినటువంటి ఈ కార్యక్రమ సంయోజకులకి, కార్యక్రమంలో ఉన్నటువంటి అందరు మిత్రులకి, పెద్దలకి మళ్ళీ ఒకసారి నమస్కారం తెలుపుతూ నేను విరమిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. Distinguished participants and friends, I have the special privilege to propose vote of thanks. I am grateful to all the scholars and participants, right from great film actors, writers, poets, persons having their own channels and all that. In addition to all the scholars, I had requested Ragasudhaji, and she has taken time to participate and use Hindi, English, and Telugu also. So great. My special thank for Ragasudhaji. I also like to convey my thanks to Sri Sanjeev Sanjeev Panchal ji and Upendra Rao ji. But this all has not been feasible until unless my colleague Jamir Anwar and Dhan Prakash had given us full support and Ketan Sharma's technical help. This session was presided by our President, Ambassador Gupta. Out of his very busy schedule, he has taken time and explained the diaspora's position and what is the importance of linguistic diaspora. Shyam Parande ji is always behind, has been always behind this program. मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आज जितना महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ और जितने महत्वपूर्ण लोग
तेलुगु भाषा से इसमें सम्मिलित हुए, उससे डायस्पोरा रिसर्च एंड रिसोर्स सेंटर और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद लाभान्वित हुआ है। एक बार मैं अपने सभी साथियों की ओर से आप सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। सुभद्रा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? Thank you very much. I'm like a squirrel in front of you all. I Okay, did my thank you. portion. It has not been possible without ధన్యవాదాలు Subhadra ji, because she has been coordinating very nicely and her performance was excellent. Subhadra yesterday conducted a program in Jawaharlal Nehru Technological University where there were 85,000 youth joining the job fair. She was the chief organizer. So hats off to her, and our regular visitor, sister Vasvi Chakkaji from USA is there online. This time we missed her. Next time, Vasvi ji, we beg pardon. Next time we will be asking the question. Thank you, Shyamji. I just wanted to congratulate you guys. Narayanji, thank you for sending the invitation. This is a excellent program. మీరు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు తెలుగు డయాస్పోరాకి చాలా కృతజ్ఞతలండి. Last year, this beginning of the year, I was there in Delhi participating in the same similar dialogue. Thank you for giving me the opportunity. Thank you. Thank you. చాలా సంతోషం అండి. అందరికీ నమస్కారాలు. అందరికీ నమస్కారం. మీ అందరికీ హాలిడే శుభాకాంక్షలు. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. सभी लोगों को सादर नमस्कार जी। कार्यक्रम समाप्त होता है। ठीक है, चलो राइट। सभी को नमस्कार। Namaste.